श्रीमती कांता जहांगीर महोदया, डायरेक्टर फायर सर्विस और डिफरेंट ऑफिस से आए कलीग्स का सभी का रास्ता में गेट है ना लाइटेड गेट ट्रैफिक डायरेक्टर फायर सर्विसेज क्लब्स और पूजा से रिलेटेड जो एसोसिएटेड हमारे আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর हम लोग एक मीटिंग करेंगे ताकि जो समस्याएं आप फेस करते हैं देखिए, आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो हमारे पूजा क्लब्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उल्लास भरापन है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्सव के माहौल में हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम लोग क्लब्स के साथ बात करेंगे। अगर उनको कोई परेशानी होती है क्लब्स का आयोजन करने में, पूजा का आयोजन करने में, अथवा जो भी सरकार की तरफ का जो पक्ष है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लब्स के साथ और आम जनता के साथ तत्पर रहे और हम बहुत उल्लास से ये सफल आयोजन कर पाएँ, जिसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो। सर, ऐसा देखा जाता है यहाँ पर बनाना है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी पूजा आयोजकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार देखा गया है कि जो गेट्स हैं वो ब्लैक टॉप रोड पे आ जाते हैं और व्हीकल्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऑलरेडी जो ड्रेन का काम चल रहा है, इसकी वजह से इफेक्टिवली भी रोड की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो लोग भी इसको ठीक नहीं करते हैं या हमारे कहने पे भी इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बावजूद भी गेट्स को रोड के ऊपर लेके आते हैं। वी डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पूजा का जो आयोजन है वो भी कैंसिल कर देंगे। और सर इसका पंडाल का जो हाइट है, माने कि जो ग्राउंड से लेके और रूफ टॉप का हाइट है वो 40 फीट हमने प्रपोज़ किया है और जो उसमें आइडल का जो हाइट है वो 20 फीट हमने प्रपोज़ किया है। बाकी जो फाइनल है वो हम सभी क्लब्स के साथ बात करके वी विल असाइन। इसी समय हमने गेट का भी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हमने 20 फीट के आसपास रखने को बोला है जो लगाए जाते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो पूजा के आयोजक हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी लेंगे और इस सिक्योरिटी माहौल में ही हर्षोल्लास के साथ हम पूजा मना पाएंगे। थैंक यू सर। সমাহর্তা শ্রী অসিত কুমার দাস মহোদয়, আপনাদের সবাইকে আরো একবার बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कांता जहांगीर महोदया, डायरेक्टर फायर सर्विस और डिफरेंट ऑफिस से आए कलीग्स का सभी का रास्ता में गेट है ना लाइटेड गेट ट्रैफिक डायरेक्टर फायर सर्विसेज क्लब्स और पूजा से रिलेटेड जो एसोसिएटेड हमारे আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর हम लोग एक मीटिंग करेंगे ताकि
जो समस्याएं आप फेस करते देखिए, आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो সমাহর্তা শ্রী অসিত কুমার দাস মহোদয়, আপনাদের সবাইকে আরো একবার बहुत बहुत धन्यवाद। শ্রীমতী কান্তা জাহাঙ্গীর মহোদয়া, ডিরেক্টর ফায়ার সার্ভিস, और डिफरेंट ऑफिस से आए कलीग्स का सभी का রাস্তার মধ্যে গেট আইন না লাইটের গেট ट्रैफिक डायरेक्टर फायर सर्विसेज क्लब्स और पूजा से रिलेटेड जो एसोसिएटेड हमारे আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর हम लोग एक मीटिंग करेंगे ताकि जो समस्याएं आप फेस करते देखिए, आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो हमारे पूजा क्लब्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उल्लास भरा पल है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्सव के माहौल में हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम लोग क्लब्स के साथ बात करेंगे। अगर उनको कोई परेशानी होती है क्लब्स का आयोजन करने में, पूजा का आयोजन करने में, अथवा जो भी सरकार की तरफ का जो पक्ष है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लब्स के साथ और आम जनता के साथ तत्पर रहे और हम बहुत उल्लास से ये सफल आयोजन कर पाएँ, जिसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो। सर ऐसा देखा जाता है यहाँ पर बनाना है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी पूजा आयोजकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार देखा गया है कि जो गेट्स हैं वो ब्लैक टॉप
খুব ভালো লাগছে টিচার ডে উপলক্ষে সবাই ক্লাস করছে, ছোটরা যারা আগামী দিনে টিচার হবে দেখে খুব ভালো লাগছে ওদের। ভালো লাগছে আর আমি সবাইকে হ্যাপি টিচার ডে জানাচ্ছি। আজকে গুরুজনের আশীর্বাদ চাচ্ছি। আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে টিচার সেজে। ম্যামদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার টিচার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। এদিকে ঘুরো, এদিকে ঘুরে এসব সামনে দিকে বলো। যাও। একটু এইদিকেও মুখ করে পড়াতে হবে। হ্যাঁ, এবার ওদেরকে সঙ্গে ক্লাস যেভাবে পড়ায় আর দিবেন না, মানে ম্যামরা যেরকম পড়া দেখো না, ক্লাসে এরকম করে পড়া। ক্লাস আজকে ম্যানেজ করছো কিভাবে, কিরকম লাগছে আজকের দিনটা? খুব ভালো লাগছে আজকের দিনে ম্যামের জায়গাতে নিয়ে খুব ভালো লাগছে, খুব গর্বিত। আমি আজকে ক্লাস করিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাসে হচ্ছে কিনা সেগুলো আমি দেখছি এখন। খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ ম্যামদেরকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে টিচার ডের উপলক্ষে সবাইকে আমি হ্যাপি টিচার ডে জানাচ্ছি। গুরুজন এই আশীর্বাদ দেবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাতা উপন্ন অনশনের বেড়া তৃতীয় প্রহরের সময় সে ধনী গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করে মা অনেক ভালো লাগছে। আমার মানে এমনিতে আমার টিচার মানে ফিউচারে টিচার হতে আমার অনেক ইচ্ছা, তো এখন আমি যে ক্লাস করছি অনেক ভালো লাগছে। কোন ক্লাস নিচ্ছ এবং কি বিষয় পড়াচ্ছ আজকে? আমি আজকে ক্লাস 8কে পড়াচ্ছি, কম্পিউটার পড়াচ্ছি। এই বিক্রিয়াটা কিভাবে হয়েছে জানো? ওই দেখো এখানে BaSO4 সমতা বিজ্ঞান ফার্স্টে Na2SO4 আছে, তারপর এখানে ভেঙে BaSO4 হয়েছে প্লাস সমতা বিজ্ঞান তোরা করছো। সমতা বিজ্ঞান না হলে আমি পড়াই দিব। তবে আর
আজকে স্কুলে? খুব ভালো লাগছে, টিচার ডে উপলক্ষে সবাই ক্লাস করছে, ছোটরা যারা আগামী দিনে টিচার হবে, দেখে খুব ভালো লাগছে ওদের। খুবই ভালো লাগছে আর আমি সবাইকে হ্যাপি টিচার ডে জানাচ্ছি, আজকে গুরুদানের আশীর্বাদ চাচ্ছি। আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে টিচার সেজে। ম্যামদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার টিচার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তুমি ওদিকে যাও। আমার এদিকে ঘুরো, এদিকে ঘুরে এসব সামনের দিকে বলো। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে, একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে, একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই।
তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বিষয় না, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15ই আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয়
তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছি। তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, গুলাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছে মুরালি না কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মন্দির। বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর ভাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মন্দির। ঠিক আছে। বাইক এটা বোঝো বোঝো সামনে বোঝা তখন আইয়ে কি অবস্থা কাগজপত্র কিছু না স্যার। মিডল দিয়ে লাগছ না, মিডল দি স্যার, এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদীপ দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার, তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে? হসপিটালে এসেছে বেশি জন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করবো, রেফারের অবস্থাতেই আছে। স্যার, আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছি। তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, গুলাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছে মুরালি না কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা।
আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মন্দির, বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর পাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মন্দির। ঠিক আছে। বাইক এটা বোঝো বোঝো সামনে বোঝো আমি দল কি অবস্থা কাগজপত্র কিছু না স্যার। স্যার, এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম ছিল নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আর একজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদীপ দত্ত, আর একজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার, তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে হসপিটালে এসেছে, বেশিজন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করব, রেফারের অবস্থাতে আছে। স্যার, আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, জুলাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির যার যে মুরালি গোনা কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মন্দির, বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর পাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মন্দির। ঠিক আছে।
বাইক এটা বোঝো বোঝো সানো বোঝো আনন্দ লাগে কি অবস্থা কাগজপত্র কিছু না স্যার স্যার এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার তাদের নামগুলি একজনের নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত 17 বছর বয়স, আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদেব দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে হসপিটালে এসেছে? বেশি জন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করবো, রেফারের অবস্থাতে আছে। স্যার আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, জুনাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির যাচ্ছে মুরালি গোনা কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মল্লিক। বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর পাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মল্লিক। ঠিক আছে। বাইক এটা
বোঝো বোঝো সামনে বোঝো আনে দল একজন কি অবস্থা কাগজপত্র কিছু না স্যার মিডল দিয়ে লাগছ না মিডল দি স্যার এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার তাদের নামগুলি একজনের নাম ছিল নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত 17 বছর বয়স আর একজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক ওনার 50 ইয়ার্স তো তাদের বাড়িগুলি কোথায় বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদেব দত্ত আর একজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি স্যার তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে হসপিটালে এসেছে বেশিজন হয়নি 10 মিনিট হয়েছে আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি আরেকজনকে রেফার করব রেফারের অবস্থাতে আছে স্যার আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ গার্জিয়ান এসছে দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে আচ্ছা ঠিক আছে তারা কই গেছিল বাজারে আসিল বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছে তারা কোন জায়গায় গেছিল কোন জায়গায় গেছে তারা বাজারে আসিল গুনাগারি বাজারে আসিল বাজার তুমি বাড়ির যাচ্ছে মুরালি গোনা কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না আমি তো দেখছি ওরা আচ্ছা ওনার নামটা কি চৈতন্য মল্লিক বাড়ি কোন জায়গা দক্ষিণ জুলাইগাড়ি শ্যামসুন্দর পাড়া আচ্ছা আচ্ছা আপনার নামটা কি বিনয় দত্ত মল্লিক ঠিক আছে বাইক এটা বোঝো বোঝো সামনে বোঝো আনে দল একজন
কি অবস্থা কিছু না স্যার। স্যার এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থজুলাই দেবদারু শুভ্রদেব দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে হসপিটালে এসেছে? বেশিজন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করব, রেফারের অবস্থাতেই আছে। স্যার আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ি যাচ্ছি। তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, দুলাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির যাচ্ছে মুরালি গোনা। কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মল্লিক। বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর ভাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মল্লিক। ঠিক আছে। বাইক এটা বোঝো বোঝো সামনে বোঝো কি অবস্থা
কাগজপত্র কিছু নেই স্যার। স্যার এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থজুলাই দেবদারু শুভ্রদীপ দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে? হসপিটালে এসেছে বেশি জন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের যে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন, সেই সম্মেলনের উপলক্ষে আমাদের আজ এই সাংবাদিক সম্মেলন, এবং আমাদের এই সম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর নাগেরজোলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হলে। এই সম্মেলন, আমাদের সম্মেলনের সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি এবং সমস্ত অটো শ্রমিক, ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সমস্ত শাখার সকল শ্রমিক ভাইদের আমরা এই সম্মেলনের সহযোগিতার আহ্বান রাখছি। এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সভাপতি শ্রীমতী দেবশ্রী কলি মহোদয় উপস্থিত থাকবেন, এবং আমাদের সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশের বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক, ওনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরেই আমরা আমাদের সম্মেলনের কাজে এগিয়েছি এবং ওনারা অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনও বিএমএসের জেলা, প্রদেশ এবং অন্যান্য ইউনিয়নের যতগুলা শাখা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে সংগঠনের প্রোটোকল মেনে, বিএমএসের যে প্রোটোকল আছে আমাদের সাংগঠনিক, সেই প্রোটোকল মেনে আমরা আজকের এই সম্মেলনে, আগামী সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। সম্মেলন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিএমএসের যে কিছু প্রোটোকল থাকে, সাংগঠনিক প্রোটোকল, আমাদের যে রিটার্ন, অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অ্যানুয়াল রিটার্ন, সেই রিটার্নও আমরা করে ফেলেছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং এদের যেসব কাগজপত্র যা যা দেওয়ার ছিল সব কিছু আমরা দিয়েছি এবং সবাইকে জানিয়ে তারপরে আমরা গতকাল আমরা একটা প্রেস মিডিয়াতে আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছিলাম যে কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে উনি নাকি অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সম্মেলনের নতুন সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং ভুয়া। কারণ ওনারা যদি সম্মেলন করতে, তাহলে ওনাদের কাছে আগে আমাদের অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপার থাকতো। আমাদের কাছে অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপারস সব আমাদের কাছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি, আমার পাশে আমার সেক্রেটারি আছে, তো অরিজিনাল পেপারসই আমাদের কাছে। ওনারা যে ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে উনি দেখাক, ওনার কাছে যদি এরকম পেপারস থেকে থাকে, অটোরিক্সা মজদুর সংঘের এই রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট, বিএমএস যে সেন্ট্রাল বিএমএস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেটটা উনি দেখাক আমাদের।
কেন দেখাননি উনি? গতকাল উনি প্রেস মিট করেছেন, বলেছেন উনি সম্মেলন করবেন নতুন করে। মিথ্যা কথা। এরকম মিথ্যাবাদী যারা করছে, সম্মেলন করে যারা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে মার্কেটে, সেইগুলো আমরা আগামী দিন ওদের ব্যাপারে আইনি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে যেটা করার দরকার সমস্তটাই আমরা করব। আমরা আমাদের উপরে কার্যকর্তাদের জানিয়েছি, ওনারা বলছে যে তোমরা তোমাদের সম্মেলন ঠিক সিস্টেমের মতো আছে, সংগঠনের প্রোটোকল মেনে তোমরা করছো, তোমরা তোমাদের সম্মেলন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই আসবে। ওনারা যে মিথ্যা ভুয়া কথা বলেছে সেই কথার কোনো ভিত্তিহীন নেই, রেশন নেই। আরেকটা বলেছিলেন ওনারা যে চাঁদার ব্যাপার নেই, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে কোনো জায়গাতে রাত্রে বা রাত্রে 3টার সময় বা কোনো জায়গাতে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে চাঁদা ওঠায়নি, এরকম কোনো রেকর্ড নেই। উনি যদি উনি যিনি বলেছিলেন ওনাকে প্রমাণ দেখ, উনি যে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সেই চাঁদা কালেকশন করেছে, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে শ্রমিকরা সেই রাত্র 3টার সময় চাঁদা কালেকশন করেছে, তার কোনো প্রমাণ ওনার কাছে যদি থেকে থাকে উনি দেখ। ওনার কাছে সেরকম প্রমাণ থাকলে উনি কেন দেননি? উনি দেখ, তাহলে দিলে আমরা সেটা ব্যবস্থা নেব যে আমাদের সংগঠনে যদি কেউ হয়ে থাকে, সেটা আমাদের নেই, সেটা অন্য কোনো সংগঠনের, সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বা কথা বলারও আমাদের দরকার নেই। কিন্তু উনি কেন বললেন? আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাইদের বলে দিয়েছি আগামী বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের সামনে, দুর্গা পুজো আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা কোনো রকমের চাঁদা বা কোনো কিছু আমরা জোর জুলুম করে কোনো শ্রমিক সমস্ত শাখার শ্রমিক ভাইদের বলে দিচ্ছি কোনো জায়গাতে কোনো রাস্তাঘাটের জন্য কোনো কেউ চাঁদা ওঠা না করে। সেটা আমাদের প্রথম থেকে, আজকে নয়, বিএমএসের শুরুর থেকে সেই আছে। বিএমএস কোনো সময় এরকম আমাদের সম্মেলন পারপাসে আমরা বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শাখাতে আমরা কালেকশন করি, সেটা আমাদের সিস্টেমে আছে, আমরা সংগঠনের প্রোটোকলে আমরা সেটা করি এবং সেটা রসিদের মারফতে করি, রসিদ বা কুপনের মারফতে করি। কিন্তু আমরা সেটা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রাত্র 3টার সময় সেরকম করে নিই, যেটা উনি বলেছেন সেটা পুরোটাই মিথ্যা, ভুয়া খবর দিয়েছেন। সেই ভুয়া খবর আমরা কোনোদিন নেই, তার এই ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিন প্রতিবাদ করবো এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। বাস টার্মিনাল আগামী 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের যে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন, সেই সম্মেলনের উপলক্ষে আমাদের আজ এই সাংবাদিক সম্মেলন, এবং আমাদের এই সম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর নাগেরজোলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হলে। এই সম্মেলন, আমাদের সম্মেলনে সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ হচ্ছে এবং সমস্ত অটো শ্রমিক, ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সমস্ত শাখার সকল শ্রমিক ভাইদের আমরা এই সম্মেলনের সহযোগিতার আহ্বান রাখছি। এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সভাপতি শ্রীমতী দেবশ্রী কলি মহোদয় উপস্থিত থাকবেন, এবং আমাদের সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশের বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক, ওনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরেই আমরা আমাদের সম্মেলনের কাজে এগিয়েছি এবং ওনারা অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনও বিএমএসের জেলা, প্রদেশ এবং অন্যান্য ইউনিয়নের যতগুলা শাখা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে সংগঠনের প্রোটোকল মেনে, বিএমএসের যে প্রোটোকল আছে আমাদের সাংগঠনিক, সেই প্রোটোকল মেনে আমরা আজকের এই সম্মেলনে, আগামী সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। সম্মেলন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিএমএসের যে কিছু প্রোটোকল থাকে, সাংগঠনিক প্রোটোকল, আমাদের যে রিটার্ন, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে অ্যানুয়াল রিটার্ন, সেই রিটার্নও আমরা করে ফেলেছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং এদের যেই সব কাগজপত্র যা যা দেওয়ার ছিল সব কিছু আমরা দিয়েছি এবং সবাইকে জানিয়ে তারপরে আমরা গতকাল আমরা একটা প্রেস মিডিয়াতে আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছিলাম
যে কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে উনি নাকি অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সম্মেলনের নতুন সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং ভুয়া। কারণ ওনারা যদি সম্মেলন করতেন তাহলে ওনাদের কাছে আগে আমাদের অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে অরিজিনাল পেপার থাকতো। আমাদের কাছে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে অরিজিনাল পেপারস সব আমাদের কাছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি, আমার পাশে আমার সেক্রেটারি আছে, তো অরিজিনাল পেপারসই আমাদের কাছে। ওনারা যে ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে উনি দেখাক, ওনার কাছে যদি এরকম পেপারস থেকে থাকে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের এই রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট বিএমএস যে সেন্ট্রাল বিএমএস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেটটা উনি দেখাক আমাদের। কেন দেখাননি উনি? গতকাল উনি প্রেস মিট করেছেন, বলেছেন উনি সম্মেলন করবেন নতুন করে। মিথ্যা কথা। এরকম মিথ্যাবাদী যারা করছে, সম্মেলন করে যারা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে মার্কেটে, সেইগুলো আমরা আগামী দিন ওদের ব্যাপারে আইনি যে ব্যবস্থা নেব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেটা করার দরকার সমস্তটাই আমরা করব। আমরা আমাদের উপরে কার্যকর্তাদের জানিয়েছি, ওনারা বলছে যে তোমাদের সম্মেলন ঠিক সিস্টেমের মতো আছে, সংগঠনের প্রোটোকল মেনে তোমরা করছো, তোমাদের সম্মেলন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই আসবে। ওনারা যে মিথ্যা ভুয়া কথা বলেছে সেই কথার কোনো ভিত্তিহীন নেই, রেশনগুলো নেই। আরেকটা বলেছিলেন ওনারা যে চাঁদার ব্যাপার নেই। অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে কোনো জায়গাতে রাত্রে 3টার সময় বা কোনো জায়গাতে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে চাঁদা ওঠায়নি, এরকম কোনো রেকর্ড নেই। উনি যিনি বলেছিলেন ওনাকে প্রমাণ দেখ, উনি যে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সেই চাঁদা কালেকশন করেছে, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের শ্রমিকরা সেই রাত্র 3টার সময় চাঁদা কালেকশন করেছে, তার কোনো প্রমাণ ওনার কাছে যদি থেকে থাকে উনি দেখ। ওনার কাছে সেরকম প্রমাণ থাকলে উনি কেন দেননি? উনি দেখ, তাহলে দিলে আমরা সেটা ব্যবস্থা নেব যে আমাদের সংগঠনে যদি কেউ হয়ে থাকে। সেটা আমাদের নেই, সেটা অন্য কোনো সংগঠনের, সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বা কথা বলারও আমাদের দরকার নেই। কিন্তু উনি কেন বললেন? আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাইদের বলে দিয়েছি আগামী বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের সামনে, দুর্গা পুজো আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা কোনো রকমের চাঁদা বা কোনো কিছু আমরা জোর জুলুম করে কোনো সমস্ত শাখার শ্রমিক ভাইদের বলে দিচ্ছি কোনো জায়গাতে কোনো রাস্তাঘাটে যেন কোনো কেউ চাঁদা ওঠা না করে। সেটা আমাদের প্রথম থেকে, আজকে নেই, বিএমএসের শুরুর থেকে সেই আছে। বিএমএস কোনো সময় এরকম আমাদের সম্মেলন পারপাসে আমরা বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শাখাতে আমরা কালেকশন করি, সেটা আমাদের সিস্টেমে আছে। আমরা সংগঠনের প্রোটোকলে আমরা সেটা করি এবং সেটা রসিদের মারফতে করি, রসিদ বা কুপনের মারফতে করি। কিন্তু আমরা সেটা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রাত্র 3টার সময় সেরকম করি। যেটা উনি বলেছেন সেটা পুরোটাই মিথ্যা, ভুয়া খবর দিয়েছেন। সেই ভুয়া খবর আমরা কোনোদিন নেই, আর এই ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিন প্রতিবাদ করবো এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইনজীবী ব্যবস্থা নেব। বাস টার্মিনাল আগামী 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের যে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন, সেই সম্মেলনের উপলক্ষে আমাদের আজ এই সাংবাদিক সম্মেলন, এবং আমাদের এই সম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর নাগেরজোলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হলে। এই সম্মেলন, আমাদের সম্মেলনের সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি এবং সমস্ত অটো শ্রমিক, ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সমস্ত শাখার সকল শ্রমিক ভাইদের আমরা এই সম্মেলনের সহযোগিতার আহ্বান রাখছি। এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সভাপতি শ্রীমতী দেবশ্রী কলি মহোদয় উপস্থিত থাকবেন, এবং আমাদের সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশের বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক, ওনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরেই আমরা আমাদের সম্মেলনের কাজে
এগিয়েছি এবং ওনারা অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনও বিএমএসের জেলা, প্রদেশ এবং অন্যান্য ইউনিয়নের যতগুলা শাখা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে সংগঠনের প্রোটোকল মেনে, বিএমএসের যে প্রোটোকল আছে আমাদের সাংগঠনিক, সেই প্রোটোকল মেনে আমরা আজকের এই সম্মেলনে, আগামী সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। সম্মেলন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিএমএসের যে কিছু প্রোটোকল থাকে, সাংগঠনিক প্রোটোকল, আমাদের যে রিটার্ন, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে অ্যানুয়াল রিটার্ন, সেই রিটার্নও আমরা করে ফেলেছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং এদের যেই সব কাগজপত্র যা যা দেওয়ার ছিল সব কিছু আমরা দিয়েছি এবং সবাইকে জানিয়ে তারপরে আমরা সরে। গতকাল আমরা একটা মিডিয়াতে, প্রেস মিডিয়াতে আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছিলাম যে কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে উনি নাকি অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সম্মেলনের নতুন সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং ভুয়া। কারণ ওনারা যদি সম্মেলন করতে, তাহলে ওনাদের কাছে আগে আমাদের অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের অরিজিনাল পেপার থাকতো। আমাদের কাছে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের অরিজিনাল পেপারস সব আমাদের কাছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি, আমার পাশে আমার সেক্রেটারি আছে, তো অরিজিনাল পেপারসই আমাদের কাছে। ওনারা যে ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে উনি দেখাক, ওনার কাছে যদি এরকম পেপারস থেকে থাকে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের এই রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট, বিএমএস যে সেন্ট্রাল বিএমএস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেটটা উনি দেখাক আমাদের। কেন দেখাননি উনি? গতকাল উনি প্রেস মিট করেছেন, বলেছেন উনি সম্মেলন করবেন নতুন করে। মিথ্যা কথা। এরকম মিথ্যাবাদী যারা করছে, সম্মেলন করে যারা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে মার্কেটে, সেইগুলো আমরা আগামী দিন ওদের ব্যাপারে আইনি যে ব্যবস্থা নেব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেটা করার দরকার সমস্তটাই আমরা করব। আমরা আমাদের উপরে কার্যকর্তাদের জানিয়েছি, ওনারা বলছে যে তোমাদের সম্মেলন ঠিক সিস্টেমের মতো আছে। নিশ্চয় করবো। আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের নজরে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই করেছি। এরপরে যদি রাজ্য সরকার যদি এটার উপরে নজর না দেন, তাহলে তো এলাকার, আমি শুধু না, আমি এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বলছি, এলাকার জনগণ যা চিন্তা করবে তার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় রাজাপুর 2 নম্বর ওয়ার্ডের বিভাস বৈদ্যনাথ আমি। হ্যাঁ, এখানে যে আমরা অবরোধ করছি, এখানে আজকে মানে অনেক পুরাতন বিধুবাবু হ্যাঁ দেব, ওনার বাড়ির সামনে, মানে বিধুবাবু বলা হয় আর কি, ওনার বাড়ির সামনে অবরোধ করছে। ঠিক সেটার থেকে আমরা এই অঞ্চলে কারণ নেই, এটা আজকে শুধু না, দীর্ঘদিনের সমস্যা। আজকে তো এমন টেম্পারেচার আজকে কয়েকদিন থেকে, হঠাৎ থেকে কোনো কারণ নাই, বিভিন্নভাবে বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেও কোনো রেসপন্স দিতেছেন না। আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি প্রায় 9টার সময়। আমার ঘরে পোলাপান আছে, ওনার ঘরে ছোটো বাচ্চা আছে, ওনারা অনেক কষ্ট করতেছে। এই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি, যাতে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার। দপ্তরের লোক কি এসেছিল? হ্যাঁ, এসেছিল। ওনারা যখন এসেছেন, ওনাকে আমরা বা আমি বলেছি যে আপনি প্লিজ আপনার তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তো আগে করেছি, প্রশাসন যাতে এখানে আসেন, ওনারা যাতে আমাদের রাস্তা অবরোধ করেছি, ওনারা আমরা যাতে বুঝতে পারেন যে আমরা কেন অবরোধ করি, সঠিক করেছি না অন্যায় করেছি, ওনারা যাতে বুঝতে পারেন, ঠিক না? তাই আসছেন, প্রশাসন আসছেন, আমার ম্যাডাম আসছেন, আসার পরে ওনারা ঠিক আছে যে আমরা একটা যাইব,
যে আপনার অবরোধ আপনারা উঠেলেন। ওনার কথার ভিত্তিতে, ওনার কথার বিশ্বাসে আমরা এই অবরোধ উঠিয়েছি, যাতে পার্মানেন্ট সমস্যার সমাধান হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিন না, আগামী দিনের যে অন্য বিষয় যে বলছেন, আরেকটা বিষয় আছে দেখেন, এখান থেকে অনেক এই রোডে কিন্তু অনেক আপনার যেমন ধরেন 40 টন বা 60 টন নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কিন্তু অনুমতি নাই, এটা প্রশাসন থেকে বলেছেন। এরপরেও গাড়িগুলো আসতেছেন এবং গাড়ি এসে রাস্তাগুলো নষ্ট হচ্ছে, খাদ হচ্ছে। আজকেও এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে রাধাপুর এলাকায়, একজন প্রাণহানির সঙ্গে আমার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মানে প্রাণহানির সঙ্গে মৃত্যুর মানে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ওনারা বলছেন যে না, ওই গাড়িগুলো তো আওয়ার বিষয় নাই, এদিকে আওয়ার কথাই নেই, এরপরেও আসছেন। জানি না কেন, আগেও আমরা একবার মোটামুটি করেছিলাম রাস্তা কারণের জন্য, ওনারা বলছেন যে এই গাড়িগুলো আসার কথা নয়, এরপরেও গাড়িগুলো আসছে। জানি না কী কারণে আসছে। আমরা তো সাধারণ জনগণ মানুষ, আমরা সব কিছু বুঝি না, আইন কানুন কিছু বুঝি না। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করব, যাতে এই যে যদি এইগুলা কাজগুলো যদি অবৈধ হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে, ওগুলো যাতে একটা পার্মানেন্ট যাতে সমাধান হয়। আমরা যাতে সমাধান, আমরা যে সাধারণ মানুষগুলো আছি, আমরা সাধারণ ভোটাররা আছি, সাধারণ জনগণ আছি, আমরা যাতে সম্মানে চলতে পারি, সুস্থভাবে চলতে পারি, আমরা রাস্তাঘাটে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। আমি এই আকর্ষণ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রার্থনা করব। অতএব না না ঠিক আছে। নিশ্চয় করবো। আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের নজরে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই করেছি। এরপরে যদি রাজ্য সরকার যদি এটার উপরে নজর না দেন, তাহলে তো এলাকার, আমি শুধু না, আমি এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বলছি, এলাকার জনগণ যা চিন্তা করবে তার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় রাধাপুর 2 নম্বর ওয়ার্ডের বিভাস বৈদ্যনাথ আমি। হ্যাঁ, এখানে যে আমরা অবরোধ করছি, এখানে আজকে মানে অনেক পুরাতন বিধুবাবু হ্যাঁ দেব, ওনার বাড়ির সামনে, মানে বিধুবাবু বলা হয় আর কি, ওনার বাড়ির সামনে অবরোধ করছে। ঠিক 7টার থেকে আমরা এই অঞ্চলে কারেন্ট নেই। এটা আজকে শুধু না, দীর্ঘদিনের সমস্যা কিন্তু। আজকে তো এমন টেম্পারেচার আছে কয়েকদিন থেকে, 7টার থেকে কোনো কারেন্ট নাই। বিভিন্নভাবে বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো রেসপন্স দিতেছেন না। আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি প্রায় 9টার সময়। আমার ঘরে ফলমান আছে, ওনার ঘরে ছোটো বাচ্চা আছে, ওনারা অনেক কষ্ট করতে আসেন। এই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি, যাতে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার। দপ্তরের লোক কি এসেছিল? হ্যাঁ, এসেছিল। ওনারা যখন এসেছেন, ওনাকে আমরা বা আমি বলেছি যে আপনি প্লিজ আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তো আগে করেছি, প্রশাসন যাতে এখানে আসেন, ওনারা যাতে আমাদের রাস্তা অবরোধ করেছি, ওনারা আমরা যাতে বুঝতে পারেন যে আমরা কেন অবরোধ করি, সঠিক করেছি না অন্যায় করেছি, ওনারা যাতে বুঝতে পারেন, ঠিক না? তাই আসছেন, প্রশাসন আসছেন, আমার ম্যাডাম আসছেন। আসার পরে ওনারা ঠিক আছে যে আমরা একটা যাইব, যে আপনার অবরোধ আপনারা উঠেলেন। ওনার কথার ভিত্তিতে, ওনার কথার বিশ্বাসে আমরা এই অবরোধ উঠিয়েছি, যাতে পার্মানেন্ট সমস্যার সমাধান হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিন না, আগামী দিনের যে অন্য বিষয় যে বলছেন, আরেকটা বিষয় আছে দেখেন, এখান থেকে অনেক এই রোডে কিন্তু অনেক আপনার যেমন ধরেন 40 টন বা 60 টন নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কিন্তু অনুমতি নাই, এটা প্রশাসন থেকে বলেছেন। এরপরেও গাড়িগুলো আসতেছেন এবং গাড়ি এসে রাস্তাগুলো নষ্ট হচ্ছে, খাদ হচ্ছে। আজকেও এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে রাধাপুর এলাকায়, একজন প্রাণহানির সঙ্গে আমার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মানে প্রাণহানির সঙ্গে মৃত্যুর মানে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ওনারা বলছেন যে না, ওই গাড়িগুলো তো আওয়ার বিষয় নাই, এদিকে আওয়ার কথাই নেই, এরপরেও আসছেন। জানি না কেন, আগেও আমরা একবার মোটামুটি করেছিলাম রাস্তা কারণের জন্য, ওনারা বলছেন যে এই গাড়িগুলো আসার কথা নয়, এরপরেও গাড়িগুলো আসছে।
জানি না কী কারণে আসছে। আমরা তো সাধারণ জনগণের মানুষ, আমরা সব কিছু বুঝি না, আইন কানুন কিছু বুঝি না। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করব যাতে এই যে যদি এইগুলা কাজগুলো যদি অবৈধ হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে ওগুলো যাতে একটা পার্মানেন্ট যাতে সমাধান হয়। আমরা যাতে সমাধান, আমরা যে সাধারণ মানুষগুলো আছি, আমরা সাধারণ ভোটাররা আছি, সাধারণ জনগণ আছি, আমরা যাতে সম্মানে চলতে পারি, সুস্থভাবে চলতে পারি, আমরা রাস্তাঘাটে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, আমি এই আকর্ষণ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রার্থনা করব। অতএব নিশ্চয় করবো। আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের নজরে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই করেছি। এরপরে যদি রাজ্য প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিয়েছি।
স্যার ম্যামরা আজকের জন্য আমাকে শিক্ষক বানিয়েছে। আমি সবাই ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। আমি তোমাদের এখন ইংরেজি ক্লাস করাবো। আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আমার নাম ঋতুষ চক্রবর্তী। আজকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ শিক্ষকরা আমাদের সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছে যে ক্লাস 1 থেকে 4 পর্যন্ত আমরা ক্লাস করাতে বলেছে শিক্ষকরা, এবং আমরা সেটা করিয়েছি। এটা করে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা চাই কাল আমরা যেমন এই ক্লাসটা করতে পারি, দিন যেমন আমরা এই ক্লাসটা করতে পারি, এবং বড় হয়ে চেষ্টা করব আমরা শিক্ষক হতে। হয়েছেন। তাছাড়া ওনার তার যে শিক্ষার গুণ, রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি এবং তার শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন সময়ে ওনার অনুপ্রাণিত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ ওনার জন্মদিবস পালন করতে চেয়েছিলেন, ওনার জন্মদিবসটা পালন করতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং গর্বিত হন। তখন তিনি বলেছেন যে এই দিবসটাকে আমার ব্যক্তিগত দিবস হিসেবে পালন না করে যদি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাহলে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষকরা এই দিনটাকে গর্বভরে উপলব্ধিতে আনবে এবং উপভোগ করবে, এবং যাহা শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। সেই কারণে প্রতি বছর 5ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে তথা ভারতবর্ষের বাইরেও প্রায় 100টি রাষ্ট্রে এই শিক্ষক দিবসটি পালিত হয়, সেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশনের জন্মদিন হিসেবে। তাই আমরাও এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা জাঁকজমক পালন করছি, এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষকতা করছেন, এবং আজকের দিনে তারা নিজেরাই শিক্ষক হয়ে কচিকাঁচা শিশুদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আমি খুব গর্বিত। আমার এই ছোট্ট শিশুরা যতটুকুই টিচিং দিয়েছেন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটা শিশু তোমরাও যাতে আগামী দিনে সেই শিক্ষকতার স্থানটা অর্জন করতে পারো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখেই আজকে আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। রুটিন বানিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা সবাই আমি একটা রুটিন বানাবো।
পালন করছি। তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানো স্বর্গীয় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিদ ছিলেন। আমার নাম দিয়া পাল। আমার বিদ্যালয়ের নাম আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আমি প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা
उड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खट्टर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब का वो हीटों में लग है समाज निखरे और खुल के आज निखरे मन जाए ऐसी होती रग रग बदल के बोली तब है नाम से की सुख है तो सुख है ठीक किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस कर ले कोई तो चल जिद पड़िए तुम बेतरिए या मरिए कोई तो चल जिद पड़िए तुम बेतरिए या मरिए Robert Sahabi, working president of the Vegetarian Association, to be there. Please rise and put your hands together. Musical Society. থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই ছাত্রছাত্রী ভাই বোনদের I'm the Secretary of the Sports Council, Sri Sukanto Bhosle. May I request the players to stand according to your height, it will look better. To west this flag. I wish you all very best of luck. This is obvious. Everyone can be. To nurture those potentials, to achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state, already have mentioned by our Secretary, Tripura Sports Council. Sports and culture play an important role in building a healthy society. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is encouraging various initiatives, including the development of infrastructures to bring the youth to the playground. As we know, he has already have declared that Khelo India. It was never imagined before that it would be possible to organize games at night in Agartala. Floodlights have been installed at the Umakanto football ground, making it possible to hold various football competition during night. Over the past 6 to 7 years, a large number of sports infrastructures have been developed in the state and many more projects are currently underway. As a result, our children are getting success at the national level competition. Recently, already have mentioned that 8 synthetic turf football fields have been constructed in Tripura and work of one more field is underway. Work of one synthetic hockey field and one swimming pool has also been completed. Additionally, 2 synthetic athletic tracks have been completed in the state in Panishagar, Badarghat and other areas. These years, in our budget also we have included several initiatives for the Youth Affairs and Sports Department which will further expand the state sports infrastructure. 2 multi-purpose indoor sports halls will be constructed
in Kailasahar and Udaipur in the financial year 2025-26. Our Honorable Mayor, he was just telling me that one big, this sports indoor stadium should be set up in Tripura. I assured him that of course we have mind and in future we are going to do so. A 200-bed sports hostel will be constructed at the sports complex in Badargarh. During this period, 50 more open gymnasium will be set up at different locations of Tripura. Sports infrastructure with facilities such as gallery, an international standard swimming pool, a national football field, and a multi-purpose sports hall will be developed at Bholagari in Agartala. This type of championship is not merely a competition. It's an opportunity for young badminton players to gain exposure. I extend my sincere appreciation to the organizing committee for organizing such a grand event. Players participating in this event, I would say, play with integrity, give your best, and respect your fellow competitors. Win or loss is a part of game. So let us continue to promote sports, support our athletes, and build a stronger, healthier, and more united Northeast. Last but not the least, I urge upon all the players and dignitaries from Northeastern region, there is game, but after completion of the game, you must visit the different attractive transit tourist spots across the state. With this, I conclude my speech. All the best to all of you participants over here. Padma Shri awardee, as well as Olympiad. We have Dr. P.K. Chakraborty, Secretary, Youth Affairs and Sports. Srimati Ratna Datta, Chairman, Central Zone Agartala Municipal Corporation. Sri Shukanto Ghosh, Secretary, Tripura Sports Council. And we have with us Sri L. Darlang, Director, Youth and Sports Department. And the person who is behind for the development of badminton in Tripura since last part of 1960, the working president of Tripura Badminton Association, Sri Ratun Saha, and dignitaries from All India Badminton Association, participants from northeastern states and other officials, and students from various schools and sports personalities and other dignitaries, and my dear media friends. At the outset, I would like to give my greetings to all of you present over here. I have seen or noticed that all the youths, particularly the students, they are completely very much excited when these events would be started. But this is the protocol that the dignitaries present over the dais, they want to speak something before you. So you have to have some patience to hear at least, and within a very short period, I think this speech part also will be over. Respected dignitaries on the dais, esteemed guests, dear players, officials and media friends, it gives me an immense pleasure to be present here today at this badminton event. The Tripura Badminton Association is organizing this unique Sunrise Northeastern Zone Interstate and Zonal Badminton Championship, what I already have mentioned, that from September 4 to September 7. More than 200 players, as I have been informed, the data which I have gathered,
that more than 200 players and officials from Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Sikkim and the host state of Tripura are participating in this championship. Our Honorable Prime Minister, I think you know that previously Northeastern Zone was comprising of only 7 states, but he has added the Sikkim also. So after that, he has given the nomenclature that is Ashtalakshmi. So I'm very glad that all the members of the states of Ashtalakshmi have gathered here, and I find that it shows the unity in diversity. The tournament will feature matches in both men's and women's categories. This event is not just a sporting competition, it is vibrant celebration of the talent, unity and spirit of the northeastern states of India. So we have so many hopes and desire from all the members of these sports events that they will do something on behalf of the northeastern region as well as a whole from the country. You may exert or you may excel your talent and you may go to abroad internationally also. You will be recognized. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations to all the players of northeastern region who have come here to compete in this badminton event. The northeastern region has always been a cradle of sporting talent, from boxing, football to athletics and now badminton. Our youth continue to shine on national and international stages. Sports have the unique power to bring people together. They break down barriers of languages, tribes, non-tribes and any regions. In a tournament like this, where all northeastern states are coming together, we see the spirit of unity in diversity, what I have already mentioned, and defines India. Physical fitness is the mainstay of mental development. In sports, people find the path to personal growth and a winning attitude. Alongside work, entertainment is also essential for the formation and proper development of the human body. Sports are one of the best forms of entertainment. When a child is exposed to sports and a joyful environment from an early age, his or her mind becomes cheerful and positive. Sports play a vital role in refreshing both body and mind. Therefore, the importance of sports in developing a healthy mindset cannot be ignored. Sports are absolutely necessary for the nation and society. Through sports, children develop sense of discipline, perseverance, responsibility, duty, and patriotism. There are many talented players in the state, and our government is committed to nurture those potentials. To achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state, already have mentioned by our secretary.
যে এই প্রথম এই রাবারের অতিবৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির কারণে রাবারের গাছে ছত্রাক যখন আমরা চাম্বামরা প্রথমে একটা দুটা বাগানে দেখা যায়, তখনই আমরা ওই করিলাম ডেপুটি আরপিসি অফিসে আমরা আলোচনা করি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই সায়েন্টিস্ট নিয়ে আসে পাতা পরীক্ষা করে এসে রিপোর্ট আসার পরে সিদ্ধান্ত হবে কী করা যায়। তারপরে রিপোর্ট তো আইসে, রিপোর্ট আসার পরে বলছে বেশি বৃষ্টির কারণে এই পাতাতে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক হয়েছে, এটা স্প্রে করতে হবে সিউসি কপার অক্সিক্লোরাইড। কিন্তু সিউসি স্প্রে করতে গিয়ে দেখছি কি তারা একটা মানে দীর্ঘসূত্রিতা একটা লক্ষ্য করা হইতেছে। তখন আমরা এই রাবার উৎপাদক সমিতি থেকে জোনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দেখতে পেলাম তারা ওই স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করার লেগে একটা পরিকল্পনা নিয়েছে। তা আমরা বলছি স্যার এই সিনাই দিয়ে সমুদ্রে স্প্রে পরিকল্পনা হইব না, আপনি ইমিডিয়েট দ্রুত পরিকল্পনা নেন, নাহলে আমরা 1000 চাষিকে রাস্তা অবরোধ করলাম। তখন তারাও স্বীকার করছে যে এইভাবে স্প্রে দেওয়া এটা লেবারিয়াসও বেশি হইব এবং আনসাইন্টিফিক। তো আমরা দ্রুত যেভাবে হোক এটা ড্রোনের সাহায্যে করার জন্য ব্যবস্থা করলাম। তারপরেই তৎক্ষণাৎ দেখছি কি এটা এই 3-4 দিন পরে তারা বলছে ড্রোন স্যাংশন হয়েছে, এখন ওষুধ তারা টেন্ডার দিয়ে সেটা আসার পর্যন্ত একটু ওয়েট করেন, ওষুধ আইলে আমরা স্প্রে শুরু করে দেবো। তো এই সুবাদে আমরা দেখছি যে অতি দ্রুত এই কাজটা হয়েছে। আমরা রাবার সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে এখন চাম্পামোড়া থেকে প্রথম উদ্বোধন হয়েছে। এই চাম্পামোড়া হইয়া গোকুলনগর, লক্ষ্মীবিল হইয়া সে সিপাহীজলা দিব এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আছে এখানে আপনার এই কাজটা করব। এবং এই রোগটা যে মারাত্মক, এটা প্রতি বছর আসার সম্ভাবনা আছে। আগামী দিনে যাতে আমরা এই যে বৃষ্টির শুরুতেই যাতে আমরা এই স্প্রেটা করতে পারি, তার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা আমরা নেব। কারণ ত্রিপুরার যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, এর আগে কেউ জানতো না বিষয়টা, রাবার বোর্ডও প্রস্তুত ছিল না। যে সব কিছু মিলে এসে একটু লেট হয়েছে, রাবার বোর্ডেরও ভালো তৎপরতা ছিল। হ্যাঁ, আমরা আরপিএসের পক্ষ থেকে গেছি, রাবার উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে গেছি, যার জন্য এখন একটা স্প্রে হইতেছে। আশা করি এই রোগটা থেকে ত্রিপুরার রাবার চাষে মুক্তি দিব এবং আগামী দিন আর যাতে সুন্দরভাবে আমরা রাবার চাষে থাকতে পারি সেই ধরনের পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই নেব। ড্রোন কি একটাই আছে এখানে? ড্রোন দুইটাই স্যাংশন হওয়ার কথা, কিন্তু একটা আইসে আর একটা কয়েকদিন পর আইব। 11 তারিখে আরেকটা আইব, জাস্ট রাবার বুট সূত্রে খবর পাওয়া গেল। মানে আজকের পর থেকে কন্টিনিউ চলবো? হ্যাঁ, কন্টিনিউ চলবো। এবং কোনো গ্রামে যদি কিছু বাগান বাদও থাকে আবার পরবর্তী পর্যায়ে আবার আসবে। মানে কোনো বাগানে রোগমুক্ত এখন থেকে দূর থাকবো, এক্সপার্ট থাকবো। কোনো বাগানে যাতে রোগযুক্ত বাগান যাতে মানে ওষুধ থেকে বঞ্চিত হইতে না, সব বাগানে ওষুধ পাইব। মানে আজকে কি আরপিএস এর মানে পার্শ্ববর্তী বাগানগুলিতে দেওয়া হইতেছে? মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে দক্ষিণে যাইব। দক্ষিণ দিকে ঘিরা ছিঁড়ে আমরা এই পূর্ব সম্পর্কে বেলটা দিয়া ওই এর উত্তর পাশে দিয়ে গিয়া আমরা গোকুলনগরে যামকা, এটা শেষ হল গোকুলনগর শেষ হলে পরে আবার লক্ষ্মীবিল যাবে। এইভাবে পরিকল্পনা আছে। তারপরে বাকিটা রাবার বোর্ড নিশ্চয়ই এটার পরিকল্পনা নিব। ঠিক আছে सर, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, किस चीज़ को लेके है, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा था और इससे डिपार्टमेंट उन लोगों को किस तरह का मदद कर रहे हैं, किस कारण से, और ये त्रिपुरा में इस तरह का जो प्रयास आप लोग ले रहे हैं, ये पहली बार है या इससे पहले हो चुका है, क्या है इसके बारे में थोड़ा? वेल, दैट इज एक्चुअली ये एक फंगस डिजीज है। ये इसका नाम है फाइटोप्थोरा फंगस। ये जो फंगस जो है उसका नाम है फाइटोप्थोरा फंगस। ये फाइटोप्थोरा फंगस के वजह से क्या होता है, ये लीफ फॉल होता है। ज़्यादातर मैच्योर प्लांटेशन में पत्ता जो लीव्स आर फॉलिंग प्रीमेच्योरली, वो लाल हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं, पूरा के पूरा पैर खाली हो जाता है, just like a nuded appearance. The trees will show a nuded appearance. So for that, actually this is called abnormal leaf fall disease. So for this disease, abnormal leaf fall disease, plants will not die, definitely. That is one thing I am assuring you, plants will not die for this fungal disease, abnormal leaf fall disease. This fungus grows due to some favorable climate. His favorable climate is there, like continuous rainfall along with high humidity. If it prevails for long period, then this fungus grows, and for this disease occurs. After few days, when there is stability in weather, when the hot sunshine will be there and good
stability will be there in the weather, then it automatically goes. Then the regeneration, flower, that leaf regeneration will be there. It will go. Thing is that now if that trees will not die, then what is the problem? Problem is that if it occurs years after years, then production will be reduced. So farmers will be affected. Their income will be reduced. They will get very little income, and sometimes maybe zero production also if precautionary measures are not taken up. You got the point, I think. And for this, actually in Tripura, this abnormal leaf fall disease, it was noticed first in July, first week in our Koroimura, that is part in Gumoti district, parts of Sipaijala district, that is in Koroimura, it was detected. And now there it is regeneration of leaves, it is happened. So there is no problem. But the fungus is very infectious fungus, so it spread very swiftly. It was in July when we estimated the affected area was only 110 hectare. When August, all that news, I think in some newspaper you have gone through, and this newspaper also you have seen, then area it has gone about 2,000 hectare. Now it is near more than 3,000 hectare, and this disease is confined in 3 districts. Bisramganj, that is Sipahijola, part of Gumoti, and part of Agartala, the West Tripura district. It is not spread over other districts. So it is now very speedily, it has spread up. Now it is more than 3,000 hectares already. But we got the permission. It is truly speaking, we were not equipped, because this disease, it is diagnosed for the first time in Tripura history. Rubber boat scientists or rubber boat people, we were not at all ready or equipped to fight that disease. However, on war footing, when we got the news from all corners, then for our esteemed growers, because growers became very much scared, very much because afraid what will be our consequences, because this is the rubber plantation, you know, the socio-economic position of the Tripura, who changed rubber, only the rubber has changed the socio-economic condition of the people of the Tripura. That now almost lakhs of people are dependent on the rubber plantation directly or indirectly. So they became very much scared. What was they, and large number of growers approaching us. Then, considering their pain, considering their apprehensions, we have taken steps on war footing to combat that disease, because we have no drone. We had no sufficient copper oxychloride here. So what we have done, we have hired drone from Tamil Nadu. Even in state government also there is no drone. Only one drone was available in agriculture, there was no operator. And it is for agricultural field only. And you see rubber tree goes up to the 60 feet, 80 feet height. So that agricultural drone is of no use. So we forced to hire drone from Tamil Nadu. We have arranged whatever medicine, it is medicine called COC, that is copper oxychloride, we have managed. Now we have, yesterday test run was done in our Taranagar rubber research farm, and then South Anandanagar, our same, you see here RPS is there, there also rubber producer society is there, we have sprayed there. Here actually as per report, 400 to 500 hectares it is affected. Now we are planning to spray about 100 and 150 hectare, which is worst affected. So this is our plan, and for you, I want to assure you, you need not be panic. We are always with the rubber growers, and we will take necessary steps. I request all the RPSs, all the rubber growers, or who are associated with the rubber plantation or rubber, to take the matter in our notice, so that we can take much more positive steps towards that. Moreover, our
নিয়ম হচ্ছে এটা মিশাইয়া আর একটা খালি বালতির মধ্যে আমরা ফাঁকি দিয়ে হতো মারা ছাগানো লাগে এরপরে ডাবল ফিট করতে লাগে ডাবল এলো এক হেক্টর কম এমন করে দেখা যায় এক নাম্বার ঠিক আছে এরকম ভাবে আরেকটা জায়গা গেলেন এরকম ভাবে ওইখানে যে 3-4 জন না না এখানে লাগা নেই গতকালকে সব পাওয়া যায় একটু এই এখানে আর পাইতে না এটা 20 লিটার জলে 50 গ্রাম হ্যাঁ লন এই দুলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম এই রাবারের অতিবৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির কারণে রাবারের গাছের ছত্রাক যখন আমরা প্রথমে একটা দুটা বাগানে দেখা যায়, তখনই আমরা ওই করিলাম ডেপুটি আরপিসি অফিসে আমরা আলোচনা করি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই সায়েন্টিস্ট নিয়ে সেটা পাতা পরীক্ষা করে সে রিপোর্ট আসার পরে সিদ্ধান্ত হবে কী করা যায়। তারপরে রিপোর্ট তো আইসে, রিপোর্ট আসার পরে বলছে বেশি বৃষ্টির কারণে এই পাতাতে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক হয়েছে, এটা স্প্রে করতে হবে সিউসি কপার অক্সিক্লোরাইড। কিন্তু সিউসি স্প্রে করতে গিয়ে দেখছি কিনা তারা একটা মানে দীর্ঘসূত্রিতা একটা লক্ষ্য করা হইতেছে। তখন আমরা এই রাবার উৎপাদন
কারণ আগামীকাল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণর জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিবসও, তার জন্য আজকে আমরা বড়রা ছোটদেরকে ক্লাস করাচ্ছি। কেমন লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে। কেন ওদের ক্লাস নিচ্ছ? আজকে আমি ওদের ক্লাস নিচ্ছি কারণ কালকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন, তাই আমি আজকে ওদের ক্লাস নিচ্ছি। কালকে দিনটা একটা টিচার ডে বলে টিচার ডে বলে এটা হয়, তাই তো টিচার ডে কালকে হয়। আজকে আমরা এটা প্রত্যেক বছরই করি। আমরা যেদিন ছোট ছিলাম ওই দিন আমাদের বড় দিদিরা পড়িয়েছিল, আর আমরা এটা প্রত্যেক বছর অপেক্ষা করি কবে হবে। তো আজকে আমরা এখন বড় হয়ে গেছি, মর্নিং সেকশনে আমরা এখন ক্লাস 5-এ পড়ি, তাই আমরা ছোটদের ক্লাস নিচ্ছি। কি নাম তোমার? স্মিতা দাস। আপনাদের মানে আগামীকাল তো যেহেতু শিক্ষক দিবস, আজকে কি আপনাদের স্কুলে সেরকম বাচ্চারা বড়রা ছোটদের ক্লাস নিয়েছে? হ্যাঁ, আগামীকাল শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজকে পঞ্চম শ্রেণীর কিছু ছাত্রী ছোট ছোট ক্লাসে ক্লাস নিচ্ছে, কারণ ওরা প্রতি বছরই অপেক্ষা থাকে ক্লাস 5টা বিশেষ করে ওরা ক্লাস নিতে। ওরা ভীষণ আনন্দিত হয় যে আমাদের মতন ওরাও একদিন শিক্ষক হয়ে পড়াবে। তাই আজকের দিনটাতে প্রতি বছরই এই আজকে আগের দিন শিক্ষক দিবসের আগের দিন সবাই ক্লাস 5-এর যে বড়রা আছে তারা ছোটদের ক্লাস করে নেয়। মহারানী তুলসীপতি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে নয়, সব মানে প্রত্যেকটা ক্লাসে উপরের ক্লাসগুলিতেও এই ক্লাসটা খুব জাঁকজমকভাবে হয়। ওরা খুব উৎসাহের সহিত এই কাজটা করে, ক্লাসে পড়াতে উৎসাহিত হয়। আপনি তো সবগুলোতে ছিলেন, আজকে যতগুলো ক্লাস? আমি যতগুলি ক্লাসের প্রত্যেকটা ক্লাসে গিয়ে দেখেছি, ভিজিট করেছি, সবাই খুব ভালোভাবে পড়িয়েছে, খুব আনন্দের সহিত ওরা ক্লাসগুলি করিয়েছে। আপনার নামটা ডেজিগনেশন? আমার নাম তুলরানী দেবী, আমি প্রাথমিক বিভাগের HM। থ্যাংক ইউ। In which season is ice cream popular? Who feels joyful on seeing the ice cream man? The children. English Chicago. So, তোমরা সবাই আইসক্রিম ম্যানের সম্বন্ধে এক্সপ্লেইন করাবো, তারপর এর ভিতর থেকে তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, তোমরা যেটার উত্তর দেবে আগে তোমরা এটা বুঝে নেবে। In the place for the why did the Maharajah go into the kitchen in the এই অকেশনটা আজকে আমাদের ক্লাস 5, আমি এই দিনটার অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। আজকে আমি ক্লাস 4-এর ক্লাস নিচ্ছি। আজকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব। পেজ নাম্বার 95 খুলো। মাল্টিপ্লাই করতে পারো? ঠিক আছে, তাহলে এটা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো কোশ্চেন আনসার। তাহলে আমি তোমাদের কোশ্চেন আনসারগুলো হেল্প করছি। এটা সবাই পারবে? যারা পারবে না ওদেরকে আমি পরে দেখাবো বোর্ডে।
সবারটা হয়েছে। এখন তোমরা সবাই ডিভাইড করতে পারো? আমি একটা ডিভাইড দিলে করতে পারবে? ক্লাস নিচ্ছ আজকে? কারণ আগামীকাল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণর জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিবসও, তার জন্য আজকে আমরা বড়রা ছোটদেরকে ক্লাস করাচ্ছি। কেমন লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে। কেন ওদের ক্লাস নিচ্ছ? আজকে আমি ওদের ক্লাস নিচ্ছি কারণ কালকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন, তাই আমি আজকে ওদের ক্লাস নিচ্ছি। কালকে দিনটা টিচার ডে বলে টিচার ডে বলে এটা হয়, তাই তো টিচার ডে কালকে হয়। আজকে আমরা এটা প্রত্যেক বছরই করি। আমরা যেদিন ছোট ছিলাম ওই দিন আমাদের আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির
দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। आईपीएटी तीव्र मुथा यो जुब कंग्रेस अबजिमेन्ट देखै जुब कंग्रेस बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुजायनानै नांनाय सानानै नाङा। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। आईपीएटी तीव्र मुथा यो जुब कंग्रेस अबजिमेन्ट देखै जुब कंग्रेस बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुजायनानै नांनाय सानानै नाङा।
আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। আইপিএটি তীব্র মথা ইউ যুব কংগ্রেস अबजिमेन तेखाय যুব কংগ্রেস बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुजायनानै नांनाय सानानै नाङा। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। আইপিএটি তীব্র মথা ইউ
कंग्रेस अपोजिमेन्ट देखै जुब कंग्रेस बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुझायनानै नांनाय सानानै नाङा আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম নবাগতদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগত স্বাগতম স্বাগতম রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। आईपीएटी तीव्र मोथा यो जुब कंग्रेस अपोजिमेन्ट देखै जुब कंग्रेस बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुझायनानै नांनाय सानानै नाङा আজকে আমার নাম রুমা রুমা কি রুমা সব্বর কি হয়েছে কত এটা আমার দাদার তো অসুস্থ দাদা তো কাজও করতে পারে না তারপরে দাদার তো এখন খাওয়ানো নাই তারপরে ওষুধও নাই তারপরে এখন তো কোনো আশাও আয়া দেখে না তারপরে কইবার গেছে পঞ্চায়েতে দেখার লাগে কারো মানে কেউ সাহায্য করছে না তার আগে তারপরে দাদার লগে লগে এখন দাদার বাচ্চাটাও অসুস্থ তার আর খাওয়ানো নাই আমরা বাড়ির থেকে আনিয়া দিতে আসি খাওয়ান তো খাইতে আসে তারা এমনি ডাক্তার দেখানো হয়েছিল না ডাক্তার দেখানি কেউ নাই তার বাড়িতে কেউ নাই কে ডাক্তার দেখাইবে এমনি খাওয়ান টাউন কে দেয় খাওয়ান টাওয়ান আমরা আনিয়া দিই আপনার বাড়ির থেকে তার বাড়ির তো কেউ নাই কাজ করার মতন দাদা অসুস্থ দাদার বাচ্চাটাও অসুস্থ কি হয়েছে মনে হয় কি মনে হয় আমরা দাদার মনে হয় টিবি রোগ হয়েছে এখন তো চিকিৎসা না করলে এটা তো ঠিক হইতো না
এখন তোমরা কি চাও? কি যে আমরা চাই যে সরকারে আমরা সাহায্য করুক না আমার দাদা তারারে। দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় বিভিন্ন জায়গাতে অনেকগুলা চুরি হচ্ছে এবং আমাদের কাছেও ইনফরমেশান আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করি, যা কেস নাম্বার 6625 আর একটা হলো 70/25। এই দুটা কেসই তদন্ত নেমে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর শুভদীপ দেব একজনকে অ্যারেস্ট করে এবং অ্যারেস্ট করে তার কাছ থেকে প্রায় 20টা গ্রাম উদ্ধার করে। পাশাপাশি আমরা 70/25 কেসেও আমরা 2জন চোরকে অ্যারেস্ট করি, যাদের নাম হলো টিটন দে এবং চুটন দাস, তাদের বাড়ি মুরাবাড়ি এবং গৌতমনগর। আর 66 কেসেও আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করি, যার বাড়ি মানিকনগর। সে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিশালগড় এলাকায় নির্জনতার সুযোগ নিয়ে চুরির কাজ সংগঠিত করছিল। তো আমরা তাকে ওই সময় আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তার কাছ থেকে অনেকগুলো জলের ড্রাম এবং অন্যান্য চুরির মাল উদ্ধার করে আমরা কোর্টে প্রেরণ করি। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে এবং আমরা আয়ু তদন্ত কমপ্লিট করে তার বিরুদ্ধে কাস্টডি আমরা কোর্টে জমা দিয়েছি, যাতে তার বিরুদ্ধে কাস্টডি শুরু হয়। পাশাপাশি আমরা 70/25, যেটা আপনারা জানেন গৌতমনগর একটা বাড়ি থেকে অনেকগুলো জিনিস, ফ্যান, সিলিন্ডার, তারপরে সাইকেল, এগুলো চুরি হয়েছে। তো এইগুলো আমরা উদ্ধার করে আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হই এবং আমরা দুটি চোরকেও এখন জেলে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কাস্টডি প্রেয়ার দিয়েছি মাননীয় আদালতের কাছে। তো এইরকম চুরির যাতে বিশালগড়ে আমরা বলতে পারি আমরা তৎপর আছি এবং আমাদের চেষ্টা চলছে যে বিশালগড়কে কীভাবে চুরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায়। আমরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যাতে চোররে আমরা কিভাবে আটক করা যায়। আপনারা জানেন রিসেন্ট আমরা দুইটা কেসে সফল হয়েছি এবং আগামী দিনও আমরা আপনাদের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাই, যারা এই চুরির কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা তাদেরকে আমরা অতি সত্তরই গারদে তুলব। সব যেতে আইব এমতিকা কারণ এমন রাইখা দেয়। আমি সিন্ডিকেট
এ দেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আজকে রাস্তার অবস্থার শিকার, তাদেরও যাইতে দিতেছে না। সব বন্ধ সাইড বের হলে চলে যাবে তা কোনো কথা না না হচ্ছে না কোনো কথা না একটা গাড়ি যাচ্ছে না দেখে অফ অফ হই অফ অফ হই আমরা কথা বলি না অফ অফ হই আমরা তো থাকা পারে আপনি কি থাকতে না না হচ্ছে না একটা গাড়ি যাচ্ছে না সবাই লাগে অফ আমরা যেরকম আমি এরকম শ্রমিক হই অফ অফ হই কোনো গাড়ি যাচ্ছে না কথা বুঝলে কোনো দরকার নাই এদিকে অফ অফ হই যাতে এগুলো আমরা গাড়ি চালাতে রয়েছে আমরা কি থেকে থামাইছি কোনো কথা মানে না অফ অফ হই সুরাও হইতে এই জিনিসটা সুরাও হইতে পারতা সুরাও না হইতে না 2 দিন পরে আমরা একটা সমস্যা 2 দিনে না এই সমস্যা মেলা দুলনের একটা সমস্যা লেগে রয়েছে তারা বইয়ে পারে না এই নেতৃত্বটি পারে না বিপ্লব দেখি একটা নেতৃত্ব নিই এদিকে বলে আছে ইয়ে আছে শিবল আছে আশিস আছে সবাই আছে তারা বই আছে এটা সমস্যার সমাধান করো এতো মনে মনে শেষ হইতো না এটা মনে কয় আর এ মনে সারছে বাতার থেকে ছালিও মিলে না আমার সত্য কথা দিটা বাস্তব কথা দিটা বাড়ি কোন জায়গা ডাইরেক্ট কথা দিটা আমার বাড়ি হলো এই বিশ্রামগঞ্জে চেচিমাই বা আমার লগে লাইসেন্স কাগজপত্র সব আছে গাইলে যাইতাম পেতাম মানে রাম আমল আপনি সুরক্ষিত না এটাই তো বলতে চাচ্ছেন এই তো রাম আমল কই না বাতার থেকে ছালিও মিলতেছে না ব্যবসা জুড়াইছি ব্যবসা করে খাওয়ান থাক কত পথে রাস্তা বন্ধ করে রাখছে এটি মানে গরিবের বাত মারণ একমাত্র গরিবের উপকার করেন না গরিবের বাত মারণ আমার ডাইরেক্ট কথা দিটা বিপ্লব দল বাস সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি বা কি সঠিক কইতাম না বাস সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি কিন্তু আমরা টু শ্রমিক আলাদা বাস আলাদা বিএমএস আলাদা তারা তারা কি সমস্যা এই সমস্যাটা আজ পর্যন্ত আমরা বিগত 15 বছর ধরে আমরা গাড়ি চালাচ্ছি আমি বিগত 15 বছর চলে কিন্তু এই সমস্যার মধ্যে কোনো সময় পড়ছি না কিন্তু এখন ফরম লাগতেছে কিন্তু তারা সমস্যা এই সমস্যাটা আমরা শ্রমিক যাতে না পাই এইটাই আমার 1 নম্বর বক্তব্য আমরা শ্রমিক যাতে না পাই শ্রমিকরা কি বঞ্চিত হইতেছে এখন শ্রমিকরা বঞ্চিত না মহাবঞ্চিত মানে বঞ্চিত মধ্যে একটা আছে এর থেকে বেশি বঞ্চিত মানে বিগত দিন বাম আমলে এরকম মানে হেনস্থার শিকার হয়েছেন কি না বিগত দিন আমিও গাড়ি 15 বছর ধরে গাড়ি চালাইতেছি বাম আমলে এরকম পাইছি না খুব সুন্দর মতন গাড়ি চালাইছি কিন্তু বিজেপির আমলে খুব সুন্দর মতো চালাইছি কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে কি জানি হয়ে গেল গা এটা কেউ কইতে পারতো না আপনাদের নতুন মন্ত্রী মন্ত্রীর কাছে আপনারা গিয়েছেন সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে যাবো আমরা যাইতাম না আমরা শ্রমিক আমরা কেটে যাবো যারা নেতৃত্ব দিতেছে তারা যাবো আমরা শ্রমিকের যাওয়ার দরকার লিডারশিপের কথা বলেছেন লিডারশিপ তারা কথা কইতাছে যাইতেছে আইতেছে এটা কোনো সুরাই পাইতেছি না কতক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ চলছে রাস্তা অবরোধ সকাল 7টা থেকে রাস্তা অবরোধ এখন পর্যন্ত কোনো লিডারশিপের ভূমিকা নেই এখন পর্যন্ত কোনো লিডারশিপের কোনো ভূমিকা নাই কোনো নেতৃত্ব দেখতেছি না কি দুলুমনারায়ণ কোন কি মেলাগরণ কোন কি ক্যাম্পতলি থেকে কোন কোনো ইয়ে পাইতেছি না আমরা
সবাইকে সালাম এবং নমস্কার জানাই। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন সকাল 7টা থেকে আপ টু 12টা পর্যন্ত এখনও দুর্লভনারায়ণ যিনি ওটু সিন্ডিকেট আছেন বিএমএস, দুর্লভনারায়ণ বাজারে যে বিজেপি শ্রমিক সংগঠন, ভারতীয় মজদুর সংঘ, দুই গোষ্ঠী কুন্দলের জেরে, মেলাঘর এবং দুর্লভনারায়ণ গোষ্ঠী কুন্দলের জেরে রাস্তায় সেখানে অবরোধ। সেখানে স্থানীয় যারা ড্রাইভার আছেন, যারা অটো শ্রমিক, তাদের রাস্তা সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে আছেন। সেখানে স্কুলের শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের কয়েকদিন পরে সেখানে পরীক্ষা আছে, তারা সবাই সেখানে রাস্তায় সেখানে আছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একদিকে দুর্লভনারায়ণের নেতা বলাই দেবনাথ এবং মেলাঘরের নেতা যিনি বিপ্লব মজুমদার এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে টানা পেঁচা চলছে। এই গোষ্ঠীকুন্দলের জেরে সকালে অটো শ্রমিকরা ক্ষুদ্র হয়ে বাজারে তারা রাস্তা অবরোধ সেখানে করেন। এখনও রাস্তা অবরোধ সেখানে চলছে। এই অবরোধ সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সেখানে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাজারে ব্যবসা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে বাজারে সকাল থেকে যে ব্যবসা বাণিজ্য হওয়ার কথা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে সেখানে। এবং অটো শ্রমিকের অভিযোগ, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই জীবিকা আত্মভাবে মারাত্মকভাবে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে যে অটো শ্রমিক তাদের মধ্যে মারাত্মক সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক পক্ষের নির্দেশ মানতে অন্য পক্ষ বাধা দিচ্ছে। এক পক্ষ যখন নির্দেশ মানে অন্য পক্ষ সেখানে বারবার সেখানে বাধা দিচ্ছে, ফলে তারা নিত্যদিনের সমস্যায় পড়ছেন। তারা সেই সমস্যা জেরে প্রশাসন পুলিশের তরফে আলোচনা অবরোধ তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা মানেনি। তারা এখনও রাস্তা অবরোধ করে আছেন। রাজনৈতিক আমরা যারা এখনও গোষ্ঠীকুন্দলের জেরে সংগঠনের যারা লিডারশিপ যারা আছেন তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তারা এখানে যারা অটো শ্রমিক আছে তাদের সাথে এসে কোনো নেতারা কোনো যোগাযোগ করেনি কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়। বিএমএসের নেতারা তাদের যে দ্বন্দ্বের ফলে তাদের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ শ্রমিক যারা তারা কিন্তু আজকে শ্রমিক তাদের অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং জনগণ রাস্তায় সেখানে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। প্রশাসনের ভূমিকা সেখানে উদ্যোগ, স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। এই যে ব্যবস্থা সেখানে সাধারণ মানুষ বলছে যে বাম আমলে আমরা ভালো ছিলাম, রাম আমলে আমরা অত্যাচারিত। রাস্তায় যারা সেখানে সকালে হকার যারা আছেন, যারা সবজি বিক্রেতা যারা আছেন রাস্তা অবরোধে সেখানে আটকে পড়ে আছেন, তাদেরকে যখন আমরা কথা বলি তারা বলছে এরকম দৃশ্য আমরা বাম আমলে কখনো দেখিনি, রাম আমলে প্রতিনিয়ত আমরা সেই হেনস্থার শিকার হচ্ছে। তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানায় সাধারণ মানুষ বারবার বলছে। এবং তারা বলছে যিনি নতুন করে মন্ত্রী হয়েছেন তাদের কাছে গেলে এদের সমস্যার সমাধান হয়ে যা। যারা বলছে এই নলছর বিধানসভা কেন্দ্রে সোনামুড়া এই সাব ডিভিশনের উন্নয়নের জোয়ার কোথায়? সেখানে তারা যারা দলের বিএমএসের কর্মীরা তারাই সেখানে সুরক্ষিত নেই। তাহলে কী করে সাধারণ জনগণ সেখানে সুরক্ষিত থাকবে? তাদের মনে সেখানে প্রশ্ন তারা তৈরি করছে যে আমরা সাধারণ যারা শ্রমিক আমরা সুরক্ষিত থাকবো কোথায়, যেখানে নেতারা সুরক্ষিত নেই। এখানে দুর্লভনারায়ণ বিএমএসের নেতা বলাই দেবনাথ থেকে মেলাঘর যিনি বিপ্লব মজুমদার তাকে আক্রান্ত করছেন, মেলাঘর স্ট্যান্ডে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আর এখানে সাধারণ শ্রমিককে কী করবে? তাদের যে 10 টাকা থেকে তাদেরকে যে রিসিট কাটা হয় কারো থেকে, সেখানে বিপ্লব মজুমদার তাদের অভিযোগ আমাদের কাছে বলছেন যে আমাদের থেকে কোথাও 100 টাকা নিচ্ছে, কারো থেকে 150 টাকা নিচ্ছে, আমাদেরকে ধমকিয়ে জোরপূর্বকভাবে আমাদের থেকে টাকা নিচ্ছে। এই যে একটা বর্বর রাজ্য চলছে, একটা জোরক্ত রাজ্য চলছে, একটা উচ্ছৃঙ্খল রাজ্য চলছে, এই রাজ্যের থেকে এই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ থেকে মানুষ পরিত্যক্ত চাচ্ছে, যাতে করে এই আগামী দিন মানুষ ভালোভাবে সেখানে রাস্তায় নেমে তাদের শ্রমিকরা তাদের সুরক্ষার জন্য তারা প্রাণ ভিক্ষা যাচ্ছেন। যে আগামী দিন যে আমরা এত টাকা দিয়ে অটো নামিয়েছি আমরা সংসার চালানোর ক্ষেত্রে তারা যে সম্মান, একটা ছেলে বিএ পাস আছেন, মাধ্যমিক পাস আছেন, তারা তাদের বেকারত্বর জ্বালা তারা অটো নিয়ে রাস্তায় আছেন, কিন্তু তারা সম্মান পাচ্ছে না। সাধারণ 1 পাস 2 পাস 5 পাসের যে বিএমএস নেতাদের কাছে তারা অনেক হেনস্থার শিকার হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলো তারা করছে যে আমরা একটা শিক্ষিত ছেলে, আমরা অটো চালাচ্ছি, কিন্তু আমরা তাদের থেকে যে ধরনের আচার ব্যবহার পাওয়ার কথা তাদের সেই ব্যবহার আমরা পাই না, বরঞ্চ তাদের থেকে আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি। এই কথাটুকু বলছে। আমরা দুর্লভনারায়ণ আমি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এবং সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি বলবো এই ধরনের
দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কারণে যাতে সাধারণ মানুষ যাতে এইভাবে বঞ্চিত না হয় তার দিকে সরকার যাতে ভূমিকা নেয় এবং এই সদ্য যিনি মন্ত্রী হয়েছেন যিনি বড় বড় কথা বলেন, বিরোধীদের চোখের ছানি পড়েছে, উন্নয়ন দেখতে পায় না, বিরোধীরা কিছু করতে পারেনি, এখন বিজেপির যে কাজ দেখলে জ্বালাপড়া করে। আমি বলবো যিনি সদ্য মন্ত্রী হয়েছেন, আজকে যে ঘটনা দুর্লভপ্রাণ হয়েছে এখন পর্যন্ত কোনো স্টেপ তিনি নেয়নি। উনারই বিধানসভা কেন্দ্রে দুর্লভপ্রাণ সভায় এখনো পর্যন্ত কোনো রাস্তাই তারা দেখেনি, কোনো কথাই বলেনি তাদের সাথে। এখন ওই শ্রমিকরা দিশাহারা আছে। আপনারা অবগত আছেন যে আগামী 17ই সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির শুভ জন্মদিন। এই জন্মদিনকে সামনে রেখে পরবর্তী সময়ে আরও অনেক কর্মসূচি আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজির আবির্ভাব তিথি থেকে শুরু করে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত, গান্ধী জন্মজয়ন্তী পর্যন্ত আমরা একটা সেবা পাকুয়ারা, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেবা পাকুয়ারা, এই সেবার মাধ্যমেই যে আমাদের সংগঠন নির্মাণ হয় তার জন্য এই সেবামূলক কর্মসূচি, সেখানে রক্তদান থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছানো, সেই বার্তা নিয়েই আমাদের আজকে একটা রাজ্য স্তরে ওয়ার্কশপ, মানে আগামী দিনে এই কাজগুলি, এই সেবা পাকুয়ারার কাজগুলি কীভাবে আমরা নিজ পর্যন্ত নিয়ে যাব, বুথ পর্যন্ত নিয়ে যাব, তার জন্য একটা ওয়ার্কশপ আছে এখানে। ধন্যবাদ। সেবা পাক্ষিক কর্মসূচি যিনি কনভেনার শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়কে আমি বরণ করে নিচ্ছি। সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় हमारे बीच उपस्थित हुए हैं नेशनल को ट्रेजरर আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 17ই সেপ্টেম্বর ওনার জন্মদিন, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির ওনার জন্মদিনকে একটু অন্যভাবে পালন করে এবং এটাকে আমরা সেবামূলক যে কাজ সেগুলো আমরা করি এবং সেবা পাকুড়া নাম দিয়েছি আমরা। এবং 17 তারিখ থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা রাখব। এবং এই বছর উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 75 বছরে উনি পদার্পণ করছেন। তো প্রতি বছরেই আমাদের এই সেবা পাকুয়ারা এই যে প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি, কিন্তু এই বছর একটু আলাদা, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির 75 ইয়ার্স সে উনি পড়ছেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বিভিন্ন যে বিশেষ করে উনার সময় যে 13 বছর গুজরাটে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং সেখানে উনি কি করেছেন এবং উনার যে জীবনে কি মানুষের জন্য করেছেন, উনার বাল্যকাল থেকে শুরু করে উনার যৌবনকাল থেকে শুরু করে মানে বিভিন্ন যে ফেজগুলো আছে ওনার জীবনে, সব ফেজ নিয়ে আজকে আলোচনা আমরা বেশি জোর দেব। এবং সেখানে যেভাবে উনি দেশের জন্য কাজ করেছেন, রাজ্যের জন্য কাজ করেছেন, গুজরাটে এখনও কাজ করছেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা রাখছি। আমরা এর মধ্যে 25 সেপ্টেম্বর আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজির জন্মদিন, ওনার বিষয়ে আমরা আলোচনা রাখবো 25 সেপ্টেম্বর। পাশাপাশি 2 অক্টোবর যেটা আমাদের মানে এই পাকুয়ারার যে লাস্ট দিন, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফাদার অফ ইন্ডিয়া
আমাদের যিনি দেশের জন্য বলিদান হয়েছেন, আমাদের যে মহাত্মা গান্ধীজি, ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করি। তো এরকম বিশিষ্ট যেরকম দুজন ব্যক্তি, তাদের সম্পর্কে আলোচনা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ করে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে নির্দেশ এবং আমাদের পার্টির যে নির্দেশ, যে আমরা সাধারণত জন্মদিন যেভাবে পালন করে থাকি তার থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা করছি। তো এখানে আমরা সবাই জানি যে ক্লিনলিনেস অফ দ্য সিটি অর ক্লিনলিনেস অফ দ্য স্টেট, সেখানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলবে। ব্লাড ডোনেশন থেকে আরম্ভ করে আমাদের বিভিন্ন যেসব ডোনেশন আমরা করে থাকি সেই বিষয়গুলো থাকবে। ওনার যে জীবন নিয়ে এখানে বিভিন্ন জীবনী নিয়ে বিভিন্ন মেলা হবে, ফটো যে প্রদর্শন সেই সবগুলো আসবে। আরও অন্যান্য সমস্ত আমরা ডিসিশন আজকে এখানে বসে আলোচনা হবে। আমাদের সাথে আজকে আমাদের মাননীয় ত্রিপুরা প্রদেশের যিনি সভাপতি আছেন, উনিও আমাদের সাথে আছেন, এবং নরেশ বনসলজি, ডক্টর নরেশ বনসলজি রাজ্যসভার সদস্য, উনি দিল্লির থেকে এসেছেন। উনি আমাদের মার্গদর্শন করবেন আমাদের পার্টির থেকে কী কী আমরা এই যে 14 দিন আমরা কী কী করবো সেই বিষয়ে কথা থাকবে। অনুরোধ করছি আমাদের সমস্ত অতিথিবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। ঘোষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করছি মহামন্ত্রী, প্রদেশ সভাপতি শ্রদ্ধেয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে বরণ করার জন্য। জ্যাম যে অটো জেনারেট সাপ্লাই অর্ডার, এই সাপ্লাই অর্ডার আর মাল যে আমরা রিসিভ করেছি অ্যাজ পার কন্ডিশন, ওইটা একটু মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে হিউজ স্যার দীর্ঘ বছর আমি নিজে কয়েকবার করছি স্যার, এরা যেন কি যাবো আমরা যেগুলো আমাদের কাজে লাগে, যেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরেও আমরা কার্বাইড সেন্সর কিনতে গিয়ে আমরা অন্য যে যেটা ইউএস সার্টিফিকেট আছে কিনা, সিএনএন সার্টিফিকেট আছে কিনা, বা জেন সার্টিফিকেট, বা আমরা স্যাম্পল টেস্টে একটা আসে, আমরা স্যাম্পলটা রাখলাম, যে সময় অরিজিনাল ডেলিভারি হবে তখন আমরা নিয়ে যাই। তো এইটা জ্যামের কাছে জানিয়েছে যে আমাদের ফিরিয়ে ক্যান্সেল করে দিই, স্যাম্পল টেস্টে কেন রেখেছি। তো স্যাম্পল টেস্ট না আসলে যদি স্যাম্পলটা আমরা মিনিবাসের অর্ডার করেছিলাম 32 সিটে, কিন্তু জ্যাম থেকে অর্ডারটা বেরিয়েছে 24 সিটে। সাপ্লাই অর্ডার জ্যাম ভুল করেছে, ঠিক আছে। আমরা 32 সিটে চেয়েছি, জ্যামে সাপ্লাই অর্ডার জেনারেট হয়েছে 24 সিট। এই জন্য আমাদের সব কিছু রেডি ছিল, স্পেসিফিকেশন দিয়েছি। ওই গাড়ির স্পেসিফিকেশনে হলো মনে হয় আমরা 16-20 স্পেসিফিকেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু মাল এসেছে 19-20। আমরা তো এরকম অনেক কিছু প্রবলেম। কার্বেট সেন্সের কথা বললাম, সাসপেন্ড করে দিয়েছে, স্যাম্পল টেস্ট দেবে না।
স্যাম্পল লিস্ট না দিলে ছিল আরও ড্রাইভার ডিভার ছিল 6 জনের টিম, তারা আমাদের এখানে যে লোকাল যে ডিলারশিপ আছে ওখানে গিয়ে দেখে তারা টাটা যোদ্ধা। আমরা আগে বোলেরো ক্যাম্পারগুলি ভালো, আমরা টাটা যোদ্ধা কিনে নিয়েছি। আমরা ইনিশিয়ালি যে বোলেরো ক্যাম্পারগুলি প্রকিউরমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, দপ্তরের ডাইরেক্টর শ্রী চেসিস কেনার পর এটার মধ্যে ফেব্রিকেশন হয়, কিন্তু চেসিসের মধ্যে এখন এত সফিস্টিকেটেড চেসিসের মধ্যে আমরা এটাকে মিনিমাম আর কি ওইটা তো ছোট যারা বিএসএফটি নিয়ে আজকের এই বিতরণ সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। হাততালি দিতে হয়তো উপরে উপরে স্টেপ ওসি মনোঘাট আমাদের যুগ্ম অধিকর্তা মোহন দাস চৌধুরী স্যারের হাত দিয়ে একটু স্যার একটু সামগ্রী নিচ্ছেন। এখান থেকে সিগন্যাল দিবে যেখানে, এখন আমার এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এটা সিগন্যাল এখান থেকে পাওয়া যায়। আগে সিলিন্ডারের ক্যাপাসিটি কত? সিলিন্ডারের ক্যাপাসিটি 300 বার তো বার তুই সেটা প্রেসার হচ্ছে 300 বারের থাকে। এটাতে 300 তোমার আগুন ধরে গেছে। হ্যাঁ, এটা জ্বলে গেছে। হ্যাঁ স্যার, প্রেসার এসে এটা আমি তো ভাবছি যে এটা মনে হয় এই যে দিয়েছিল, আমি মনে করি যে আগুন ইউজ করতে যে জায়গাতে সেই জায়গাতে আমরা এটা ব্যবহার করে রেস্কিউ বা ফায়ার সার্ভিস স্বাভাবিকভাবে যেখানে আমি একটা আইটেম আছে স্যার বড়টা আর আমাদের এই হাওড়া নদীতেও স্রোতে যদি বেশি যায় তাহলে ব্ল্যাঙ্কেট আর তো সেই জন্যই আমরা আজকে খুবই আনন্দিত যে এগুলি আপনাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারছি। এই অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গ এখানে উপস্থিত আছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর ডিএফও ওয়েস্ট, ওসি স্টেট ট্রেনিং সেন্টার, ফোরম্যান এবং বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের ওসিগণ এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীগণ। তো এখানে বিস্তারিতভাবে বলেছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর। আমরা গত বছর থেকেই আমরা স্টেশনগুলিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। গাড়ি ঘোড়ার সেখানে অনেক অভাব ছিল। গত বছরই আমরা 53টা ওয়াটার টেন্ডার আমরা দিতে পেরেছি। টাটা যোধা ছোটা গাড়িগুলি আমরা 22টা দিতে পেরেছি গত বছর। এই বছর আমরা টাটা যোধা 25টা দিয়েছি, ওয়াটার ব্রাসার 3টা, মাল্টিপারপাস টেন্ডার 2টা, ওয়াটার টেন্ডার 14। এগুলি এখনও পাওয়া যায়নি, এগুলির কাজ চলছে। বডি স্ট্রাকচারের কাজ চলছে, যে এর মধ্যে আমরা চলে আসবে, আমরা এগুলি স্টেশনে দিয়ে দেব। আমরা এই বছর যে আজকে যে মেটেরিয়ালস আমরা দিচ্ছি ইকুইপমেন্টসের মধ্যে আমরা আজকে 12টা আমরা আইটেম আমরা বিলি করছি। আরও আইটেম আসার বাকি রয়েছে। আমরা জ্যামে বুক করেছি, সাপ্লাই অর্ডার হয়েছে, কিছু রাস্তায় আছে, এর মধ্যে পৌঁছে যাবে। আমরা আবার অনুষ্ঠান করে এগুলি আমরা আপনাদেরকে বিলি করব। তো আমরা যেমন এই বছর বিএসএট, টার্পুলিন, ব্ল্যাঙ্কেট, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়ে, জেনারেটর অলরেডি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আমরা। তারপর প্রত্যেক স্টেশনে জেনারেটর দিচ্ছি। আগে ছিল না কোনো স্টেশনেই জেনারেটর, হয়তো কয়েকটাতে ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এই বছর প্রত্যেকটা স্টেশনে জেনারেটর দিচ্ছি, যাতে কারেন্ট গেলেও প্রবলেম না হয়। যে আপনাদের যে ল্যান্ডলাইন যে ফোনটা আছে সেটা যাতে চলে কারেন্ট না থাকলেও। আমরা জেনারেটর, বড় জেনারেটর 4টা দেব, এর ডিএফও অফিসের জন্য দেব 10 kVA। তারপর CO2 আমরা বিভিন্ন ধরনের আছে, 6.5 কেজি, 4.5 কেজি,
2 केजी, बोल्ट काटर, डिलीवरी होस, विक्टिम लोकेशन कैमरा, ट्रास लैडर, हुक लैडर, रोटरी सॉ, कार्बाइड चेन सॉ, डायमंड चेन सॉ, टेंट, रबराइज बूट, एयर लिफ्टिंग बैग, पोर्टेबल पम्प, ट्रेलर पम्प, स्मोक एग्जस्टर, अंडर वाटर डाइविंग सुट, अंडर वाटर सार्च कैमरा, कम्बी टुल, रेस्किউ টেন্ডার, এসবগুলি আমরা। তারপর আরও আছে মাল্টি গ্যাস ডিটেক্টর, থার্মাল গ্যাস ডিটেক্টর, আন্ডার ওয়াটার টর্চ। এগুলি আমরা ম্যাক্সিমামই আমরা অলরেডি জ্যামে আমরা বুক করেছি, সাপ্লাই অর্ডার হয়ে গেছে। আমরা কিছু পেয়েছি যেগুলি, এগুলি আজকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি। আর বাকি যেগুলি আমাদের কিছু রাস্তায় আছে, কিছু পূজার আগে কিছু আসবে, পূজার পরে আসবে। আমরা একটা মিনি বাসও ট্রেনিং সেন্টারের জন্য আমরা টেন্ডার করেছি, ঠিক আছে, ট্রেনিজদের জন্য বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য, এক্সকারশনের জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে আপনাদেরকে যে আমরা ইকুইপমেন্টসগুলি দিচ্ছি এগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এবং প্রতি সপ্তাহে মিনিমাম 2 বার এগুলিকে ইন্সপেকশন টেস্টিং করতে হবে। এটা ভুলবেন না কোনোভাবেই। কালকেও সিএম সাহেবের যে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের যে মিটিং ছিল সেখানে আলোচনা হয়েছে যে আমরা যে ইকুইপমেন্টসগুলি সেগুলি আমরা সঠিকভাবে আমরা টেস্টিং ইন্সপেকশন এগুলো যাতে করি, ঠিক আছে। কারণ যখন সত্যিকারের দরকার হয় কাজে লাগানো, আমরা যাতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হই, সেগুলি যাতে আমরা সঠিকভাবে তখন কাজে লাগাতে পারি। সুতরাং সবসময় যদি আমরা এটির সঙ্গে অভ্যস্ত থাকি, টেস্টিং ইন্সপেকশন, তাহলে আমাদের এগুলি অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। আর কোনটা আপনারা এগুলি দেখে নেবেন, গাইডলাইন কোনটা কিভাবে চালাতে হয়, ঠিক আছে, কোনটা কিভাবে চালাতে হবে সেগুলি আপনাদেরকে পড়াশোনা করে নিতে হবে, না হলে উল্টাপাল্টা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে এগুলি আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আমরা এগুলি দিচ্ছি প্রত্যেকটা স্টেশনকে। 51টা স্টেশন আমাদের রাজ্যে আছে ফায়ার স্টেশন। আমরা ফায়ার স্টেশনগুলিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করব ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইকুইপমেন্ট দিয়ে। তারপর আমাদের এই বছর প্রায় 16টার মতো আমাদের ধরা আছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, ঠিক আছে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন পুরনো মিলিয়ে পুরনো অনেকগুলি ড্যামেজ হয়ে গেছে। তারপর একদম যেগুলি টেম্পোরারি ঘর থেকে চলছে, আমরা সেখানে প্রায় 16টা আমাদের ফায়ার স্টেশন এখানে নতুন বিল্ডিং আমাদের বাজেটে ধরা আছে। 5-6টা অলরেডি কাজ চলছে, ঠিক আছে। বক্সনগর, মনোবঙ্কুল এগুলি কাজ চলছে। তারপর গঙ্গানগর কাজ শুরু হয়েছে। তো এইভাবে আমরা বাকিগুলিও আমরা এর মধ্যে কাজ শুরু করব। আমরা আমাদের এস্টিমেট পেয়ে গেছি, কিছু করাবো আমরা আরডিকে দিয়ে, কিছু করাচ্ছি আমরা হাউজিং বোর্ডকে দিয়ে, কিছু আমরা পিডব্লিউডি দিয়ে করাবো। তো আমরা এগুলি এর মধ্যে কিছু কিছু আমরা ফান্ডও প্লেস করে দিয়েছি, তারা টেন্ডার কল করবে বা কেউ করেছে, কাজ শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সুতরাং আগামী 2 বছরের মধ্যে আশা করি আমাদের ফায়ার স্টেশনগুলি নিজেদের ঘরবাড়ির ক্ষেত্রেও আমরা একটা সুন্দর ঘর পাবো, এবং যে ইকুইপমেন্টসগুলি আমাদের দরকার যুদ্ধ করার, যুদ্ধ মানে কি, ডিজাস্টার হলে এগুলি যদি আমরা যদি আমাদের কাছে ইকুইপমেন্টস না থাকে, মানুষকে আমরা কীভাবে উদ্ধার করব, অ্যাসেট কীভাবে আমরা রক্ষা করব, সেই জন্য আমাদের সেই উদ্যোগে সবাই সামিল হবেন, ঠিক আছে। সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন, সঠিক সময়ে প্রয়োগ করবেন, এই কথাগুলি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের দিকেও যদি আমরা দেখি, সেখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও আমাদের যে পেনশন, অনেক টিচাররা আছেন, অনেক কর্মচারী আমাদের এর মধ্যেই রিটায়ার্ডে চলে গেছেন, অনেকে মারা গেছেন। এর সংখ্যাটাও কম নয়, প্রায় নেহাত 500-র কম হবে না। হ্যাঁ, অনেক টিচাররা মারা গেছেন বা অনেক টিচাররা রিটায়ার্ডে চলে গেছেন। আমাদের কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই।
যে সকল টিচাররা রিটায়ার্ডে বা মারা গেছেন তাদের যে অবস্থা সেটা অত্যন্ত করুণ। কেউ কেউ হয়তো রেগার কাজ করছেন, কেউ হয়তো অন্যের বাড়িতে মজুরি কাজ করছেন, কেউ হয়তো কোনো না কোনো দোকানে কাজ করছেন। এইভাবে তাদের বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তার জন্য আমরা রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে আশা রাখছি যে আমাদের জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যেভাবে এই পেনশন না দিলেও সেখানে একটা 60 বছরের পর তাদেরকে একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে 10 লক্ষ টাকা, আমাদের রাজ্যের জন্য সেটা করা হয়। এইটুকু বলে সবাই আপনাদেরকে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আমাদের আরও কিছু কথা বলবেন। On the eve of Teachers Day, আমি সবাইকে টিচার্স ডে উপলক্ষে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো আমার যে বলার যে আমাদের রাজ্যে সমগ্র শিক্ষাতে যারা শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের ডিমান্ড নিয়ে আমি কয়েকটি কথাই বলবো। যে আমার ফরমার স্পিকার অলরেডি অনেক কিছুই বলেছে, তার মধ্যে আমি কয়েকটা কথা অ্যাড করব, কয়েকটি ডিমান্ড তুলে ধরব। সেটা হচ্ছে যে প্রথমে বলবো আমাদের প্রথম সিন্স আমরা যখন অনশন করছি আমার নেতৃত্বে 2017 5 আগস্ট 7 আগস্টে, ওই সময় থেকে আমাদের মেন ডিমান্ডটা হচ্ছে নিয়মিতকরণ। কিন্তু রিসেন্টলি যে রুলিংগুলো আছে সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্টগুলো আছে, যেমন জগজিৎ সিং অ্যান্ড স্টেট অফ পাঞ্জাব 2017, 2025 নাগাল্যান্ডের সমগ্র শিক্ষায় কর্মরত রামসা টিচারের নিয়েও 20 মে 2025 জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তার বেঞ্চে একটি রায় বেরিয়েছে এবং ওই রায়ে স্পষ্ট বলা আছে সমকাজে সমবেতন মানে সেটাতে সব ইনক্লুড থাকবে, ডিএ HRA, হাউস রেন্ট, গ্রেড পে, এভরিথিং লিঙ্ক ওই যে গ্রেড মানে পেমেন্ট বা স্কেল অফ পে যেটা আছে ওই রিলেটেড সব সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল রেটকেও দিতে হবে। কারণ উই আর ওয়ার্কিং সেম ডিউটিস লাইক একাডেমিক হোক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হোক বা বিভিন্ন কাজ আমরা অন্যান্য কর্মচারীদের মতো আমরা করছি। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 16 অ্যান্ড আর্টিকেল 39 ভায়োলেট করা যাবে না। ওই সমস্ত টিচারদেরকে মানে রেগুলার কর্মচারীদের মতোই সমস্ত দিয়ে অন্যান্য বাটাগুলো দিতে হবে। দিস ইজ দ্য রিসেন্ট অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট। আরেকটি কথা বলবো, রিসেন্টলি যেটা বের হয়েছে শিক্ষা মিত্রদের কলকাতার যে কেসটা ডিভিশন বেঞ্চে এই মাসেই এই কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে, সেটাতেও বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন যে বাটা যেটা পায়নি মানে শিক্ষা মিত্ররা কলকাতার পশ্চিমবঙ্গে তাদেরকে তার এরিয়া সহ বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে, ইনক্লুডিং ডিএ, HRA, MA, CA সব দিতে হবে। এটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রুলিং। কিন্তু খুব দুঃখের সাথে বলছি আমাদের রাজ্যে যারা কন্ট্রাকচুয়াল আছে তাদেরকে এখনও দিয়ে হাউস রেন্ট বা গ্রেড পে এটা এখনও আমাদেরকে দিচ্ছে না সরকার। তাই আমি সমস্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের হয়ে আমি সরকারের কাছে হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি যাতে যে প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল যে জাস্টিস আমাদেরকে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ ডিএ আর HRA, MA, আদার্স যে অ্যালাউন্সগুলো, পাশাপাশি আমাদের একটাই ডিমান্ড রেগুলারাইজেশন, সেটা আমাদেরকে অতি সত্বর মানে প্রদান করা হোক। যেহেতু দিস ইজ দ্য মান অফ টিচার্স ডে এই প্রাককালে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের ডিমান্ডগুলিকে এই মাসের মধ্যে যাতে ফুলফিল করা হোক এবং শিক্ষক দিবসের একটা বড় উপহার আমাদেরকে দেওয়া হোক, সেটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। এবং কয়েকদিন আগেও আমি পার্সোনাল একটা চিঠি দিয়েছিলাম দিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং SPDর কাছে। আমি আশা রাখবো যে সরকার আমাদের ডিমান্ডগুলা
অতি দ্রুত যাতে ফুলফিল করে। আজকের প্রেস মিটের অল ত্রিপুরা কর্মচারী অল ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের আমাদের প্রেসিডেন্ট মাননীয় সেন্টু দাস মহাশয়, আমাদের সেক্রেটারি কংসরাম রিয়াং মহাশয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মকা ডারলং মহাশয় এবং ভাইস সেক্রেটারি শ্রী অপূর্বনাথ আমি নিজে, এবং কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট থেকে আছেন আমাদের সদস্য বাস্তব দেববর্মা মহাশয়, এবং নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আছেন আমাদের শ্রীযুক্ত ভাগ্যেশ্বর নাথ মহাশয়। তখন আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে আমাদের সেক্রেটারি কংসরাম। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের প্রদেশ কমিটি আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি। তো এই সম্মেলনে আমি আমার প্রদেশ কমিটির সদস্যদেরকে উপস্থিতি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আজকে আমাদের সামনে যে মিডিয়ারা আমাদের সাথে যে উপস্থিত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য করছেন, আপনাদেরকে হাজারো সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেখুন, আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার মূল কারণটা হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, রাজ্যবাসী সবাই জানেন, আমরা দীর্ঘ 21 বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু আমরা অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকের মতো আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের আজকে 21 বছর ধরে আমরা বিভিন্নভাবে মামলাও করেছি, আন্দোলন করেছি, হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি, মহাকরণ অভিযান করেছি, কিন্তু জানে না আজকে এই দুইবার বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকার, তাদের থাকাকালীন আমরা উচ্চ আদালত থেকে দুটিবার আমরা রায় পেয়েছি আমাদের পক্ষে হয়ে, কিন্তু জানে না কেন ওরা করছে না, ওরা সেটা ওরা জানবে। এখন আমাদের মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে, অর্থাৎ 3 দিন আগে, যে ইউপিতে একটা ওই সরকার থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা ছিল, সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়েছে, রায় বের হয়েছে যে 2011 29 জুলাইয়ের পূর্বে যারা সমগ্র শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছে তাদের কোনো টেট লাগবে না, কিন্তু পরিষ্কার লেখা হয়েছে। আর 2011 29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ হয়েছে তাদের টেট লাগবে, কিন্তু তাতে আর একটু লেখা আছে যে 2011 29 জুলাইয়ের পরে যদিও নিয়োগ হয়ে থাকে, যার বয়স নাকি চাকরি মেয়ের আরো 5 বছর আছে, ওদের আবার টেট লাগবে না। কিন্তু 2011 29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ হয়েছে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কিন্তু তুলনা করে বলেছে ওখানে রায়, শুধু ইউপির ক্ষেত্রে বলা হয়নি। চিফ জাস্টিস থেকে যে রায় বের হয়েছে সেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যত সমগ্র শিক্ষা বা প্যারাটিসিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমভাবে ফিক্স পেটে শিক্ষকতা করছেন, যেমন 2011 29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ, যদি মনে করেন 5 বছর বা 6 বছর এর অধিক যদি ওর চাকরি থাকে, তাহলে ওনার অবশ্যই লাগবে, এরকম একটা রায় বের হয়েছে।
কিন্তু সেই রায়টা যে ইউপি সুপ্রিম কোর্টে যে রায় বের হয়েছে, এই রায়টা আমাদের গত 23-এ ত্রিপুরা উচ্চ আদালত থেকে রায় বের হয়েছিল সেম এরকম। যেমন এখানে আমাদের রাজ্য থেকে রায় বের হয়েছিল যে 2011 29 জুলাইয়ের আগে যারা নিয়োগ হয়েছে এসএসসি আন্ডারে তারা কোনো টেট লাগবে না, তো এরপরে যারা তারা টেট লাগবে। তো যাই হোক, আমি বেশি কিছু বলবো না, আমার সহকর্মী বন্ধুরা আছেন, ওরা বিস্তারিত তারা আলোচনা করবেন। তো আমি মনে করবো, আমি আশা রাখবো সরকার, আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকার এই রাজ্যে আমাদেরকে দেখে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে মামলাটি যদি উইথড্র করে নেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত থাকবো এবং খুশি হব। সে আশাটুকু রাখবো এবং রাখছি। এই কথা বলে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমার এখানে রাখছি। ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে, আমার সহকর্মী বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। আমি বিরোধিতা করিনি, আমি রায়ের কথা বলেছি। রায়ের কপির মধ্যে যে কথাগুলি, রায় যে ভাষা বের হয়েছে সেই ভাষাটা আমি বলেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ভাষাটা এখানে বানিয়ে বলিনি। দেখুন, আমরা এতদিন স্ট্রাগল করে এসেছি যে আমি ওদের পক্ষেও বলবো না, বিপক্ষেও বলবো না, কারণ ওরাও ওদের জীবন জীবিকা নিয়ে ওরাও সংগ্রামী করছে। আমি কেন বিরোধিতা করবো? আমি তাদের পক্ষেই বলবো। আমি বলবো সবার পক্ষ হইয়া রায়তা আসুক, কিন্তু তারপরে যদি সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে রায়তা বের হয়েছে, এর চেয়ে তো আমরা সাধারণ শিক্ষক হিসেবে আর কি বলবো। প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আমার ত্রিপুরার বাসী সমস্ত জনগণকেই এই শারদীয়া দুর্গোৎসব সামনেই, শারদীয়া দুর্গোৎসব, সেই দুর্গোৎসবের সামনে আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি মা দুর্গার কাছে কামনা করছি সবাই যেন সুখে থাকেন, সবাই যেন ভালো থাকেন। তো আপনারা জানেন যে 2004 সাল থেকে আমরা প্রথমে সর্বশিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প নামে আমাদের শিক্ষক এবং অশিক্ষক উভয় অংশেই রয়েছেন, আমরা নিযুক্ত আছি এই প্রকল্পে। এবং আজ দীর্ঘ 21 বছর যাবৎ আমরা এই সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে আমরা সমস্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা কাজ করে আসছি। শুধু তাই নয়, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ত্রিপুরার যে এডিসি এলাকাগুলি রয়েছে, সেই এডিসি এলাকাগুলিতে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরাই সেই বিদ্যালয়কে ধরে রেখেছেন। সেখানে বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ থেকে সমস্ত ধরনের দায়িত্ব সেই সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের উপরে বেশিরভাগই ন্যস্ত রয়েছে। তো কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই, আমরা একই বিদ্যালয়ে চাকরি করছি, যারা নিয়মিত শিক্ষকরা আছেন ওনাদের সঙ্গে আমাদের যে একটা বৈষম্য, সেই বৈষম্যটা কিন্তু আমাদের মনে সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে। তো আমরা এই বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন করে এসেছি। আপনারা জানেন 2017 সালে আমরা ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে 1 থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত, 1 আগস্ট থেকে 7 আগস্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘ 7 দিন আমরা অনশন মঞ্চ আমরা সংগঠিত করেছিলাম। সেই অনশন মঞ্চে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান সরকারের যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি মহাশয়, বর্তমান মন্ত্রিসভায় নিয়োজিত আছেন বিভিন্ন মন্ত্রীগণ, রতনলাল নাথ সহ সুশান্ত চৌধুরী, ওনারা অনেকেই রয়েছেন, ওনারা এসেছিলেন। ওনারা এসে ওই দিন আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাদের যে বিভিন্ন কাগজপত্র রয়েছে সেই কাগজপত্রগুলি দেখে ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাদের নিয়মিতকরণের কোনো বাধা নেই, এবং যদি সরকার, বিজেপির সরকার, যদি রাষ্ট্রপতি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ওনারা আমাদেরকে নিয়মিত করবেন। এমনকি আপনারাও দেখেছি অনেক সময়, আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে আপনারা দেখেছি অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন মিডিয়াতে আপনারা দেখান বর্তমান আসামের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, উনি তখনকার সময়ে একটি প্রেস কনফারেন্সে উনি বলেছিলেন যে মোবাইল পে রেকর্ড কর লিজিয়ে, নেই হো তো ঘুমা ঘুমা কে চালানা।
তো আপনারা দেখেছি অনেক সময় সেটাকে আপনারা দেখান, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি আমরা যখন বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করেছিলাম 2019 সালে আগস্ট মাসে, সেই সময়েও বর্তমান যে কি বলে বর্তমান মিনিস্টার শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, উনি ওইখানে বলেছিলেন আপনাদের কোনো ধর্ণা মরনা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় কুচ্ছ লাগতো না, শুধু 5 জন আসবেন, কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো, আপনাদের হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, আমাদের কিন্তু সেই যে দাবি, সেই দাবিটা দাবিই রয়ে গেল, এখন পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। ইভেন 2015 সালে আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি আপিল করা হয়েছিল, একটি কেস করা হয়েছিল, সেটাও 2021 সালে রায় বেরিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে নিয়মিত করার জন্য, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, একটা স্কিম তৈরি করা হয়েছে, স্কিম তৈরি করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়মিত করা হয়েছে, বাকিরা কিন্তু সবাই সেই স্কিম থেকে বাদ পড়ে গেছেন, নিয়মিত কিন্তু হয়নি। এবং পরবর্তীতে আবার আরেকটি কেস করা হয়, তাও আবার 2023 সালে আরেকটি রায় বেরিয়েছে, সেখানেও আমাদেরকে বলা হয়েছে যে নিয়মিত করার জন্য, কিন্তু জানি না কোন এক অদৃশ্য কারণে সেই কেসটিকে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে দুঃখের বিষয়ে না বললেই হয় না, আমরা যখন এই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজির সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে আমাদের কেসটিকে, আমাদের যে বিষয়টি সেটিকে উনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, এবং আমাদেরকে উনি আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কি দেখলাম, উনি যখন আমাদেরকে এই কথাগুলি বলেছেন, এর আগেই কিন্তু সেই কেসটা সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও সেটা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চলছে। তো আমরা এখন আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর অর্থ হলো এটাই, যদিও সুপ্রিম কোর্ট থেকে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানি না কী হবে। তো আমরা দেখেছি এর মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের যে রায়গুলি বেরিয়েছে, সেখানে একটি রাজ্য, সেটা সম্ভবত তামিলনাড়ু, তামিলনাড়ুর একটা রায় বেরিয়েছে। রায় বেরোনি, তামিলনাড়ু একটা আপিল করেছিল সুপ্রিম কোর্টে, তারা শেষ পর্যন্ত সেটা উইথড্র করে নিয়েছে। তো আমরাও রাজ্য সরকারের কাছে আগেও দাবি রেখেছি, আমরা আগেও ওনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও আছি, এখনও আমরা ওনাদের প্রতি আস্থা রাখি, বিশ্বাস রাখি। আমরা এখনও আপিল করছি যে তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু যেভাবে উইথড্র করে নিয়েছে সেভাবে উইথড্র করে এনে আমাদেরকে নিয়মিত করা হোক। তাছাড়া আরেকটি দুঃখজনক বিষয়, যেটা আপনাদেরকে না বললেই না হয়, যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি, যেমন এখানে সুপ্রিম কোর্ট ইউপি এর একটি রায় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে 19/8/2025। তাছাড়াও আরও 1-2টি রায় বেরিয়েছে, যেটা হলো বিশ 5/25, সেটা স্টেট অফ পাঞ্জাব ভার্সাস জগজিৎ সিং 2017, সেই একটা রায় বেরিয়েছে। তো তারপর নাগাল্যান্ড ভার্সাস আমোস সেভ অ্যান্ড আদার্স, এটা 2025-এর মেতে বেরিয়েছে আরেকটি রায়। সেখানে প্রত্যেকটি রায়েই কিন্তু সমকাজে সমমজুরির কথা বলা হয়েছে। একদিকে যেমন সমকাজে সমমজুরির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তাদেরকে নিয়মিতকরণের কথাও বলা হয়েছে। তো আমরা যে জায়গাতে একই বিদ্যালয়ে কাজ করে আমরা দেখছি আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন, আমরা ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছি, আমাদের সিগনেচার দিয়ে ওনারা বেতন নিচ্ছেন, অথচ ওনারা আমাদের থেকে ডবল বেতন পাচ্ছেন। তো এখানে এই যে একটা বৈষম্য, সেই বৈষম্যটা যেন দূরীকরণ করা হয়। আমরা দেখেছি কি এর মধ্যেই বিভিন্ন সময় আপনারা দেখেছেন যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ডিএ ঘোষণা করেছেন। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি, অন্যান্য সব কর্মচারীরা ডিএ পান, এমএ পান, এইচআরএ পান, এইসব অন্যান্য যে অ্যালাউন্সগুলো আছে সেই অ্যালাউন্সগুলো পান, সেইগুলো কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয় না। আমরা বর্তমান যে বাজার রয়েছে সেই বাজারে যদি আমরা যাই, সেখানে কিন্তু সবাই একই বাজার থেকে বাজার করতে হয়। ওনারা যে বাজার থেকে বাজার করেন, আমরাও সেই বাজার থেকে বাজার করি। তো ওনারা যে রেটে ক্রয় করেন, আমাদের কিন্তু সেই বিক্রেতারা কিন্তু কম মূল্যে সেটা দেয় না, আমাদেরকে কিন্তু সেই মূল্যেই ক্রয় করতে হয়। তো এখানে আমাদের পরিবার প্রতিপালন করতে গেলে বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে, এই রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে, এবং যেহেতু সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমরা আশা করি ওনাদের যে মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমাদের যে 5,000 সাড়ে 5,000 পরিবার রয়েছে,
এই 5,000 5,500 পরিবারকে বাদ দিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হতে পারে না। কাজেই আমরা এই রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যে আমাদেরকেও যেন সবার মতো যেন ডিএ বা অন্যান্য যে অ্যালাউন্সগুলো আছে সেই অ্যালাউন্সগুলো যেন আমাদেরকে দেওয়া হয়। তাছাড়া আরও যে কিছু বিষয় बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी पूजा आयोजकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार देखा गया है कि जो गेट्स हैं वो ब्लैक टॉप रोड पे आ जाते हैं और व्हीकल्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऑलरेडी जो ड्रेन का काम चल रहा है इसकी वजह से इफेक्टिवली भी रोड की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। तो हम इनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। जो लोग भी इसको ठीक नहीं करते हैं या हमारे कहने पे भी इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बावजूद भी गेट्स को रोड के ऊपर लेके आते हैं, वी डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पूजा का जो आयोजन है वो भी कैंसिल कर देंगे। और सर इसका पंडाल का जो हाइट है माने कि जो ग्राउंड से लेके और रूफ टॉप का हाइट है वो 40 फीट हमने प्रपोज़ किया है और जो उसमें आइडल का जो हाइट है वो 20 फीट हमने प्रपोज़ किया है। बाकी जो फाइनल है वो हम सभी क्लब्स के साथ बात करके वी विल असाइन। इसी समय हमने गेट का भी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हमने 20 फीट के आसपास रखने को बोला है जो लगाए जाते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो पूजा के आयोजक हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी लेंगे और इस सिक्योरिटी माहौल में ही हर्षोल्लास के साथ हम पूजा मना पाएंगे। थैंक यू। देखिए आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो हमारे पूजा क्लब्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उल्लास भरा पल है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्सव के माहौल में हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है जिसमें हम लोग क्लब्स के साथ बात करेंगे। अगर उनको कोई परेशानी होती है क्लब्स का आयोजन करने में, पूजा का आयोजन करने में, अथवा जो भी सरकार की तरफ का जो पक्ष है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लब्स के साथ और आम जनता के साथ तत्पर रहे और हम बहुत उल्लास से ये सफल आयोजन कर पाएँ जिसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो। सर ऐसा देखा जाता है यहाँ पर बनाना है ये সমাহর্তা শ্রী অসিত কুমার দাস মহোদয়, আপনাদের সবাইকে আরো একবার बहुत बहुत धन्यवाद। শ্রীমতী কান্তা জাহাঙ্গীর মহোদয়া, ডিরেক্টর ফায়ার সার্ভিস और डिफरेंट ऑफिस से आए कलीग्स का सभी का রাস্তার মধ্যে গেট না না লাইটের গেট ट्रैफिक डायरेक्टर फायर सर्विसेज क्लब्स और पूजा से रिलेटेड जो एसोसिएटेड हमारे আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর हम लोग एक मीटिंग करेंगे ताकि जो समस्याएं आप फेस करते हैं
ক্লাস আজকে ম্যানেজ করছো কিভাবে, কিরকম লাগছে আজকের দিনটা? খুব ভালো লাগছে আজকের দিনে ম্যামের জায়গাতে নিয়ে খুব ভালো লাগছে, খুব গর্বিত আমি আজকে ক্লাস করিয়ে। প্রত্যেকটা ক্লাসে হচ্ছে কিনা সেগুলো আমি দেখছি এখন, খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ ম্যামদেরকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে টিচার ডের উপলক্ষে সবাইকে আমি হ্যাপি টিচার ডে জানাচ্ছি। গুরুজন এই আশীর্বাদ দেবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বেড়া শেষ বার মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত হয়েছে জয়পুর খাটিয়া মাতা উপন্ন অনশনের বেড়া তৃতীয় প্রহরের সময় সে ধনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করার মা ভালো লাগছে আমার, মানে এমনিতে আমার টিচার, মানে ফিউচারে টিচার হতে আমার অনেক ইচ্ছা, তো এখন আমি যে ক্লাস করছি অনেক ভালো লাগছে। কোন ক্লাস নিচ্ছ এবং কি বিষয় পড়াচ্ছ আজকে? আমি আজকে ক্লাস 8কে পড়াচ্ছি, কম্পিউটার পড়াচ্ছি। এই বিক্রিয়াটা কিভাবে হয়েছে জানো? এখানে BaSO4 সমতা বিজ্ঞান, ফার্স্টে Na2SO4 আছে, তারপর এখানে বেঁকে BaSO4 হয়েছে প্লাস সমতা বিজ্ঞান তোরা করছো, সমতা বিজ্ঞান না করলে আমি পড়াই দিব। বড় মানুষ Sungoria puro celebrate hai, আমাদের পুরো গড়িয়া hai. গড়িয়া গড়ি বিশাল ভাই আমার সংসার বড় বড় বাবু খুব বড় মানুষ আর ওদের জমিদার আছে স্কুলে খুব ভালো লাগছে। টিচার ডে উপলক্ষে সবাই ক্লাস করছে, ছোটরা যারা আগামী দিনে টিচার হবে, দেখে খুব ভালো লাগছে ওদের। ভালো লাগছে আর আমি সবাইকে হ্যাপি টিচার জানাচ্ছি। আজকে গুরুজনের আশীর্বাদ চাচ্ছি। আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে টিচার সেজে। ম্যামদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার টিচার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। এদিকে ঘুরো, এদিকে ঘুরে এসব সামনে দিকে Puhul balik tamo. Kasi kung touch na nito, night hawk, night. এবারে পরে এগুলো ভুল হয়েছে, এগুলো কান্ট্রোল দেখিয়া উদাহরণটা Na2SO4 প্লাস BaCl2B বাংলা পড়াচ্ছিস তো একদম বুঝে গিয়ে লিখো একটু এদিকেও মুখ করে পড়াতে হবে। হ্যাঁ, এবার ওদেরকে সঙ্গে ক্লাস যেভাবে
পড়ায় রাখতে ম্যামরা মানে ম্যামরা যেরকম পড়া দেখো না ক্লাসে এরকম করে পড়া। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15 আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি দিতে গিয়ে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে, একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বেশি না। স্যার এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম ছিল নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদেব দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে হসপিটালে এসেছে? বেশিজন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করব, রেফারের অবস্থাতেই আছে। স্যার আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুন বাড়ি যাচ্ছে। তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, দুলাইবাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুন বাড়ি যাচ্ছে মুরালি গোনা। কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মল্লিক। বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইবাড়ি, শ্যামসুন্দর বাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মল্লিক। ঠিক আছে। বাইক এটা বোঝো বোঝো তখন আইয়ে কি অবস্থা শোনানে
কাগজপত্র কিছু না স্যার। ওই বেদনদারটা ফোন করেছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের যে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন, সেই সম্মেলনের উপলক্ষে আমাদের আজ এই সাংবাদিক সম্মেলন, এবং আমাদের এই সম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর নাগেরজোলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হলে। এই সম্মেলন, আমাদের সম্মেলনে সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ হচ্ছে এবং সমস্ত অটো শ্রমিক, ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সমস্ত শাখার সকল শ্রমিক ভাইদের আমরা এই সম্মেলনের সহযোগিতার আহ্বান রাখছি। এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সভাপতি শ্রীমতী দেবশ্রী কলি মহোদয় উপস্থিত থাকবেন, এবং আমাদের সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশের বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক, ওনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরেই আমরা আমাদের সম্মেলনের কাজে এগিয়েছি এবং ওনারা অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনও বিএমএসের জেলা, প্রদেশ এবং অন্যান্য ইউনিয়নের যতগুলা শাখা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে সংগঠনের প্রোটোকল মেনে, বিএমএসের যে প্রোটোকল আছে আমাদের সাংগঠনিক, সেই প্রোটোকল মেনে আমরা আজকের এই সম্মেলনে, আগামী সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। সম্মেলন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিএমএসের যে কিছু প্রোটোকল থাকে, সাংগঠনিক প্রোটোকল, আমাদের যে রিটার্ন, অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অ্যানুয়াল রিটার্ন, সেই রিটার্নও আমরা করে ফেলেছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং এদের যেই সব কাগজপত্র যা যা দেওয়ার ছিল সব কিছু আমরা দিয়েছি এবং সবাইকে জানিয়ে তারপরে আমরা চলেছি। গতকাল আমরা একটা প্রেস মিডিয়াতে আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছিলাম যে কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে উনি নাকি অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সম্মেলনের নতুন সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং ভুয়া। কারণ ওনারা যদি সম্মেলন করতেন তাহলে ওনাদের কাছে আগে আমাদের অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপার থাকতো। আমাদের কাছে অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপারস সব আমাদের কাছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি, আমার পাশে আমার সেক্রেটারি আছে, তো অরিজিনাল পেপারসই আমাদের কাছে। ওনারা যে ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে উনি দেখান, ওনার কাছে যদি এরকম পেপারস থেকে থাকে, অটোরিক্সা মজদুর সংঘের এই রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট, বিএমএস যে সেন্ট্রাল বিএমএস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেটটা উনি দেখাক আমাদের। কেন দেখাননি উনি? গতকাল উনি প্রেস মিট করেছেন, বলেছেন উনি সম্মেলন করবেন নতুন করে। মিথ্যা কথা। এরকম মিথ্যাবাদী যারা করছে, সম্মেলন করে যারা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে মার্কেটে, সেইগুলো আমরা আগামী দিন ওদের ব্যাপারে আইনি যে ব্যবস্থা নেব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেটা করার দরকার সমস্তটাই আমরা করব। আমরা আমাদের উপরে কার্যকর্তাদের জানিয়েছি
ওনারা বলছে যে তোমরা তোমাদের সম্মেলন ঠিক সিস্টেমের মতো আছে, সংগঠনের প্রোটোকল মেনে তোমরা করছো, তোমরা তোমাদের সম্মেলন করতে পারো, করো, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই আসবে। ওনারা যে মিথ্যা ভুয়া কথা বলেছে সেই কথার কোনো ভিত্তি নেই, রেশনগুলো নেই। আরেকটা বলেছিল ওনারা যে চাঁদার ব্যাপার নেই, অটোরিক্সা মজদুর সংঘ কোনো জায়গাতে রাত্রে বা রাত্রে 3টার সময় বা কোনো জায়গাতে অটোরিক্সা মজদুর সংঘ চাঁদা ওঠায়নি, এরকম কোনো রেকর্ড নেই। উনি যদি উনি যিনি বলেছিলেন ওনাকে প্রমাণ দেখ, উনি যে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সেই চাঁদা কালেকশন করেছে, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের শ্রমিকরা সেই রাত্র 3টার সময় চাঁদা কালেকশন করেছে, তার কোনো প্রমাণ ওনার কাছে যদি থেকে থাকে উনি দেখ। ওনার কাছে সেরকম প্রমাণ থাকলে উনি কেন দেননি? উনি দেখ, তাহলে দিলে আমরা সেটা ব্যবস্থা নেব যে আমাদের সংগঠনে যদি কেউ হয়ে থাকে, সেটা আমাদের নেই, সেটা অন্য কোনো সংগঠনের, সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বা কথা বলারও আমাদের দরকার নেই। কিন্তু উনি কেন বললেন? আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাইদের বলে দিয়েছি আগামী বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের সামনে, দুর্গা পুজো আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা কোনো রকমের চাঁদা বা কোনো কিছু আমরা জোর জুলুম করে কোনো শ্রমিক সমস্ত শাখার শ্রমিক ভাইদের বলে দিচ্ছি কোনো জায়গাতে কোনো রাস্তাঘাটে যেন কোনো কেউ চাঁদা ওঠা না করে। সেটা আমাদের প্রথম থেকে, আজকে নয়, বিএমএসের শুরুর থেকে সেই আছে। বিএমএস কোনো সময় এরকম আমাদের সম্মিলন পারপাসে আমরা বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শাখাতে আমরা কালেকশন করি, সেটা আমাদের সিস্টেমে আছে, আমরা সংগঠনের প্রোটোকলে আমরা সেটা করি এবং সেটা রসিদের মারফতে করি, রসিদ বা কুপনের মারফতে করি। কিন্তু আমরা সেটা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রাত্র 3টার সময় সেরকম করে যেটা উনি বলেছেন সেটা পুরোটাই মিথ্যা, ভুয়া খবর দিয়েছেন। সেই ভুয়া খবর আমরা কোনোদিন নেই, তার এই ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিন প্রতিবাদ করবো এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইনজীবী ব্যবস্থা নেব। বাস টার্মিনাল নিশ্চয় করবো আমরা, কিন্তু রাজ্য সরকারের নজরে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই করেছি। এরপরে যদি রাজ্য সরকার যদি এটার উপরে নজর না দেন তাহলে তো এলাকার, আমি শুধু না, আমি এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বলছি, এলাকার জনগণ যা চিন্তা করবে তার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় রাজাপুর 2 নম্বর ওয়ার্ডের বিভাস সূর্যনাথ আমি। হ্যাঁ, এখানে যে আমরা অবরোধ করছি, এখানে আজকে মানে অনেক পুরাতন বিধুবাবু হ্যাঁ দেব, ওনার বাড়ির সামনে, মানে বিধুবাবু বলা হয় আর কি, ওনার বাড়ির সামনে অবরোধ করছে। ঠিক সেটার থেকে আমরা এই অঞ্চলে কারণ নেই, এটা আজকে শুধু না, দীর্ঘদিনের সমস্যা কিন্তু আজকে তো এমন টেম্পারেচার আজকে কয়েকদিন থেকে, সেটার থেকে কোনো কারণ নাই। বিভিন্নভাবে বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো রেসপন্স দিতেছেন না। আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি প্রায় 9টার সময়। আমার ঘরে পোলাপান আছে, ওনার ঘরে ছোটো বাচ্চা আছে, ওনারা অনেক কষ্ট করতে আসছে। এই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি, যাতে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার। দপ্তরের লোক কি এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল। ওনারা যখন এসেছেন ওনাকে আমরা বা আমি বলেছি যে আপনি প্লিজ আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আমি তো আগে করেছি, তার সঙ্গে যাতে এখানে আসেন, ওনার যাতে আমি যে রাস্তা অবরোধ করেছি
ওনারা আমরা যাতে বুঝতে পারেন যে আমরা কেন অবরোধ করি, সঠিক করেছি না অন্যায় করেছি, ওনারা যাতে বুঝতে পারেন, ঠিক না? তাই আসছেন, প্রশাসন আসছেন, আমার ম্যাডাম আসছেন, আসার পরে ওনারা ঠিক আছে যে আমরা একটা যাইব, যে আপনার অবরোধ আপনারা গেলেন, ওনার কথার ভিত্তিতে, ওনার কথার বিশ্বাসে আমরা এই অবরোধ উঠিয়েছি যাতে পার্মানেন্ট সমস্যা যদি সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিন না, আগামী দিনের যে অন্য বিষয় যে বলছেন, আরেকটা বিষয় আছে দেখেন, এখান থেকে অনেক এই রোডে কিন্তু অনেক আপনার যেমন ধরেন 40 টন বা 60 টন নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কিন্তু অনুমতি নাই, এটা প্রশাসন থেকে বলেছেন। এরপরেও গাড়িগুলো আসতেছেন এবং গাড়ি এসে রাস্তাগুলো নষ্ট হচ্ছে, খাদ হচ্ছে। আজকেও এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে রাধাপুর এলাকায়, একজন প্রাণহানির সঙ্গে আমার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মানে প্রাণহানির সঙ্গে মৃত্যুর মানে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ওনারা বলছেন যে না, ওই গাড়িগুলো তো আওয়ার বিষয় না, এদিকে আওয়ার কথাই না, এরপরেও আসছেন। জানি না কেন, আগেও আমরা একবার মোটামুটি করেছিলাম রাস্তা কারণের জন্য, ওনারা বলছেন যে এই গাড়িগুলো আসার কথা নয়, এরপরেও গাড়িগুলো আসছে। জানি না কী কারণে আসছে। আমরা তো সাধারণ জনগণের মানুষ, আমরা সব কিছু বুঝি না, আইন কানুন কিছু বুঝি না। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করব যাতে এই যে যদি এইগুলা কাজগুলো যদি অবধি হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে ওগুলো যাতে একটা পার্মানেন্ট যাতে সমাধান হয়। আমরা যাতে সমাধান, আমরা যে সাধারণ মানুষগুলো যে আছি, আমরা সাধারণ বুঠাররা আছি, সাধারণ জনগণ আছি, আমরা যাতে সম্মানে চলতে পারি, সুস্থভাবে চলতে পারি, আমরা রাস্তাঘাটে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, আমি এই আকর্ষণ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রার্থনা করব। অতএব না না ঠিক আছে। আমার নাম দিয়া পাল, আমার বিদ্যালয়ের নাম আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আমি প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিয়েছি। স্যারম্যানরা আজকের জন্য আমাকে শিক্ষক বানিয়েছে। আমি সবাই ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। আমি তোমাদের এখন ইংরেজি ক্লাস করাবো। আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আমার নাম ঋতুষ চক্রবর্তী। আজকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ শিক্ষকরা আমাদের সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছে যে ক্লাস 1 থেকে 4 পর্যন্ত আমরা ক্লাস করাতে বলেছে শিক্ষকরা, এবং আমরা সেটা করিয়েছি। এটা করে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা চাই কাল আমরা যেমন এই ক্লাসটা করতে পারি, দিন যেমন আমরা এই ক্লাসটা করতে পারি, এবং বড় হয়ে চেষ্টা করব আমরা শিক্ষক হতে। হয়েছেন, তাছাড়া ওনার তার যে শিক্ষার গুণ, রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি এবং তার শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন সময়ে ওনার অনুপ্রাণিত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ ওনার জন্মদিবস পালন করতে চেয়েছিলেন, ওনার জন্মদিবসটা পালন করতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং গর্বিত হন। তখন তিনি বলেছেন যে এই দিবসটাকে
আমার ব্যক্তিগত দিবস হিসেবে পালন না করে যদি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাহলে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষকরা এই দিনটাকে গর্বভরে উপলব্ধিতে আনবে এবং উপভোগ করবে, এবং যাহা শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। সেই কারণে প্রতি বছর 5ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে তথা ভারতবর্ষ বাইরেও প্রায় 100টি রাষ্ট্রে এই শিক্ষক দিবসটি পালিত হয় সেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশনের জন্মদিন হিসেবে। তাই আমরাও এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা জাঁকজমক পালন করছি এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষকতা করছেন এবং আজকের দিনে তারা নিজেরাই শিক্ষক হয়ে কচিকাঁচা শিশুদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আমি খুব গর্বিত, আমার এই ছোট্ট শিশুরা যতটুকুই টিচিং দিয়েছেন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তা আমি চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটা শিশু তোমরাও যাতে আগামী দিনে সেই শিক্ষকতার স্থানটা অর্জন করতে পারো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখেই আজকে আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। রুটিন বানিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা সবাই আমি একটা রুটিন বানাবো। আমরা কেন পালন করছি তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানো। স্বর্গীয় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিদ ছিলেন।
पतंगों में गिरती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खट्टर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोगीटों में तब है समाज बिखरे और खुल के आग बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग में चल के बोली बस है नाम मस्ते की सुध है ठीक किसना यूं ही किसना यूं ही कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे तेरी गिरिया मरिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे तेरी गिरिया मरिए Welcome Sahabi, welcome President of the People Association to be there. Please rise and put your hands together. Musical Society. বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই ছাত্রছাত্রী ভাই বোনদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসছে। I'm the Secretary of the Sports Council, Sri Sukanta Bhosla. May I request the players to stand according to your height, it will look better. To rest this flag. I wish you all very best of luck. This is obvious. Everyone can be a winner. To nurture those potentials, to achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state, already have mentioned by our Secretary, Tripura Sports Council. Sports and culture play an important role in building a healthy society. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is encouraging various initiatives, including the development of infrastructures to bring the youth to the playground. As we know, he has already have declared that Khelo India. It was never imagined before that it would be possible
to organize games at night in Agartala. Floodlights have been installed at the Umakanto football ground, making it possible to hold various football competition during night. Over the past 6 to 7 years, a large number of sports infrastructures have been developed in the state, and many more projects are currently underway. As a result, our children are getting success at the national level competition. Recently, already have mentioned that 8 synthetic turf football fields have been constructed in Tripura, and work of one more field is underway. Work of one synthetic hockey field and one swimming pool has also been completed. Additionally, 2 synthetic athletic tracks have been completed in the state in Panisagar, Badarghat and other areas. These years, in our budget also we have included several initiatives for the Youth Affairs and Sports Department, which will further expand the state sports infrastructure. 2 multi-purpose indoor sports halls will be constructed in Kailasahar and Udaipur in the financial year 2025-26. Our Honorable Mayor, he was just telling me that one big, this sports indoor stadium should be set up in Tripura. I assured him that of course we have mind, and in future we are going to do so. A 200-bed sports hostel will be constructed at the sports complex in Badarghat. During this period, 50 more open gymnasium will be set up at different locations of Tripura. Sports infrastructure with facilities such as gallery, an international standard swimming pool, a national football field and a multi-purpose sports hall will be developed at Bholagari in Agartala. This type of championship is not merely a competition. It's an opportunity for young badminton players to gain exposure. I extend my sincere appreciation to the organizing committee for organizing such a grand event. Players participating in this event, I would say, play with integrity, give your best and respect your fellow competitors. Win or loss is a part of game. So let us continue to promote sports, support our athletes and build a stronger, healthier and more united Northeast. Last but not the least, I urge upon all the players and dignitaries from Northeastern region, there is game, but after completion of the game, you must visit the different attractive transit tourist spots across the state. With this, I conclude my speech. All the best to all of you participants over here. Padma Shri awardee, as well as Olympiad. We have Dr. P.K. Chakraborty, Secretary, Youth Affairs and Sports. Srimati Ratna Datta, Chairman, Central Zone Agartala Municipal Corporation. Sri Shukanto Ghosh, Secretary, Tripura Sports Council. And we have with us Sri L. Darlang, Director, Youth and Sports Department. And the person who is behind for the development of badminton in Tripura since last part of 1960, the working president of Tripura Badminton Association, Sri Ratan Saha, and dignitaries from All India Badminton Association, participants from northeastern states and other officials, and students from various schools and sports personalities and other dignitaries, and my dear media friends. At the outset, I would like to give my greetings to all of you present over here. I have seen or noticed
that all the youths, particularly the students, they are completely very much excited when these events would be started. But this is the protocol that the dignitaries present over the dais, they want to speak something before you. So you have to have some patience to hear at least, and within a very short period, I think this speech part also will be over. Respected dignitaries on the dais, esteemed guests, dear players, officials and media friends, it gives me an immense pleasure to be present here today at this badminton event. The Tripura Badminton Association is organizing this unique Sunrise Northeastern Zone Interstate and Zonal Badminton Championship, what I already have mentioned, that from September 4 to September 7. More than 200 players, as I have been informed, the data which I have gathered, that more than 200 players and officials from Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Sikkim and the host state of Tripura are participating in this championship. Our Honorable Prime Minister, I think you all know that previously Northeastern Zone was comprising of only 7 states, but he has added the Sikkim also. So after that, he has given the nomenclature that is Ashtolakshmi. So I'm very glad that all the members of the states of Ashtolakshmi have gathered here, and I find that it shows the unity in diversity. The tournament will feature matches in both men's and women's categories. This event is not just a sporting competition. It is vibrant celebration of the talent, unity and spirit of the northeastern states of India. So we have so many hopes and desire from all the members of these sports events that they will do something on behalf of the northeastern region as well as a whole from the country. You may exert or you may excel your talent and you may go to abroad internationally also, you will be recognized. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations to all the players of northeastern region who have come here to compete in this badminton event. The northeastern region has always been a cradle of sporting talent, from boxing, football to athletics and now badminton. Our youth continue to shine on national and international stages. Sports have the unique power to bring people together. They break down barriers of languages, tribes, non-tribes and any regions. In a tournament like this, where all northeastern states are coming together, we see the spirit of unity in diversity, what I have already mentioned, and defines India. Physical fitness is the mainstay of mental development. In sports, people find the path to personal growth and a winning attitude. Alongside work, entertainment is also essential for the formation and proper development of the human body. Sports are one of the best forms of entertainment. When a child is exposed to sports and a joyful environment from an early age, his or her mind becomes cheerful and positive. Sports play a vital role in refreshing both body and mind. Therefore, the importance of sports in developing a healthy mindset cannot be ignored. Sports are absolutely necessary for the nation and society. Through sports, children develop sense of discipline,
preservance, responsibility, duty, and patriotism. There are many talented players in the state, and our government is committed to nurture those potentials. To achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state, already have mentioned by our secretary. আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম এই রাবারের অতিবৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির কারণে রাবারের গাছে ছত্রাক যখন আমরা চাম্বামরা প্রথমে একটা দুটা বাগানে দেখা যায়, তখনই আমরা ওই করিলাম ডেপুটি আরপিসি অফিসে আমরা আলোচনা করি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই সায়েন্টিস্ট নিয়ে আসে পাতা পরীক্ষা করে এসে রিপোর্ট আসার পরে সিদ্ধান্ত হবে কী করা যায়। তারপরে রিপোর্ট তো আইসে, রিপোর্ট আসার পরে বলছে বেশি বৃষ্টির কারণে এই পাতাতে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক হয়েছে, এটা স্প্রে করতে হবে সিউসি কপার অক্সিক্লোরাইড। কিন্তু সিউসি স্প্রে করতে গিয়ে দেখছি কি তারা একটা মানে দীর্ঘসূত্রিতা একটা লক্ষ্য করা হইতেছে। তখন আমরা এই রাবার উৎপাদক সমিতি থেকে জোনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দেখতে পেলাম তারা ওই স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করার লেগে একটা পরিকল্পনা নিয়েছে। তা আমরা বলছি স্যার এই সিনাই দিয়ে সমুদ্রে পরিকল্পনা নিলে হইব না, আপনি ইমিডিয়েট দ্রুত পরিকল্পনা নেন, নাহলে আমরা 1000 চাষিকে রাস্তা অবরোধ করলাম। তখন তারাও স্বীকার করছে যে এইভাবে স্প্রে দেওয়া এটা লেবারি হচ্ছে বেশি হইব এবং আনসাইন্টিফিক। তো আমরা দ্রুত যেভাবে হোক এটা ড্রোনের সাহায্যে করার জন্য ব্যবস্থা করলাম। তারপরেই তৎক্ষণাৎ দেখছি কি এটা এই 3-4 দিন পরে তারা বলছে ড্রোন স্যাংশন হয়েছে, এখন ওষুধ তারা টেন্ডার দিয়ে সেটা আসার পর্যন্ত একটু ওয়েট করেন, ওষুধ আইলে আমরা স্প্রে শুরু করে দেবো। তো এই সুবাদে আমরা দেখছি যে অতি দ্রুত এই কাজটা হয়েছে। আমরা রাবার সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে এখন চাম্পামোড়া থেকে প্রথম উদ্বোধন হয়েছে। এই চাম্পামোড়া হইয়া গোকুলনগর, লক্ষ্মীবিল হইয়া সে সিপাহীজলা দিব এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আছে এখানে আপনার এই কাজটা করব। এবং এই রোগটা যে মারাত্মক, এটা প্রতি বছর আসার সম্ভাবনা আছে। আগামী দিনে যাতে আমরা এই যে বৃষ্টির শুরুতেই যাতে আমরা এই স্প্রেটা করতে পারি, তার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা আমরা নেব। কারণ ত্রিপুরার যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, এর আগে কেউ জানতো না বিষয়টা, রাবার বোর্ডও প্রস্তুত ছিল না। যে সব কিছু মিলে এসে একটু লেট হয়েছে, রাবার বোর্ডেরও ভালো তৎপরতা ছিল। হ্যাঁ, আমরা আরপিএসের পক্ষ থেকে গেছি, রাবার উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে গেছি, যার জন্য এখন একটা স্প্রে হইতেছে। আশা করি এই রোগটা থেকে ত্রিপুরার রাবার চাষে মুক্তি দিব এবং আগামী দিন আর যাতে সুন্দরভাবে আমরা রাবার চাষে থাকতে পারি সেই ধরনের পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই নেব। ড্রোন কি একটাই আছে এখানে? ড্রোন দুইটাই স্যাংশন হওয়ার কথা, কিন্তু একটা আইসে আর একটা কয়েকদিন পরে আইব। 11 তারিখে আরেকটা আইব, একটা রাবার বুট সূত্রে খবর পাওয়া গেল। মানে আজকের পর থেকে কন্টিনিউ চলবো? হ্যাঁ কন্টিনিউ চলবো এবং কোনো গ্রামে যদি কিছু বাগান বাদও থাকে আবার পরবর্তী পর্যায়ে আবার আসবে। মানে কোনো বাগানে রোগমুক্ত এখন থেকে ড্রোন থাকবো, এক্সপার্ট থাকবো, কোনো বাগানে যাতে রোগযুক্ত বাগান যাতে মানে ওষুধ থেকে বঞ্চিত হইতে না, সব বাগানে ওষুধ পাইব। না আজকে কি আরপিএস এর মানে পার্শ্ববর্তী বাগানগুলিতে দেওয়া হইতেছে? মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে দক্ষিণে যাইব। দক্ষিণ দিকে ঘিরা ছেড়ে আমরা এই পূর্ব সম্পর্কে বেলটা দিয়া ওই এর উত্তর পাশে দিয়ে গিয়া আমরা গোকুলনগরে যাবো। এটা শেষ হল গোকুলনগর শেষ হলে পরে আবার লক্ষ্মীবিল যাবে। এইভাবে পরিকল্পনা আছে। তারপরে বাকিটা রাবার বোর্ড নিশ্চয়ই এটার পরিকল্পনা নিব। ठीक है सर, ये जो आज का जो कार्यक्रम है किस चीज़ को लेके है, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा था और इससे डिपार्टमेंट उन लोगों को किस तरह का मदद कर रहे हैं, किस कारण से, और ये त्रिपुरा में इस तरह का जो प्रयास आप लोग ले रहे हैं ये पहली बार है या इससे पहले हो चुका है, क्या है इसके बारे में थोड़ा? वेल दैट इज़ एक्चुअली ये एक फंगस डिसीज़ है। ये इसका नाम है फाइटोप्थेरा फंगस। ये जो फंगस जो है उसका नाम है फाइटोप्थेरा फंगस। ये फाइटोप्थेरा फंगस के वजह से क्या होता है, ये लीफ फॉल होता है। ज़्यादातर मैच्योर प्लांटेशन में पत्ता जो लीव्स आर फॉलिंग प्रीमेच्योरली, वो लाल हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाता है, पूरा के पूरा पैर खाली हो जाता है, just like a nuded appearance. The trees will show a nuded appearance.
So for that, actually this is called abnormal leaf fall disease. So for this disease, abnormal leaf fall disease, plants will not die, definitely. That is one thing I am assuring you, plants will not die for this fungal disease, abnormal leaf fall disease. This fungus grows due to some favorable climate. His favorable climate is there, like continuous rainfall along with high humidity. If it prevails for long period, then this fungus grows, and for this disease occurs. After few days, when there is stability in weather, when the hot sunshine will be there and good stability will be there in the weather, then it automatically goes. Then the regeneration, flower, leaf regeneration will be there. It will go. Thing is that now if that trees will not die, then what is the problem? Problem is that if it occurs years after years, then production will be reduced. So farmers will be affected. Their income will be reduced. They will get very little income, and sometimes maybe zero production also, if precautionary measures are not taken up. You got the point, I think. And for this, actually in Tripura, this abnormal leaf fall disease, it was noticed first in July, first week in our Koroimura, that is part in Gumoti district, parts of Sipaijwala district, that is in Koroimura, it was detected, and now there it is regeneration of leaves, it is happened, so there is no problem. But the fungus is very infectious fungus, so it spread very swiftly. It was in July when we estimated the affected area was only 110 hectare. When August, all that news, I think in some newspaper you have gone through, and this newspaper also you have seen, then area it has gone about 2,000 hectare. Now it is near more than 3,000 hectare, and this disease is confined in 3 districts. Bisramganj, that is Sipaijwala, part of Gumoti, and part of Agartala, the West Tripura district. It is not spread over other districts. So it is now very speedily it has spread up. Now it is more than 3,000 hectares already. But we got the permission. It is truly speaking, we were not equipped, because this disease, it is diagnosed for the first time in Tripura history. Rubber boot scientists or rubber boot people, we were not at all ready or equipped to fight that disease. However, on war footing, when we got the news from all corners, then for our esteemed growers, because growers are became very much scared, very much because afraid what will be our consequences, because this is the rubber plantation, the socio-economic position of the Tripura, who changed rubber, only the rubber has changed the socio-economic condition of the people of the Tripura. That now almost lakhs of people are dependent on the rubber plantation directly or indirectly. So they became very much scared. What was they, and large number of growers approaching us. Then, considering their pain, considering their apprehensions, we have taken steps on war footing to combat that disease, because we have no drone. We had no sufficient copper oxychloride here. So what we have done, we have hired drone from Tamil Nadu. Even in state government also there is no drone. Only one drone was available in agriculture. There was no operator, and it is for agricultural field only. And you see, rubber tree goes up to 60 feet, 80 feet height. So that agricultural drone is of no use. So we forced to hire drone from Tamil Nadu. We have arranged whatever medicine, it is medicine called COC, that is copper oxychloride, we have managed. Now we have yesterday
test run was done in our Taranagar Rubber Research Farm, and then South Anandanagar. Our same, you see here RPS is there. There also Rubber Producer Society is there. We have sprayed there. Here actually as per report 400 to 500 hectares it is affected. Now we are planning to spray about 100 and 150 hectare which is worst affected. So this is our plan, and for you I want to assure you, you need not be panic. We are always with the rubber growers and we will take necessary steps. I request all the RPSs, all the rubber growers or who are associated with the rubber plantation or rubber to take the matter in our notice, so that we can take much more positive steps towards that. Moreover, our নিয়ম হচ্ছে এটা মিশাইয়া আরেকটা খালি বালতির মধ্যে আমরা 7 মিনিট হতে মারা থাকুন লাগে এরপরে ডাবল সিল করতে লাগে ডাবল এলো এক হেক্টর কম এমন গো দেখা যায় এক নাম্বার ঠিক আছে এরকম ভাবে আরেকটা জায়গা গেলেন এরকম ভাবে ওইখানে যে 3-4 জন না এখানে লাগা নেই গতকালকে সব পাওয়া যায় একটু এই এখানে আর ভাই দাদা इंग्लिश शिखाबो तो তোমরা সবাই আইসক্রিম মেলা তোমাদের এক্সপ্লেইন করাবো তারপর এর ভিতর থেকে তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমরা এটার উত্তর দেবে আর তোমরা এটা বুঝে নেবে in the place for the why did the foreigners go into the kitchen in the এই অকেশনটা আজকে আমাদের ক্লাস 5 আমি এই দিনটার অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি আজকে আমি ক্লাস 4 এর ক্লাস নিচ্ছি আজকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব পেজ নাম্বার 95 খুলো তোমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারো
যে যেটা পারে এটাই করে আসবে। কারণ আগামীকাল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণর জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিবসও, তার জন্য আজকে আমরা বড়রা ছোটদেরকে ক্লাস করাচ্ছি। কেমন লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে। কেন ওদের ক্লাস নিচ্ছ? আজকে আমি ওদের ক্লাস নিচ্ছি কারণ কালকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন, তাই আমি আজকে ওদের ক্লাস নিচ্ছি। কালকে দিনটা একটা টিচার ডে বলে টিচার ডে বলে এটা হয়, তাই তো টিচার ডে কালকে হয়। আজকে আমরা এটা প্রত্যেক বছরই করি। আমরা যেদিন ছোট ছিলাম ওই দিন আমাদের বড় দিদিরা পড়িয়েছিল, আর আমরা এটা প্রত্যেক বছর অপেক্ষা করি কবে হবে। তো আজকে আমরা এখন বড় হয়ে গেছি, মর্নিং সেকশনে আমরা এখন ক্লাস 5-এ পড়ি, তাই আমরা ছোটদের ক্লাস নিচ্ছি। কি নাম তোমার? স্মিতা দাস। আপনাদের মানে আগামীকাল তো যেহেতু শিক্ষক দিবস, আজকে কি আপনাদের স্কুলে সেরকম বাচ্চারা বড়রা ছোটদের ক্লাস নিয়েছে? হ্যাঁ, আগামীকাল শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজকে পঞ্চম শ্রেণীর কিছু ছাত্রী ছোট ছোট ক্লাসের ক্লাস নিচ্ছে, কারণ ওরা প্রতি বছরেই অপেক্ষা থাকে ক্লাস 5টা বিশেষ করে ওরা ক্লাস নিতে। ওরা ভীষণ আনন্দিত হয় যে আমাদের মতন ওরাও একদিন শিক্ষক হয়ে পড়াবে। তাই আজকের দিনটাতে প্রতি বছরে এই আজকে আগের দিন শিক্ষক দিবসের আগের দিন সবাই ক্লাস 5-এর যে বড়রা আছে তারা ছোটদের ক্লাস নেয়। মহারানী তুলসীপতি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে নয়, সব মানে প্রত্যেকটা ক্লাসে উপরের ক্লাসগুলিতেও এই ক্লাসটা খুব জাঁকজমকভাবে হয়। ওরা খুব উৎসাহের সহিত এই কাজটা করে, ক্লাসে পড়াতে উৎসাহিত হয়। আপনি তো সবগুলোতে ছিলেন, আজকে যতগুলো ক্লাস? আমি যতগুলি ক্লাসের প্রত্যেকটা ক্লাসে গিয়ে দেখেছি, ভিজিট করেছি, সবাই খুব ভালোভাবে পড়িয়েছে, খুব আনন্দের সহিত ওরা ক্লাসগুলি করিয়েছে। আপনার নামটা ডেজিগনেশন? আমার নাম তুলরানী দেবী, আমি প্রাথমিক বিভাগের HM। থ্যাংক ইউ। In which season is ice cream popular? Who feels joyful on seeing the ice cream bag? আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন। সবাই মিলে আওয়াজ তুলুন, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। নবাগতদের জানাই স্বাগত, স্বাগতম, স্বাগতম। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আজকে করবুক ব্লকে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের সাথে তিপ্রা মথা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির দলকে ত্যাগ করে 8 পরিবারের 35 জন ভোটার আজকে জাতীয় কংগ্রেসে, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এবং তৎসাথে সারা রাজ্যেই এইভাবেই যুব কংগ্রেসের ভাই এবং বোনেরা ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে এগোচ্ছেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তি এবং কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা তাদের জন্য আগেও কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও আদিবাসীদের জন্য কাজ করবেন।
आईपीएटी तीव्रमुथा यो जुब कंग्रेस अबजिमेन्ट देखै जुब कंग्रेस बो अखानानै जों नांनाय 90 खाय जों थाय बुजायनानै नांनाय सानानै नाङा নিপুণ ত্রিপুরা মিশন এর তৃতীয় বর্ষর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের সারা ত্রিপুরা ব্যাপী আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মূলত এলিমেন্টারি এডুকেশন থেকে 3 মাস ব্যাপী একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি আছে, যেমন স্কুলে প্যারেন্টস টিচার মিটিং, স্কুলের মধ্যে বাচ্চাদের আপডেট করার জন্য যে টিচিং লার্নিং যে প্রসেস, এটার পাশাপাশি নিপুণ র্যালি। তো এই যে নিপুণ র্যালি যে কর্মসূচিটা আছে, সেই কর্মসূচিটা আমাদের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হচ্ছে। আমাদের শান্তিরবাজার ইন্সপেক্টরেটের অন্তর্গত যতগুলি বিদ্যালয় আছে সবগুলি বিদ্যালয়ের মধ্যেই এক এক করে ক্রমান্বয়ে এই নিপুণ র্যালিটা হচ্ছে, পিটিএম হচ্ছে এবং অন্যান্য কর্মসূচি, যেটার সঙ্গে আমরা সিআরপি, বিআরপি এবং বিআরসি কোঅর্ডিনেটর, সিআরসি কোঅর্ডিনেটর, সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা, এছাড়া এফএলএন গ্রেডের যেসব টিচার আছে সবাইকে যুক্ত করে আমাদের যে নিপুণ কর্মসূচিটা আছে সেটাকে সফল রূপায়ণের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ এবং আমাদের শান্তিরবাজার ইন্সপেক্টরেটের সমস্ত স্কুলগুলির মধ্যে সেই কর্মসূচিগুলি খুব সাড়ম্বরে পালন করছে। আজকে এই যে গার্দাং স্কুল, সেই গার্দাং স্কুলও অন্যান্য স্কুলের মতো করে তারা নিপুণ র্যালিটা করছে। আমরা এডুকেশন দপ্তরের তরফ থেকে, এডুকেশন ইন্সপেক্টরেট শান্তিরবাজার তরফ থেকে গার্দাং স্কুল এবং ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী যারা এটার সঙ্গে যুক্ত আছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং নমস্কার জ্ঞাপন করছি। Yeah.
আমার নাম রুমা রুমা কি রুমা সব্বর। কি হয়েছে কত? এটা আমার দাদার তো অসুস্থ, দাদা তো কাজও করতে পারে না, তারপরে দাদার তো এখন খাওয়ানো নাই, তারপরে ওষুধও নাই, তারপরে এখন তো কোনো আশাও আর দেখে না, তারপরে কইবার গেছে পঞ্চায়েতে দেখার লাগে, কারো মানে কেউ সাহায্য করছে না তার আগে। তারপরে দাদার লগে লগে এখন দাদার বাচ্চাটাও অসুস্থ, তার আর খাওয়ানো নাই, আমরা বাড়ির থেকে আনিয়া দিতে আসি, খাওয়ান তো খাইতে আসে তারা। এমনি ডাক্তার দেখানো হয়েছিল নি? না ডাক্তার দেখানি কেউ নেই, তার বাড়িতে কেউ নেই, কে ডাক্তার দেখাইবে? এমনি খাওয়ান টাওয়ান কে দেয়? খাওয়ান টাওয়ান আমরা আনিয়া দিই আমরা বাড়ির থেকে, তার বাড়ির তো কেউ নাই কাজ করার মতন, দাদা অসুস্থ, দাদার বাচ্চাটাও অসুস্থ। কি হয়েছে মনে হয়? কি মনে হয়, আমরা দাদার মনে হয় টিবি রোগ হয়েছে, এখন তো চিকিৎসা না করলে এটা তো ঠিক হইতো না। এখন তোমরা কি চাও? কি চাই আমরা চাই যে সরকারে আমরা সাহায্য করুক না আমার দাদা তারারে। দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় বিভিন্ন জায়গাতে অনেকগুলা চুরি হচ্ছে এবং আমাদের কাছেও ইনফরমেশান আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করি, যা কেস নাম্বার 6625, আরেকটা হলো 70/25। এই দুটা কেসেই তদন্ত নেমে আমাদের সাব ইন্সপেক্টর শুভদীপ দেব একজনকে অ্যারেস্ট করে এবং অ্যারেস্ট করে তার কাছ থেকে প্রায় 20টা ড্রাম উদ্ধার করে। পাশাপাশি আমরা 70/25 কেসেও আমরা 2জন চোরকে অ্যারেস্ট করি, যাদের নাম হলো টিটন দে এবং চুটন দাস, তাদের বাড়ি মুরাবাড়ি এবং গৌতমনগর। আর 66 কেসেও আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করি, যার বাড়ি মানিকনগর। সে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিশালগড় এলাকায় নির্জনতার সুযোগ নিয়ে চুরির কাজ সংগঠিত করছিল। তো আমরা তাকে ওই সময় আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তার কাছ থেকে অনেকগুলো জলের ড্রাম এবং অন্যান্য চুরির মাল উদ্ধার করে আমরা কোর্টে প্রেরণ করি। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে এবং আমরা আয়ু তদন্ত কমপ্লিট করে তার বিরুদ্ধে কাস্টডিয়াল আমরা কোর্টে জমা দিয়েছি, যাতে তার বিরুদ্ধে কাস্টডিয়াল শুরু হয়। পাশাপাশি আমরা 70/25, যেটা আপনারা জানেন গৌতমনগর একটা বাড়ি থেকে অনেকগুলো জিনিস, ফ্যান, সিলিন্ডার, তারপরে সাইকেল, এগুলো চুরি হয়েছে। তো এইগুলো আমরা উদ্ধার করে আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হই এবং আমরা দুটি চোরকেও এখন জেলে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কাস্টডিয়ালের প্রেয়ার দিয়েছি মাননীয় আদালতের কাছে। তো এইরকম চুরির যাতে বিশালগড় আমরা বলতে পারি আমরা তৎপর আছি এবং আমাদের চেষ্টা চলছে যে বিশালগড়কে কীভাবে চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায়। আমরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যাতে চোররে আমরা কীভাবে আটক করা যায়। আপনারা জানেন রিসেন্ট
আমরা দুইটা কেসে সফল হয়েছি এবং আগামী দিনেও আমরা আপনাদের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাই যারা এই চৌধুরীর কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে আমরা অতি সত্বরে গারদে তুলব। সব যেতে আইব এমতিকা কার্ড এমন রাখতে দেয়। দেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আজকে রাস্তার অবস্থানের শিকার, তাদেরও যাইতে দিতেছে না। সব বন্ধ সাইড বের গেলে কোনো কথা না হচ্ছে না, কোনো কথা নাই। একটা গাড়ি যাচ্ছে না, আমরা তো থাকবার আপনি কি থাকছেন না, হচ্ছে না, একটা গাড়ি যাইতে না সবাই লেগে যেরকম আমি এরকম শ্রমিক হই কোনো যাইতে না, কথা বুঝে কোনো দরকার নাই এদিকে যাতে এগুলো আমরা গাড়ি চালাতে চলেছে, আমরা কি থামাইছি কোনো কথা মানে না, সুরাও হইতে এই জিনিসটা সুরাও হইতে পারছে সুরাও না, 2 দিন পরে আমরা একটা সমস্যা, 2 দিনে না এই সমস্যা মেলা দুলনের একটা সমস্যা লেগে রয়েছে, তারা বইয়ে পারে না, এই নেতৃত্বটি পারে না, বিপ্লব দেখি একটা নেতৃত্ব নিই। এদিকে বলে আছে, ইয়ে আছে, শিমল আছে, আশিস আছে, সবাই আছে, তারা বই আছে, সমস্যার সমাধান করো। শেষ হইতো না, এটা মনে করে। আর এ মনে শাসছে বাতার থেকে ছালিও মিলে না। আমার সত্য কথা দিটা, বাস্তব কথা দিটা। বাড়ি কোন জায়গা? ডাইরেক্ট কথা দিটা। আমার বাড়ি হলো এই বিশ্রামগঞ্জ থেকে মাই। বা আমার লগে লাইসেন্স কাগজপত্র সব আছে, গাইলে যাইতাম পেরে। মানে রাম আমল আপনি সুরক্ষিত না, এটাই তো বলতে চাচ্ছেন? এই তো রাম আমল কই না, বাতার থেকে ছালিও মিলতেছে না। যে ব্যবসা জুড়াইছি, ব্যবসা করে খাওয়ান থাক, কত পথে রাস্তা বন্ধ করে রাখছে। এটি মানে গরিবের বাত মারণ, একমাত্র গরিবের উপকার করেন না, গরিবের বাত মারণ। আমার ডাইরেক্ট কথা দিটা। বিপ্লব দল বাস সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি বা কি সঠিক কথা মানে বাস সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি, কিন্তু আমরা রোড টু শ্রমিক আলাদা, বাস আলাদা, বিএমএস আলাদা, তারা কি সমস্যা, এই সমস্যাটা আজ পর্যন্ত আমরা বিগত 15 বছর ধরে আমরা গাড়ি
চলেছে, আমি বিগত 15 বছর চলে, কিন্তু এই সমস্যার মধ্যে কোনো সময় পড়ছি না, কিন্তু এখন ফরম লাগতেছে। কিন্তু তারা সমস্যা, এই সমস্যাটা আমরা শ্রমিক যাতে না পাই, এটাই আমার 1 নম্বর বক্তব্য। আমরা শ্রমিক যাতে না পাই, কোনো সমস্যা নেই। শ্রমিকরা কি বঞ্চিত হইতেছে এখন? শ্রমিকরা বঞ্চিত না, মহাবঞ্চিত, মানে বঞ্চিত মধ্যে একটা আছে, এর থেকে বেশি বঞ্চিত। মানে বিগত দিন বাম আমলে এরকম মানে হেনস্থা শিকার হয়েছেন কি? না, বিগত দিন আমিও 15 বছর ধরে গাড়ি চালাইছি, বাম আমলে এরকম পাইছি না। খুব সুন্দর মতনে গাড়ি চালাইছি, কিন্তু বিজেপির আমলে খুব সুন্দর মতো চালাইছি, কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে কি জানি হয়ে গেল গা, এটা কেউ কইতে পারতো না। আপনারা তো নতুন মন্ত্রী পেয়েছেন, মন্ত্রীর কাছে আপনারা গিয়েছেন সমস্যা নিয়ে? মন্ত্রীর কাছে যাবো, আমরা যাইতাম না, আমরা শ্রমিক, আমরা কেটে যাবো, যারা নেতৃত্ব দিতেছে তারা যাবো, আমরা শ্রমিকের যাওয়ার দরকার। লিডারশিপের কথা বলেছেন? লিডারশিপ তারা কথা কইতাছে, যাইতেছে আইতেছে, এটা কোনো সুরাই পাইতেছি না। কতক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ চলছে? রাস্তা অবরোধ সকাল 7টা থেকে রাস্তা অবরোধ। এখন পর্যন্ত কোনো লিডারশিপের ভূমিকা নেই? এখন পর্যন্ত কোনো লিডারশিপের কোনো ভূমিকা নাই, কোনো নেতৃত্ব দেখতেছি না। কি দুলুমনারায়ণ কন, কি মেলাগরণ কন, কি ক্যাম্পতলি থেকে কন, কোনো ইয়ে পাইতেছি না আমরা। সবাইকে সালাম এবং নমস্কার জানাই। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন সকাল 7টা থেকে আপ টু 12টা পর্যন্ত এখনও দুর্লভনারায়ণ যিনি ওটু সিন্ডিকেট আছেন বিএমএস, দুর্লভনারায়ণ বাজারে যে বিজেপি শ্রমিক সংগঠন, ভারতীয় মজদুর সংঘ, 2 গোষ্ঠী কুন্দলের জেরে, মেলাঘর এবং দুর্লভনারায়ণ গোষ্ঠী কুন্দলের জেরে রাস্তায় সেখানে অবরোধ। সেখানে স্থানীয় যারা ড্রাইভার আছেন, যারা অটো শ্রমিক, তাদের রাস্তা সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে আছেন। সেখানে স্কুলের শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে ছাত্র ছাত্রীরা, তাদের কয়েকদিন পরে সেখানে পরীক্ষা আছে, তারা সবাই সেখানে রাস্তায় সেখানে আছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একদিকে দুর্লভনারায়ণের নেতা বলাই দেবনাথ এবং মেলাঘরের নেতা যিনি বিপ্লব মজুমদার, এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে টানা পেঁচা চলছে। এই গোষ্ঠীকুন্দলের জেরে সকালে অটো শ্রমিকরা ক্ষুদ্র হয়ে বাজারে তারা রাস্তা অবরোধ সেখানে করেন। এখনও রাস্তা অবরোধ সেখানে চলছে। এই অবরোধ সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সেখানে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাজারে ব্যবসা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে বাজারে সকাল থেকে যে ব্যবসা বাণিজ্য হওয়ার কথা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে সেখানে। এবং অটো শ্রমিকের অভিযোগ 2 গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই, জীবিকা আত্মভাবে মারাত্মকভাবে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে যে অটো চালক, তাদের মধ্যে মারাত্মক সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক পক্ষের নির্দেশ মানতে অন্য পক্ষ বাধা দিচ্ছে। এক পক্ষ যখন নির্দেশ মানে অন্য পক্ষ সেখানে বারবার সেখানে বাধা দিচ্ছে, ফলে তারা নিত্যদিনের সমস্যায় পড়ছেন। তারা সেই সমস্যা জেরে প্রশাসন, পুলিশের তরফে আলোচনা অবরোধ তোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা মানেনি। তারা এখনও রাস্তা অবরোধ করে আছেন। রাজনৈতিক আমরা যারা এখনও গোষ্ঠীকুন্দলের জেরে সংগঠনের যারা লিডারশিপ যারা আছেন, তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তারা এখানে যারা অটো শ্রমিক আছে তাদের সাথে এসে কোনো নেতারা কোনো যোগাযোগ করেনি কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়। বিএমএসের নেতারা তাদের যে দ্বন্দ্বের ফলে, তাদের 2 গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ শ্রমিক যারা, তারা কিন্তু আজকে শ্রমিক, তাদের অর্থনৈতিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং জনগণ রাস্তায় সেখানে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। প্রশাসনের ভূমিকা সেখানে উদ্যোগ, স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। এই যে ব্যবস্থা, সেখানে সাধারণ মানুষ বলছে যে বাম আমলে আমরা ভালো ছিলাম, রাম আমলে আমরা অত্যাচারিত। রাস্তায় যারা সেখানে সকালে হকার যারা আছেন, যারা সবজি বিক্রেতা যারা আছেন, রাস্তা অবরোধে সেখানে আটকে পড়ে আছেন, তাদেরকে যখন আমরা কথা বলি, তারা বলছে এরকম দৃশ্য আমরা বাম আমলে কখনো দেখিনি, রাম আমলে প্রতিনিয়ত আমরা সেই হেনস্থার শিকার হচ্ছে। তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানায় সাধারণ মানুষ বারবার বলছে। এবং তারা বলছে যিনি নতুন করে মন্ত্রী হয়েছেন তাদের কাছে গিয়ে এদের সমস্যার সমাধান হয়ে যা। যারা বলছে এই নলছর বিধানসভা কেন্দ্রে সোনামুড়া এই সাব ডিভিশনের উন্নয়নের জোয়ার কোথায়? সেখানে যারা দলের বিএমএস-এর কর্মীরা, তারাই সেখানে সুরক্ষিত নেই। তাহলে কী করে সাধারণ জনগণ সেখানে সুরক্ষিত থাকবে? তাদের মনে সেখানে প্রশ্ন তারা তৈরি করছে যে আমরা সাধারণ যারা শ্রমিক, আমরা সুরক্ষিত থাকবো কোথায়, যেখানে নেতারা সুরক্ষিত নেই। এখানে দুর্লভনারায়ণ বিএমএস-এর নেতা বলাই দেবনাথ থেকে মেলাঘর, যিনি বিপ্লব মজুমদার, তাকে আক্রান্ত করছেন। মেলাঘর স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আর এখানে
সাধারণ শ্রমিককে কি করবে? তাদের যে 10 টাকা থেকে তাদেরকে যে রিসিট কাটা হয়, কারোর থেকে সেখানে বিপ্লব মজুমদার তাদের অভিযোগ আমাদের কাছে বলছেন যে আমাদের থেকে কোথাও 100 টাকা নিচ্ছে, কারোর থেকে 150 টাকা নিচ্ছে, আমাদেরকে ধমকিয়ে জোরপূর্বকভাবে আমাদের থেকে টাকা নিচ্ছে। এই যে একটা বর্বর রাজ্য চলছে, একটা জোরক্ত রাজ্য চলছে, একটা উচ্ছৃঙ্খল রাজ্য চলছে, এই রাজ্যের থেকে, এই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ থেকে মানুষ পরিত্যক্ত চাচ্ছে, যাতে করে এই আগামী দিন মানুষ ভালোভাবে সেখানে রাস্তায় নেমে তাদের শ্রমিকরা তাদের সুরক্ষার জন্য তারা প্রাণ ভিক্ষা যাচ্ছেন, যে আগামী দিন যে আমরা এত টাকা দিয়ে ওটু নামিয়েছি, আমরা সংসার চালানোর ক্ষেত্রে তারা যে সম্মান, একটা ছেলে বিএ পাস আছেন, মাধ্যমিক পাস আছেন, তারা তাদের বেকারত্বর জ্বালা তারা ওটু নিয়ে রাস্তায় আছেন, কিন্তু তারা সম্মান পাচ্ছে না। সাধারণ 1 পাস 2 পাস 5 পাসের যে বিএমএস নেতাদের কাছে তারা হেনস্থার শিকার হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলো তারা করছে যে আমরা একটা শিক্ষিত ছেলে, আমরা অটো চালাচ্ছি, কিন্তু আমরা তাদের থেকে যে ধরনের আচার ব্যবহার পাওয়ার কথা তাদের সেই ব্যবহার আমরা পাই না, বরঞ্চ তাদের থেকে আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি। এই কথাটুকু বলছে। আমরা দুর্লভলাল আমি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এবং সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি বলবো, এই ধরনের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কারণে যাতে সাধারণ মানুষ যাতে এইভাবে বঞ্চিত না হয়, তার দিকে সরকার যাতে ভূমিকা নেয়। এবং এই সদ্য যিনি মন্ত্রী হয়েছেন, যিনি বড় বড় কথা বলেন, বিরোধীদের চোখের ছানি পড়েছে, উন্নয়ন দেখতে পায় না, বিরোধীরা কিছু করতে পারেনি, এখন বিজেপির যে কাজ দেখলে জ্বালাপড়া করে। আমি বলবো যিনি সদ্য মন্ত্রী হয়েছেন, আজকে যে ঘটনা দুর্লভলাল হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো স্টেপ তিনি নেয়নি। উনারই বিধানসভা কেন্দ্রে দুর্লভলাল গাছ সভায় এখনো পর্যন্ত কোনো রাস্তাই তারা দেখেনি, কোনো কথাই বলেনি তাদের সাথে। এখন ওই শ্রমিকরা দিশাহারা আছে। আপনারা অবগত আছেন যে আগামী 17ই সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির শুভ জন্মদিন। এই জন্মদিনকে সামনে রেখে পরবর্তী সময়ে আরও অনেক কর্মসূচি আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজির আবির্ভাব তিথি থেকে শুরু করে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত, গান্ধী জন্মজয়ন্তী পর্যন্ত আমরা একটা সেবা পাকুয়ারা, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেবা পাকুয়ারা, এই সেবার মাধ্যমেই যে আমাদের সংগঠন নির্মাণ হয়, তার জন্য এই সেবামূলক কর্মসূচি, সেখানে রক্তদান থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছানো, সেই বার্তা নিয়েই আমাদের আজকে একটা রাজ্য স্তরে ওয়ার্কশপ, মানে আগামী দিনে এই কাজগুলি, এই সেবা পাকুয়ারার কাজগুলি কীভাবে আমরা নিজ পর্যন্ত নিয়ে যাব, বুথ পর্যন্ত নিয়ে যাব, তার জন্য একটা ওয়ার্কশপ আজকে এখানে। ধন্যবাদ। সেবা পাখির কর্মসূচি যিনি কনভেনার শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়কে আমি বরণ করে নিচ্ছি। সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় हमारे बीच उपस्थित हुए हैं नेशनल कोर्ट ट्रेजरर আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 17ই সেপ্টেম্বর ওনার জন্মদিন, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির ওনার জন্মদিনকে একটু অন্যভাবেই পালন করে এবং এটাকে আমরা সেবামূলক যে কাজ সেগুলো আমরা করি এবং সেবা পাকুড়া নাম দিয়েছি আমরা। এবং 17 তারিখ থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা রাখব। এবং এই বছর উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 75 বছরে উনি পদার্পণ করছেন। তো প্রতি বছরেই আমাদের এই সেবা পাকুয়ারা
এই যে প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি। কিন্তু এই বছর একটু আলাদা, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির 75 ইয়ার্স সে উনি পড়ছেন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বিভিন্ন যে বিশেষ করে উনার সময় যে 13 বছর গুজরাটে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, এবং সেখানে উনি কি করেছেন এবং উনার যে জীবনে কি মানুষের জন্য করেছেন, ওনার বাল্যকাল থেকে শুরু করে ওনার যৌবনকাল থেকে শুরু করে মানে বিভিন্ন যে ফেজগুলো আছে ওনার জীবনে, সব ফেজ নিয়ে আজকে আলোচনা আমরা বেশি জোর দেব। এবং সেখানে যেভাবে উনি দেশের জন্য কাজ করেছেন, রাজ্যের জন্য কাজ করেছেন, গুজরাটে এখনও কাজ করছেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা রাখছি। আমরা এর মধ্যে 25 সেপ্টেম্বর আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পণ্ডিত দীনদয়ালজির জন্মদিন, ওনার বিষয়ে আমরা আলোচনা রাখবো 25 সেপ্টেম্বর। পাশাপাশি 2 অক্টোবর যেটা আমাদের মানে এপাকোয়ারার যে লাস্ট দিন, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফাদার অফ ইন্ডিয়া, আমাদের দেশের যিনি দেশের জন্য বলিদান হয়েছেন, আমাদের যে মহাত্মা গান্ধীজি, ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করি। তো এরকম বিশিষ্ট যেরকম দুজন ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে আলোচনা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ করে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে নির্দেশ এবং আমাদের পার্টির যে নির্দেশ যে আমরা সাধারণত জন্মদিন যেভাবে পালন করে থাকি তার থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা করছি। তো এখানে আমরা সবাই জানি যে ক্লিনলিনেস অফ দ্য সিটি অর ক্লিনলিনেস অফ দ্য স্টেট, সেখানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলবে, ব্লাড ডোনেশন থেকে আরম্ভ করে আমাদের বিভিন্ন যেসব ডোনেশন আমরা করে থাকি সেই বিষয়গুলো থাকবে। ওনার যে জীবন নিয়ে এখানে বিভিন্ন জীবনী নিয়ে বিভিন্ন মেলা হবে, ফটো যে প্রদর্শন সেই সবগুলো আসবে, আরও অন্যান্য সমস্ত আমরা ডিসিশন আজকে এখানে বসে আলোচনা হবে। আমাদের সাথে আজকে আমাদের মাননীয় ত্রিপুরা প্রদেশের যিনি সভাপতি আছেন উনিও আমাদের সাথে আছেন, এবং নরেশ বনসলজি, ডক্টর নরেশ বনসলজি রাজ্যসভার সদস্য, উনি দিল্লির থেকে এসেছেন, উনি আমাদের মার্গদর্শন করবেন আমাদের পার্টির থেকে কী আমরা এই যে 14 দিন আমরা কি করব সেই বিষয়ে কথা থাকবে। অনুরোধ করছি আমাদের সমস্ত অতিথিবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। ঘোষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করছি মহামন্ত্রী প্রদেশ সভাপতি শ্রদ্ধেয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে বরণ করার জন্য। জ্যাম যে অটো জেনারেট সাপ্লাই অর্ডার, এই সাপ্লাই অর্ডার আর মাল যে আমরা রিসিভ করেছি অ্যাজ পার কন্ডিশন ওইটা একটু মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে, এটা নিয়ে হিউজ
একটা আমবাসনের টাইমে ভালাই রাখে দিছে রিপেয়ারিং করা যায় স্যার দীর্ঘ বছর আমি নিজে কয়েকবার করছি স্যার এরা যেন কি যাবো আমরা যেগুলো আমাদের কাজে লাগে যেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরেও আমরা কার্বাইড সেন্সর কিনতে গিয়ে আমরা অন্য যে যেটা ইউএস সার্টিফিকেট আছে কিনা, সিএনএন সার্টিফিকেট আছে কিনা বা জেন সার্টিফিকেট বা আমরা স্যাম্পল টেস্টে একটা আসে যে আমরা স্যাম্পলটা রাখলাম, যে সময় অরিজিনাল ডেলিভারি হবে তখন আমরা নিয়ে যাই। তো এইটা স্যাম্পল টেস্ট করি যেমন করে জানিয়েছে যে আমাদের বিডি ক্যান্সেল করে দিই স্যাম্পল টেস্ট কেন রেখেছি। তো স্যাম্পল টেস্ট না আসলে যদি স্যাম্পলটা আমরা মিনিমাসের অর্ডার করেছিলাম 32 সিটে, কিন্তু জ্যাম থেকে অর্ডারটা বেরিয়েছে 24 সিটে। সাপ্লাই অর্ডার জ্যাম ভুল করেছে, ঠিক আছে। আমরা 32 সিটে চেয়েছি, জ্যামে সাপ্লাই অর্ডার জেনারেট হয়েছে 24 সিট। এই জন্য আমাদের সব কিছু রেডি ছিল, স্পেসিফিকেশন দিয়েছি। ওই গাড়ির স্পেসিফিকেশনে হলো মনে হয় আমরা 16-20 স্পেসিফিকেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু মাল এসেছে 19-19। আমরা তো এরকম অনেক কিছু প্রবলেম। কার্বেট সেন্সের কথা বললাম, সাসপেন্ড করে দিয়েছে, স্যাম্পল টেস্ট দেবে না। স্যাম্পল টেস্ট না দিলে ছিল আরও ড্রাইভার ডিভার ছিল 6 জনের টিম, তারা আমাদের এখানে যে লোকাল যে ডিলারশিপ আছে ওখানে গিয়ে দেখে তারা টাটা যোদ্ধা। আমরা আগে বোলেরো ক্যাম্পারগুলি ভালো, আমরা টাটা যোদ্ধা কিনে নিয়েছি। আমরা ইনিশিয়ালি যে বোলেরো ক্যাম্পারগুলি প্রকিউরমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, দপ্তরের ডাইরেক্টর শ্রী চেসিস কেনার পর এটার মধ্যে ফেব্রিকেশন হয়, কিন্তু চেসিসের মধ্যে এখন এত সফিস্টিকেটেড চেসিসের মধ্যে আমরা এটাকে মিনিমাম কি ওইটা তো ছোট যারা বিএসএফটি নিয়ে আজকের এই বিতরণ সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। হাততালি দিতে হয়তো উপরে স্ট্রিক্ট ওসি মনুঘাট, আমাদের যুগ্ম অধিকর্তা নতুন দাস চৌধুরী স্যারের হাত দিয়ে একটু স্যার একটু সামগ্রী নিচ্ছেন। এখান থেকে সিগন্যাল দিবে যেখানে, এখন আমার এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এটা সিগন্যাল এখান থেকে পাওয়া যায়। আগে সিলিন্ডারকে আমরা কিছু করতে সিলিন্ডারকে 300 বার তো বার তুই সেটা প্রেসার হচ্ছে 300 বারের থাকে। এটাতে 300 তোমার আগুন ধরে গেছে। হ্যাঁ, এটা জ্বলে গেছে। হ্যাঁ, প্রেসার এসে রাইট হয়েছে। আমি তো বাদ দিয়েছিলাম মনে হয় এইটা দিয়েছিলাম। আমি মনে করি যে আগুন ইউজ করতে যে জায়গাতে সেই জায়গাতে আমরা এটা ব্যবহার করে রেস্কিউ বা স্বাভাবিকভাবে যেখানে আমি একটা আইটেম আছে স্যার বড়টা, আমাদের এই হাওড়া নদীতেও স্রোতে যদি বেশি যায় তাহলে ব্ল্যাঙ্কেট আর তো সেই জন্যই আমরা আজকে খুবই আনন্দিত যে এগুলি আপনাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারছি। এই অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গ এখানে উপস্থিত আছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর ডিএফও ওয়েস্ট, ওসি স্টেট ট্রেনিং সেন্টার, ফোরম্যান এবং বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনের ওসিগণ এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীগণ। তো এখানে বিস্তারিতভাবে বলেছেন জয়েন্ট ডিরেক্টর। আমরা গত বছর থেকেই আমরা স্টেশনগুলিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। গাড়ি ঘোড়ার সেখানে অনেক অভাব ছিল। গত বছরই আমরা 53টা ওয়াটার টেন্ডার আমরা দিতে পেরেছি। টাটা যোধা ছোটা গাড়িগুলি আমরা 22টা দিতে পেরেছি গত বছর। এই বছর আমরা টাটা যোধা 25টা দিয়েছি, ওয়াটার ব্রাসার 3টা, মাল্টিপারপাস টেন্ডার 2টা, ওয়াটার টেন্ডার 14। এগুলি এখনও পাওয়া যায়নি, এগুলির কাজ চলছে। বডি স্ট্রাকচারের কাজ চলছে, যে এর মধ্যে আমরা চলে আসবে, আমরা এগুলি স্টেশনে দিয়ে দেব। আমরা এই বছর যে আজকে যে মেটেরিয়ালস আমরা দিচ্ছি ইকুইপমেন্টসের মধ্যে আমরা আজকে 12টা
আমরা আইটেম আমরা বিলি করছি, আরও আইটেম আসার বাকি রয়েছে। আমরা জ্যামে বুক করেছি, সাপ্লাই অর্ডার হয়েছে, কিছু রাস্তায় আছে, এর মধ্যে পৌঁছে যাবে। আমরা আবার অনুষ্ঠান করে এগুলি আমরা আপনাদেরকে বিলি করব। তো আমরা যেমন এই বছর বিএ সেট, টার্পুলিন, ব্ল্যাঙ্কেট, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়ে, জেনারেটর অলরেডি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আমরা। তারপর প্রত্যেক স্টেশনে জেনারেটর দিচ্ছি, আগে ছিল না কোনো স্টেশনেই জেনারেটর, হয়তো কয়েকটাতে ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এই বছর প্রত্যেকটা স্টেশনে জেনারেটর দিচ্ছি, যাতে কারেন্ট গেলেও প্রবলেম না হয়, যে আপনাদের যে ল্যান্ডলাইন যে ফোনটা আছে সেটা যাতে চলে কারেন্ট না থাকলেও। আমরা জেনারেটর, বড় জেনারেটর 4টা দেব, এর ডিওপ অফিসের জন্য দেব 10 kVA। তারপর CO2 আমরা বিভিন্ন ধরনের আছে, 6.5 কেজি, 4.5 কেজি, 2 কেজি, বোল্ট কাটার, ডেলিভারি হোস, ভিকটিম লোকেশন ক্যামেরা, ট্রাস ল্যাডার, হুক ল্যাডার, রোটারি শ, কার্বাইড চেইনশ, ডায়মন্ড চেইনশ, টেন্ট, রাবারাইজ বুট, এয়ার লিফটিং ব্যাগ, পোর্টেবল পাম্প, ট্রেলার পাম্প, স্মোক এক্সস্টার, আন্ডার ওয়াটার ডাইভিং সুইট, আন্ডার ওয়াটার সার্চ ক্যামেরা, কম্বি টুল, রেস্কিউ টেন্ডার, এসবগুলি আমরা। তারপর আরও আছে মাল্টি গ্যাস ডিটেক্টর, থার্মাল গ্যাস ডিটেক্টর, আন্ডার ওয়াটার টর্চ। এইগুলি আমরা ম্যাক্সিমামই আমরা অলরেডি জ্যামে আমরা বুক করেছি, সাপ্লাই অর্ডার হয়ে গেছে। আমরা কিছু পেয়েছি এগুলি আজকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি। আর বাকি যেগুলি আমাদের কিছু রাস্তায় আছে, কিছু পূজার আগে কিছু আসবে, পূজার পরে আসবে। আমরা একটা মিনি বাসও ট্রেনিং সেন্টারের জন্য আমরা টেন্ডার করেছি, ঠিক আছে, ট্রেনিজদের জন্য বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য, এক্সকারশনের জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে আপনাদেরকে যে আমরা ইকুইপমেন্টসগুলি দিচ্ছি এগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এবং প্রতি সপ্তাহে মিনিমাম 2 বার এগুলিকে ইন্সপেকশন টেস্টিং করতে হবে। এটা ভুলবেন না কোনোভাবেই। কালকেও সিএম সাহেবের যে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের যে মিটিং ছিল সেখানে আলোচনা হয়েছে যে আমরা যে ইকুইপমেন্টসগুলি সেগুলি আমরা সঠিকভাবে আমরা টেস্টিং, ইন্সপেকশন এগুলো যাতে করি, ঠিক আছে। কারণ যখন সত্যিকারের দরকার হয় কাজে লাগানো, আমরা যাতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হই, সেগুলি যাতে আমরা সঠিকভাবে তখন কাজে লাগাতে পারি। সুতরাং সবসময় যদি আমরা এটির সঙ্গে অভ্যস্ত থাকি, টেস্টিং, ইন্সপেকশন, তাহলে আমাদের এগুলি অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। আর কোনটা আপনারা এগুলি দেখে নেবেন, গাইডলাইন কোনটা কিভাবে চালাতে হয়, ঠিক আছে, কোনটা কিভাবে চালাতে হবে সেগুলি আপনাদেরকে পড়াশোনা করে নিতে হবে, না হলে উল্টাপাল্টা নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে এগুলি আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, আমরা এগুলি দিচ্ছি প্রত্যেকটা স্টেশনকে। 51টা স্টেশন আমাদের রাজ্যে আছে, ফায়ার স্টেশন। আমরা ফায়ার স্টেশনগুলিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করব ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইকুইপমেন্ট দিয়ে। তারপর আমাদের এই বছর প্রায় 16টার মতো আমাদের ধরা আছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, ঠিক আছে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন পুরনো মিলিয়ে পুরনো অনেকগুলি ড্যামেজ হয়ে গেছে। তারপর একদম যেগুলি টেম্পোরারি ঘর থেকে চলছে, আমরা সেখানে প্রায় 16টা আমাদের ফায়ার স্টেশন এখানে নতুন বিল্ডিং আমাদের বাজেটে ধরা আছে। 5-6টা অলরেডি কাজ চলছে, ঠিক আছে, বক্সনগর, মনোবঙ্কুল এগুলি কাজ চলছে। তারপর গঙ্গানগর কাজ শুরু হয়েছে। তো এইভাবে আমরা বাকিগুলিও আমরা এর মধ্যে কাজ শুরু করব। আমরা আমাদের এস্টিমেট পেয়ে গেছি, কিছু করাবো আমরা আরডিকে দিয়ে, কিছু করাচ্ছি আমরা হাউজিং বোর্ডকে দিয়ে, কিছু আমরা পিডব্লিউডি দিয়ে করাবো। তো আমরা এগুলি এর মধ্যে কিছু আমরা ফান্ডও প্লেস করে দিয়েছি, তারা টেন্ডার কল করবে বা কেউ করেছে, কাজ শুরু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সুতরাং আগামী 2 বছরের মধ্যে আশা করি আমাদের ফায়ার স্টেশনগুলি নিজেদের ঘর বাড়ির ক্ষেত্রেও আমরা একটা সুন্দর ঘর পাবো,
এবং যে ইকুইপমেন্টসগুলি আমাদের দরকার যুদ্ধ করার, যুদ্ধ মানে কি, ডিজাস্টার হলে এগুলি যদি আমরা যদি আমাদের কাছে ইকুইপমেন্টস না থাকে, মানুষকে আমরা কীভাবে উদ্ধার করব, অ্যাসেট কীভাবে আমরা রক্ষা করব। সেই জন্য আমাদের সেই উদ্যোগে সবাই সামিল হবেন, ঠিক আছে? সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন, সঠিক সময়ে প্রয়োগ করবেন। এই কথাগুলি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের দিকেও যদি আমরা দেখি, সেখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও আমাদের যে পেনশন, অনেক টিচাররা আছেন, অনেক কর্মচারী আমাদের এর মধ্যেই রিটায়ার্ডে চলে গেছেন, অনেকে মারা গেছেন। এর সংখ্যাটাও কম নয়, প্রায় নেহাত 500-র কম হবে না। হ্যাঁ, অনেক টিচাররা মারা গেছেন বা অনেক টিচাররা রিটায়ার্ডে চলে গেছেন। আমাদের কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই। যে সকল টিচাররা রিটায়ার্ডে বা মারা গেছেন তাদের যে অবস্থা সেটা অত্যন্ত করুণ। কেউ কেউ হয়তো রেগার কাজ করছেন, কেউ হয়তো অন্যের বাড়িতে মজুরি কাজ করছেন, কেউ হয়তো কোনো না কোনো দোকানে কাজ করছেন। এইভাবে তাদের বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তার জন্য আমরা রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে আশা রাখছি যে আমাদের জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যেভাবে এই পেনশন না দিলেও সেখানে একটা 60 বছরের পর তাদেরকে একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে 10 লক্ষ টাকা, আমাদের রাজ্যের জন্য সেটা করা হয়। এইটুকু বলে সবাই আপনাদেরকে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আমাদের আরো কিছু কথা বলবেন। On the eve of Teachers Day, আমি সবাইকে টিচার্স ডে উপলক্ষে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো আমার যে বলার যে আমাদের রাজ্যে সমগ্র শিক্ষাতে যারা শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের ডিমান্ড নিয়ে আমি কয়েকটি কথাই বলবো। যে আমার ফরমার স্পিকার অলরেডি অনেক কিছুই বলেছে, তার মধ্যে আমি কয়েকটা কথা অ্যাড করব, কয়েকটি ডিমান্ড তুলে ধরব। সেটা হচ্ছে যে প্রথমে বলবো, আমাদের প্রথম সিন্স আমরা যখন অনশন করছি আমার নেতৃত্বে 2017 5 আগস্ট 7 আগস্টে, ওই সময় থেকে আমাদের মেন ডিমান্ডটা হচ্ছে নিয়মিতকরণ। কিন্তু রিসেন্টলি যে রুলিংগুলো আছে সুপ্রিম কোর্টের, যে জাজমেন্টগুলো আছে, যেমন জগজিৎ সিং অ্যান্ড স্টেট অফ পাঞ্জাব 2017, 2025-এ নাগাল্যান্ডের সমগ্র শিক্ষায় কর্মরত রামসা টিচারের নিয়েও 20 মে 2025-এ জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তার বেঞ্চে একটি রায় বেরিয়েছে এবং ওই রায়ে স্পষ্ট বলা আছে সমকাজে সমবেতন, মানে সেটাতে সব ইনক্লুড থাকবে, ডিএ, এইচআরএ, হাউস রেন্ট, গ্রেড পে, এভরিথিং লিঙ্ক ওই যে গ্রেড মানে পেমেন্ট বা স্কেল অফ পে যেটা আছে ওই রিলেটেড সব সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল রেটকেও দিতে হবে। কারণ উই আর ওয়ার্কিং সেম ডিউটিস লাইক একাডেমিক হোক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হোক বা বিভিন্ন কাজ আমরা অন্যান্য কর্মচারীদের মতো আমরা করছি। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 16 অ্যান্ড আর্টিকেল 39 ভায়োলেট করা যাবে না। ওই সমস্ত টিচারদেরকে মানে রেগুলার কর্মচারীদের মতোই সমস্ত দিয়ে অন্যান্য বাটাগুলো দিতে হবে। দিস ইজ দ্য রিসেন্ট অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট। আরেকটি কথা বলবো, রিসেন্টলি যেটা বের হয়েছে শিক্ষা মিত্রদের কলকাতার যে কেসটা ডিভিশন বেঞ্চে এই মাসেই এই কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে, সেটাতেও বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন যে বাটা যেটা পায়নি মানে শিক্ষা মিত্ররা কলকাতার পশ্চিমবঙ্গে, তাদেরকে তার এরিয়া সহ বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে, ইনক্লুডিং ডিএ, এইচআরএ, এমএসসিএ সব দিতে হবে। এটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রুলিং। কিন্তু খুব দুঃখের সাথে বলছি, আমাদের রাজ্যে যারা কন্ট্রাকচুয়াল আছে তাদেরকে এখনও দিয়ে হাউস রেন্ট,
বা গ্রেড পে এটা এখনো আমাদেরকে দিচ্ছে না সরকার। তাই আমি সমস্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের হয়ে আমি সরকারের কাছে হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি যাতে যে প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল যে জাস্টিস আমাদেরকে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ ডিএ আর HRA MA আদার্স যে অ্যালাউন্সগুলো, পাশাপাশি আমাদের একটাই ডিমান্ড রেগুলারাইজেশন, সেটা আমাদেরকে অতি সত্বর মানে প্রদান করা হোক, যেহেতু দিস ইজ দ্য মান অফ টিচার্স ডে। এই প্রাককালে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের ডিমান্ডগুলিকে এই মাসের মধ্যে যাতে ফুলফিল করা হোক এবং শিক্ষক দিবসের একটা বড় উপহার আমাদেরকে দেওয়া হোক, সেটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। এবং কয়েকদিন আগেও আমি পার্সোনাল একটা চিঠি দিয়েছিলাম ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং এসপিডির কাছে। আমি আশা রাখবো যে সরকার আমাদের ডিমান্ডগুলা অতি দ্রুত যাতে ফুলফিল করে। আজকের প্রেস মিটের অল ত্রিপুরা সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের আমাদের প্রেসিডেন্ট মাননীয় সেন্টু দাস মহাশয়, আমাদের সেক্রেটারি কংসরাম রিয়াং মহাশয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মখা ডারলং মহাশয় এবং ভাইস সেক্রেটারি শ্রী অপূর্বনাথ আমি নিজে, এবং কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট থেকে আছেন আমাদের সদস্য বাস্তব দেববর্মা মহাশয়, এবং নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আছেন আমাদের শ্রীযুক্ত ভাগ্যেশ্বর নাথ মহাশয়। তখন আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে আমাদের সেক্রেটারি কংসরাম। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের প্রদেশ কমিটি আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি। তো এই সম্মেলনে আমি আমার প্রদেশ কমিটির সদস্যদেরকে উপস্থিতি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আজকে আমাদের সামনে যে মিডিয়ারা আমাদের সাথে যে উপস্থিত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য করছেন, আপনাদেরকে হাজারো সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেখুন, আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার মূল কারণটা হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, রাজ্যবাসী সবাই জানেন, আমরা দীর্ঘ 21 বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু আমরা অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকের মতো আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের আজকে 21 বছর ধরে আমরা বিভিন্নভাবে মামলাও করেছি, আন্দোলন করেছি, হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি, মহাকরণ অভিযান করেছি, কিন্তু জানে না আজকে এই দুইবার বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকার, তাদের থাকাকালীন আমরা উচ্চ আদালত থেকে দুটি করে আমরা রায় পেয়েছি আমাদের পক্ষে হয়ে, কিন্তু জানে না কেন ওরা করছে না, ওরা সেটা ওরা জানবে। এখন আমাদের মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে, অর্থাৎ 3 দিন আগে, যে ইউপিতে একটা ওই সরকার থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা ছিল, সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়েছে, রায় বের হয়েছে যে 2011 29 জুলাইয়ের
পূর্বে যারা সমগ্র শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছে তাদের কোনো টেট লাগবে না, পরিষ্কার লেখা হয়েছে। আর 2011-29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ হয়েছে তাদের টেট লাগবে। কিন্তু তাতে আর একটু লেখা আছে যে 2011-29 জুলাইয়ের পরে যদিও নিয়োগ হয়ে থাকে, যার বয়স নাকি চাকরি মেয়াদ আরো 5 বছর আছে, ওদের আবার টেট লাগবে না। কিন্তু 2011-29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ হয়েছে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কিন্তু তুলনা করে বলেছে ওখানে রায়, শুধু ইউপির ক্ষেত্রে বলা হয়নি। চিফ জাস্টিস থেকে যে রায় বের হয়েছে সেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যত সমগ্র শিক্ষা বা প্যারাটিসের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমভাবে ফিক্স পেতে শিক্ষকতা করছে, যেমন 2011-29 জুলাইয়ের পরে যারা নিয়োগ যদি মনে করেন 5 বছর বা 6 বছর এর অধিক যদি ওর চাকরি থাকে তাহলে ওনার অবশ্যই লাগবে, এরকম একটা রায় বের হয়েছে। কিন্তু সেই রায়টা যে ইউপি সুপ্রিম কোর্টে যে রায় বের হয়েছে, এই রায়টা আমাদের গত 23-এ ত্রিপুরা উচ্চ আদালত থেকে রায় বের হয়েছিল সেম এরকম। যেমন এখানে আমাদের রাজ্য থেকে রায় বের হয়েছিল যে 2011-29 জুলাইয়ের আগে যারা নিয়োগ হয়েছে এসএসসি আন্ডারে তারা কোনো টেট লাগবে না, এরপরে যারা তারা টেট লাগবে। তো যাই হোক, আমি বেশি কিছু বলবো না, আমার সহকর্মী বন্ধুরা আছেন ওরা বিস্তারিত তারা আলোচনা করবেন। তা আমি মনে করবো, আমি আশা রাখবো সরকার, আমাদের রাষ্ট্রপতি সরকার এই রাজ্যে আমাদেরকে দেখে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে মামলাটি যদি উইথড্র করে নেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত থাকবো এবং খুশি হব, সে আশাটুকু রাখবো এবং রাখছি। এই কথা বলে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমার এখানে রাখছি। ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে, আমার সহকর্মী বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। আমি বিরোধিতা করিনি, আমি রায়ের কথা বলেছি। রায়ের কপির মধ্যে যে কথাগুলি, রায় যে ভাষা বের হয়েছে সেই ভাষাটা আমি বলেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ভাষাটা এখানে বানিয়ে বলিনি। দেখুন, আমরা এতদিন স্ট্রাগল করে এসেছি যে আমি ওদের পক্ষেও বলবো না, বিপক্ষেও বলবো না, কারণ ওরাও ওদের জীবন জীবিকা নিয়ে ওরাও সংগ্রামী করছে। আমি কেন বিরোধিতা করবো? আমি তাদের পক্ষেই বলবো। আমি বলবো সবার পক্ষ হইয়া রায়তা আসুন, কিন্তু তারপরে যদি সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে রায়তা বের হয়েছে এর চেয়ে তো আমরা সাধারণ শিক্ষক হিসেবে আর কি বলবো। প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আমার ত্রিপুরার বাসী সমস্ত জনগণকেই এই শারদীয়া দুর্গোৎসব সামনেই, শারদীয়া দুর্গোৎসব, সেই দুর্গোৎসবের সামনে আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি মা দুর্গার কাছে কামনা করছি সবাই যেন সুখে থাকেন, সবাই যেন ভালো থাকেন। তো আপনারা জানেন যে 2004 সাল থেকে আমরা প্রথমে সর্বশিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প নামে আমাদের শিক্ষকতা, শিক্ষক এবং অশিক্ষক উভয় অংশেই রয়েছেন, আমরা নিযুক্ত আছি এই প্রকল্পে। এবং আজ দীর্ঘ 21 বছর যাবৎ আমরা এই সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে আমরা সমস্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা কাজ করে আসছি। শুধু তাই নয়, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ত্রিপুরার যে এডিসি এলাকাগুলি রয়েছে সেই এডিসি এলাকাগুলিতে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরাই সেই বিদ্যালয়কে ধরে রেখেছেন। সেখানে বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ থেকে সমস্ত ধরনের দায়িত্ব সেই সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের উপরে বেশিরভাগই ন্যস্ত রয়েছে। তো কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই, আমরা একই বিদ্যালয়ে চাকরি করছি, যারা নিয়মিত শিক্ষকরা আছেন ওনাদের সঙ্গে আমাদের যে একটা বৈষম্য, সেই বৈষম্যটা কিন্তু আমাদের মনে সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে। তো আমরা এই বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন করে এসেছি। আপনারা জানেন 2017 সালে আমরা ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে 1 থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত, 1 আগস্ট থেকে 7 আগস্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘ 7 দিন আমরা অনশন মঞ্চ
আমরা সংগঠিত করেছিলাম। সেই অনশন মঞ্চে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান সরকারের যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি মহাশয়, বর্তমান মন্ত্রিসভায় নিয়োজিত আছেন বিভিন্ন মন্ত্রীগণ, রতনলাল নাথ সহ সুশান্ত চৌধুরী, ওনারা অনেকেই রয়েছেন, ওনারা এসেছিলেন। ওনারা এসে ওই দিন আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাদের যে বিভিন্ন কাগজপত্র রয়েছে সেই কাগজপত্রগুলি দেখে ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাদের নিয়মিতকরণের কোনো বাধা নেই, এবং যদি সরকার বিজেপির সরকার, যদি রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ওনারা আমাদেরকে নিয়মিত করবেন। এমনকি আপনারাও দেখেছি অনেক সময়, আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে আপনারা দেখেছি অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন মিডিয়াতে আপনারা দেখান বর্তমান আসামের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, উনি তখনকার সময়ে একটি প্রেস কনফারেন্সে উনি বলেছিলেন যে মোবাইল পে রেকর্ড কর লিজিয়ে, নেই হতো ঘুমাকে চালানা। তো আপনারা দেখেছি অনেক সময় সেটাকে আপনারা দেখান, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি আমরা যখন বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করেছিলাম 2019 সালে আগস্ট মাসে, সেই সময়েও বর্তমান যে কি বলে বর্তমান মিনিস্টার শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, উনি ওইখানে বলেছিলেন আপনাদের কোনো ধর্না মরনা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় কুচ্ছ লাগতো না, শুধু 5 জন আসবেন, কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো, আপনাদের হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, আমাদের কিন্তু সেই যে দাবি, সেই দাবিই রয়ে গেল, এখন পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। ইভেন 2015 সালে আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি আপিল করা হয়েছিল, একটি কেস করা হয়েছিল, সেটাও 2021 সালে রায় বেরিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে নিয়মিত করার জন্য, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, একটা স্কিম তৈরি করা হয়েছে, স্কিম তৈরি করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়মিত করা হয়েছে, বাকিরা কিন্তু সবাই সেই স্কিম থেকে বাদ পড়ে গেছেন, নিয়মিত কিন্তু হয়নি। এবং পরবর্তীতে আবার আরেকটি কেস করা হয়, তাও আবার 2023 সালে আরেকটি রায় বেরিয়েছে, সেখানেও আমাদেরকে বলা হয়েছে যে নিয়মিত করার জন্য, কিন্তু জানি না কোন এক অদৃশ্য কারণে সেই কেসটিকে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে দুঃখের বিষয়ে না বললেই হয় না, আমরা যখন এই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজির সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে আমাদের কেসটিকে, আমাদের যে বিষয়টি সেটিকে উনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, এবং আমাদেরকে উনি আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কি দেখলাম, উনি যখন আমাদেরকে এই কথাগুলি বলেছেন, এর আগেই কিন্তু সেই কেসটা সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও সেটা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চলছে। তো আমরা এখন আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর অর্থ হলো এটাই, যদিও সুপ্রিম কোর্ট থেকে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানি না কি হবে। তো আমরা দেখেছি এর মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের যে রায়গুলি বেরিয়েছে, সেখানে একটি রাজ্য, সেটা সম্ভবত তামিলনাড়ু, তামিলনাড়ুর একটা রায় বেরিয়েছে। রায় বেরোনি, তামিলনাড়ু একটা আপিল করেছিল সুপ্রিম কোর্টে, তারা শেষ পর্যন্ত সেটা উইথড্র করে নিয়েছে। তো আমরাও রাজ্য সরকারের কাছে আগেও দাবি রেখেছি, আমরা আগেও ওনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও আছি, এখনও আমরা ওনাদের প্রতি আস্থা রাখি, বিশ্বাস রাখি। আমরা এখনও আপিল করছি যে তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু যেভাবে উইথড্র করে নিয়েছে সেভাবে উইথড্র করে এনে আমাদেরকে নিয়মিত করা হোক। তাছাড়া আরেকটি দুঃখজনক বিষয়, যেটা আপনাদেরকে না বললেই না হয়, যে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি, যেমন এখানে সুপ্রিম কোর্ট ইউপি এর একটি রায় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে 19/8/2025। তাছাড়াও আরও 1-2টি রায় বেরিয়েছে, যেটা হলো বিশ 5/25, সেটা স্টেট অফ পাঞ্জাব ভার্সাস জগজিৎ সিং 2017, সেই একটা রায় বেরিয়েছে। তো তারপর নাগাল্যান্ড ভার্সাস আমোস সেভ অ্যান্ড আদার্স, এটা 2025 মেতে বেরিয়েছে আরেকটি রায়। সেখানে প্রত্যেকটি রায়েই কিন্তু সমকাজে সমমজুরির কথা বলা হয়েছে। একদিকে যেমন সমকাজে সমমজুরির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তাদেরকে নিয়মিতকরণের কথাও বলা হয়েছে। তো আমরা যে জায়গাতে একই বিদ্যালয়ে কাজ করে আমরা দেখছি আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন, আমরা ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছি, আমাদের সিগনেচার দিয়ে ওনারা বেতন নিচ্ছেন, অথচ ওনারা আমাদের থেকে ডবল
বেতন পাচ্ছেন। তো এখানে এই যে একটা বৈষম্য, সেই বৈষম্যটা যেন দূরীকরণ করা হয়। আমরা দেখেছি কি এর মধ্যেই বিভিন্ন সময় আপনারা দেখেছেন যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ডিএ ঘোষণা করেছেন। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি অন্যান্য সব কর্মচারীরা ডিএ পান, এমএ পান, এইচআরএ পান, এইসব অন্যান্য যে অ্যালাউন্সগুলো আছে সেই অ্যালাউন্সগুলো পান, সেইগুলো কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয় না। আমরা বর্তমান যে বাজার রয়েছে সেই বাজারে যদি আমরা যাই, সেখানে কিন্তু সবাই একই বাজার থেকে বাজার করতে হয়। ওনারা যে বাজার থেকে বাজার করেন, আমরাও সেই বাজার থেকে বাজার করি। তো ওনারা যে রেটে ক্রয় করেন, আমাদের কিন্তু সেই বিক্রেতারা কিন্তু কম মূল্যে সেটা দেয় না, আমাদেরকে কিন্তু সেই মূল্যেই ক্রয় করতে হয়। তো এখানে আমাদের পরিবার প্রতিপালন করতে গেলে বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা রাজ্য সরকারের কাছে, এই রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে, এবং যেহেতু সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমরা আশা করি ওনাদের যে মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমাদের যে 5,000 5,500 পরিবার রয়েছে, এই 5,000 5,500 পরিবারকে বাদ দিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হতে পারে না। কাজেই আমরা এই রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যে আমাদেরকেও যেন সবার মতো যেন ডিএ বা অন্যান্য যে অ্যালাউন্সগুলো আছে সেই অ্যালাউন্সগুলো যেন আমাদেরকে দেওয়া হয়। তাছাড়া আরও যে কিছু বিষয়, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी पूजा आयोजकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार देखा गया है कि जो गेट्स हैं वो ब्लैक टॉप रोड पे आ जाते हैं और व्हीकल्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऑलरेडी जो ड्रेन का काम चल रहा है, इसकी वजह से इफेक्टिवली भी रोड की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। तो हम उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे जो लोग भी इसको ठीक नहीं करते हैं, या हमारे कहने पे भी इंस्ट्रक्शन के इशू होने के बावजूद भी गेट्स को रोड के ऊपर लेके आते हैं। वी डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पूजा का जो आयोजन है वो भी कैंसिल कर देंगे। और सर पंडाल का जो हाइट है, माने कि जो ग्राउंड से लेके और रूफ टॉप का हाइट है वो 40 फीट हमने प्रपोज़ किया है, और जो उसमें आइडल का जो हाइट है वो 20 फीट हमने प्रपोज़ किया है। बाकी जो फाइनल है वो हम सभी क्लब्स के साथ बात करके वी विल असाइन। इसी समय हमने गेट का भी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हमने 20 फीट के आसपास रखने को बोला है जो लगाए जाते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो पूजा के आयोजक हैं वो सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी लेंगे, और इस सिक्योरिटी माहौल में ही हर्षोल्लास के साथ हम पूजा मना पाएंगे। थैंक यू। देखिए, आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो हमारे पूजा क्लब्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उल्लास भरा पल है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्सव के माहौल में हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम लोग क्लब्स के साथ बात करेंगे। अगर उनको कोई परेशानी होती है क्लब्स का आयोजन करने में, पूजा का आयोजन करने में, अथवा जो भी सरकार की तरफ का जो पक्ष है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लब्स के साथ और आम जनता के साथ तत्पर रहे, और हम बहुत उल्लास से ये सफल आयोजन कर पाएँ, जिसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो। सर ऐसा देखा जाता है यहाँ पर बनाना है ये সমাহর্তা শ্রী অসিত কুমার দাস মহোদয়, আপনাদের সবাইকে আরো একবার बहुत बहुत धन्यवाद। শ্রীমতী কান্তা জাহাঙ্গীর মহোদয়া, ডিরেক্টর ফায়ার সার্ভিস, और डिफरेंट ऑफिस से आए कलीग का सभी का
রাস্তার গেট না না লাইটের গেট ट्रैफिक डायरेक्टर फायर सर्विसेज क्लब्स और पूजा से रिलेटेड जो एसोसिएटेड हमारे আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর हम लोग एक मीटिंग करेंगे ताकि जो समस्याएं आप फेस करते हैं ক্লাস আজকে ম্যানেজ করছো কিভাবে, কিরকম লাগছে আজকের দিনটা? খুব ভালো লাগছে আজকের দিনে ম্যামের জায়গাতে নিয়ে খুব ভালো লাগছে, খুব গর্বিত আমি আজকে ক্লাস করিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাসে হচ্ছে কিনা সেগুলো আমি দেখছি এখন। খুব ভালো লাগছে, ধন্যবাদ ম্যামদেরকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে টিচার ডের উপলক্ষে সবাইকে আমি হ্যাপি টিচার ডে জানাচ্ছি। গুরুজন এই আশীর্বাদ দেবেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বেড়া সেই স্থান মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ হয়েছে জয়পুর খাটিয়া মাতা উপন্য অনশনের বেড়া তৃতীয় পরের সময় সে ধনী গৃহে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে শকুনের মা ভালো লাগছে আমার, মানে এমনিতে আমার টিচার মানে ফিউচারে টিচার হতে আমার অনেক ইচ্ছা, তো এখন আমি যে ক্লাস করছি অনেক ভালো লাগছে। কোন ক্লাস নিচ্ছ এবং কি বিষয় পড়াচ্ছ আজকে? আমি আজকে ক্লাস 8 পড়াচ্ছি, কম্পিউটার পড়াচ্ছি। এই বিক্রিয়াটা কিভাবে হয়েছে জানো? এখানে বিএ SO4 সমতা বিজ্ঞান ফার্স্টে Na2SO4 আছে, তারপর এখানে বিকে BA SO4 হয়েছে প্লাস সমতাবিদ্যা তোরা করছো, সমতাবিদ্যা না করলে আমি পড়াই দেবো। বড় মানুষ Sungoria puro celebrate খাই, আমাদের পুরো গড়িয়া খাই। গড়িয়া গড়িয়ে বিশাল ভাই আর সংসদ বড় বড় বাবু খুব বড় মানুষ আর ওদের জমিদার আছে। আপনি স্কুলে খুব ভালো লাগছে, টিচার ডে উপলক্ষে সবাই ক্লাস করছে, ছোটরা যারা আগামী দিনে টিচার হবে দেখে খুব ভালো লাগছে ওদের। ভালো লাগছে আর আমি সবাইকে হ্যাপি টিচার জানাচ্ছি। আজকে গুরুজনের আশীর্বাদ চাচ্ছি। আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে টিচার সেজে। ম্যামদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার টিচার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। এদিকে ঘুরো, এদিকে ঘুরে এসব সামনে থেকে
উদাহরণটা Na2SO4 plus BaCl2 B একটু এদিকেও মুখ করে পড়াতে হবে। হ্যাঁ, এবার ওদেরকে ক্লাস যেভাবে পড়ায় আর দিবেন না, আমি ম্যামরা যেরকম পড়া দেখো না, ক্লাসে এরকম করে পড়া। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15 আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে, এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন। এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে 2টো স্ল্যাব এখন রেখেছে, আরেকটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখবে। তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই। তো জিএসটি থেকে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই। মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে, একের পর এক রিফর্ম, আমাদের ইজ অফ বিজনেস, ইজ অফ ডুইং, ইজ অফ থিঙ্কিং, ইজ অফ এভরিথিং। তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি। অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। আর না আর বেশি না। স্যার, এখন যে দুইজন একজন যে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল স্যার, তাদের নামগুলি? একজনের নাম ছিল, নাম আছে শুভ্রদেব দত্ত, 17 বছর বয়স। আরেকজনের নাম হচ্ছে চৈতন্য মল্লিক, ওনার 50 ইয়ার্স। তো তাদের বাড়িগুলি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে একজনের বাড়ি নর্থ জুলাই দেবদারু শুভ্রদেব দত্ত, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে সাউথ জুলাই বাড়ি। স্যার, তারা কয়টার সময় হসপিটালের মধ্যে? হসপিটালে এসেছে বেশিজন হয়নি, 10 মিনিট হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড করেছি। অ্যাটেন্ড করে একজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস দেখে আমরা সাথে সাথেই রেফার করে দিয়েছি। আরেকজনকে রেফার করব, রেফারের অবস্থাতেই আছে। স্যার, আরেকজনের তাদের গার্জিয়ানকে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, গার্জিয়ান এসছে, দুই পক্ষেরই গার্জিয়ান এসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারা কই গেছিল? বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির তারা কোন জায়গায় গেছিল? কোন জায়গায় গেছে তারা? বাজারে আসিল, গুলাগাড়ি বাজারে আসিল, বাজার তুমি বাড়ির যাচ্ছে মুরালি কোনা কি বাড়ি দিছে তো আমি জানি না, আমি তো দেখছি ওরা। আচ্ছা, ওনার নামটা কি? চৈতন্য মল্লিক। বাড়ি কোন জায়গা? দক্ষিণ জুলাইগাড়ি, শ্যামসুন্দর ভাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা কি? বিনয় দত্ত মল্লিক। ঠিক আছে। বাইক এটা বোঝো বোঝো সামনে বোঝো
তখন আইয়ে কি অবস্থা শোনা নেই কাগজপত্র কিছু না স্যার মিডল দিয়ে লাগছ না মিডল দি তোমার প্রোগ্রামটা শুনুন কই ইংলিশ নাই না এমন আছে হ্যাঁ সাইডে আছে লোক বাইকে ওই বিরলদারটা ফোন করেছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের যে তৃতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন, সেই সম্মেলনের উপলক্ষে আমাদের আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন এবং আমাদের এই সম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামী 5ই সেপ্টেম্বর নাগেরজোলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হলে। এই সম্মেলন, আমাদের সম্মেলনের সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি এবং সমস্ত অটো শ্রমিক ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সমস্ত শাখার সকল শ্রমিক ভাইদের আমরা এই সম্মেলনের সহযোগিতার আহ্বান রাখছি এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সভাপতি শ্রীমতী দেবশ্রী কলি মহোদয় উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের সম্পাদক ত্রিপুরা প্রদেশের বিএমএসের সাধারণ সম্পাদক, ওনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরেই আমরা আমাদের সম্মেলনের কাজে এগিয়েছি এবং ওনারা অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনও বিএমএসের জেলা, প্রদেশ এবং অন্যান্য ইউনিয়নের যতগুলা শাখা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে সংগঠনের প্রোটোকল মেনে, বিএমএসের যে প্রোটোকল আছে আমাদের সাংগঠনিক, সেই প্রোটোকল মেনে আমরা আজকের এই সম্মেলনে, আগামী সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি। সম্মেলন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিএমএসের যে কিছু প্রোটোকল থাকে, সাংগঠনিক প্রোটোকল, আমাদের যে রিটার্ন, অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অ্যানুয়াল রিটার্ন, সেই রিটার্নও আমরা করে ফেলেছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল এবং এদের যেই সব কাগজপত্র যা যা দেওয়ার ছিল সব কিছু আমরা দিয়েছি এবং সবাইকে জানিয়ে তারপরে আমরা গতকাল আমরা একটা প্রেস মিডিয়াতে আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছিলাম যে কোনো এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে উনি নাকি অটোরিক্সা মজদুর সংঘের সম্মেলনে নতুন সম্মেলন করতে যাচ্ছে। সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং ভুয়া। কারণ ওনারা যদি সম্মেলন করতে, তাহলে ওনাদের কাছে আগে আমাদের অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপার থাকতো। আমাদের কাছে অটোরিক্সা মজদুর সংঘের অরিজিনাল পেপারস সব আমাদের কাছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমি, আমার পাশে আমার সেক্রেটারি আছে, তো অরিজিনাল পেপারসই আমাদের কাছে। ওনারা যে ভিত্তিহীন কথা বলেছেন যে উনি দেখাক
ওনার কাছে যদি এরকম পেপারস থেকে থাকে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গের এই রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট বিএমএস যে সেন্ট্রাল বিএমএস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেটটা উনি দেখাক আমাদের। কেন দেখাননি উনি? গতকাল উনি প্রেস মিট করেছেন, বলেছেন উনি সম্মেলন করবেন নতুন করে। মিথ্যা কথা। এরকম মিথ্যাবাদী যারা করছে, সম্মেলন করে যারা ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে মার্কেটে, সেইগুলো আমরা আগামী দিন ওদের ব্যাপারে আইনি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে যেটা করার দরকার সমস্তটাই আমরা করব। আমরা আমাদের উপরে কার্যকর্তাদের জানিয়েছি, ওনারা বলছে যে তোমরা তোমাদের সম্মেলন ঠিক সিস্টেমের মতো আছে, সংগঠনের প্রোটোকল মেনে তোমরা করছো, তোমরা তোমাদের সম্মেলন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই আসবে। ওনারা যে মিথ্যা ভুয়া কথা বলেছে সেই কথার কোনো ভিত্তি নেই, রেশনগুলো নেই। আরেকটা বলেছিল ওনারা যে চাঁদার ব্যাপার নেই, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে কোনো জায়গাতে রাত্রে বা রাত্রে 3টার সময় বা কোনো জায়গাতে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে চাঁদা ওঠায়নি, এরকম কোনো রেকর্ড নেই। উনি যদি উনি যিনি বলেছিলেন ওনাকে প্রমাণ দেখ, উনি যে অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে সেই চাঁদা কালেকশন করেছে, অটোরিক্সা মজদুর সঙ্গে শ্রমিকরা সেই রাত্র 3টার সময় চাঁদা কালেকশন করেছে, তার কোনো প্রমাণ ওনার কাছে যদি থেকে থাকে উনি দেখ। ওনার কাছে সেরকম প্রমাণ থাকলে উনি কেন দেননি? উনি দেখ, তাহলে দিলে আমরা সেটা ব্যবস্থা নেব যে আমাদের সংগঠনে যদি কেউ হয়ে থাকে, সেটা আমাদের নেই, সেটা অন্য কোনো সংগঠনের, সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর বা কথা বলারও আমাদের দরকার নেই। কিন্তু উনি কেন বললেন? আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাইদের বলে দিয়েছি আগামী বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের সামনে, দুর্গা পুজো আমাদের সামনে, কিন্তু আমরা কোনো রকমের চাঁদা বা কোনো কিছু আমরা জোর জুলুম করে কোনো শ্রমিক সমস্ত শাখার শ্রমিক ভাইদের বলে দিচ্ছি কোনো জায়গাতে কোনো রাস্তাঘাটের জন্য কোনো কেউ চাঁদা ওঠা না করে। সেটা আমাদের প্রথম থেকে, আজকে নেই, বিএমএসের শুরুর থেকে সেই আছে। বিএমএস কোনো সময় এরকম আমাদের সম্মেলন পারপাসে আমরা বিভিন্ন ব্রাঞ্চের শাখাতে আমরা কালেকশন করি, সেটা আমাদের সিস্টেমে আছে, আমরা সংগঠনের প্রোটোকলে আমরা সেটা করি এবং সেটা রসিদের মারফতে করি, রসিদ বা কুপনের মারফতে করি। কিন্তু আমরা সেটা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রাত্র 3টার সময় সেরকম করিনি। যেটা উনি বলেছেন সেটা পুরোটাই মিথ্যা, ভুয়া খবর দিয়েছেন। সেই ভুয়া খবর আমরা কোনোদিন নেই, আর এই ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিন প্রতিবাদ করবো এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। বাস টার্মিনাল নিশ্চয় করবো। আমরা কিন্তু রাজ্য সরকারের নজরে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই করেছি। এরপরে যদি রাজ্য সরকার যদি এটার উপরে নজর না দেন, তাহলে তো এলাকার, আমি শুধু না, আমি এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বলছি, এলাকার জনগণ যা চিন্তা করবে তার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকি। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় রাজাপুর 2 নম্বর ওয়ার্ডের বিভাস সূর্যনাথ আমি। হ্যাঁ, এখানে যে আমরা অবরোধ করছি, এখানে আজকে মানে অনেক বিধুবাবু উৎসব, হ্যাঁ, দেব ওনার বাড়ির সামনে, মানে বিধুবাবু বলা হয় আর কি, ওনার বাড়ির সামনে অবরোধ করছে। ঠিক সেটার থেকে আমরা এই অঞ্চলে কারণ নেই, এটা আজকে শুধু না, দীর্ঘদিনের সমস্যা। কিন্তু আজকে তো এমন টেম্পারেচার আজকে কয়েকদিন থেকে, সেটার থেকে কোনো কারণ নাই। বিভিন্নভাবে বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেও কোনো রেসপন্স দিতেছেন না।
আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি প্রায় 9টার সময়। আমার ঘরে পোলাপান আছে, ওনার ঘরে ছোটো বাচ্চা আছে, ওনারা অনেক কষ্ট করতে আসছেন। এই কারণে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি, যাতে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন দরকার। দপ্তরের লোক কি এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল। ওনারা যখন এসেছেন ওনাকে আমি বলেছি যে আপনি প্লিজ আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তো আগে করেছি, প্রশাসন যাতে এখানে আসেন, ওনারা যাতে আমাদের রাস্তা অবরোধ করেছি ওনারা আমরা যাতে বুঝতে পারেন যে আমরা কেন অবরোধ করি, সঠিক করেছি না অন্যায় করেছি ওনারা যাতে বুঝতে পারেন, ঠিক না? তাই আসছেন, প্রশাসন আসছেন, আমার ম্যাডাম আসছেন, আসার পরে ওনারা ঠিক আছে যে আমরা একটা যাইব, যে আপনার অবরোধ আপনারা উঠেলেন। ওনার কথার ভিত্তিতে, ওনার কথা বিশ্বাসে আমরা এই অবরোধ উঠিয়েছি, যাতে পার্মানেন্ট সমস্যা যদি সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিন না, আগামী দিনের যে অন্য বিষয় যে বলছেন আরেকটা বিষয় আছে। দেখেন এখান থেকে অনেক এই রোডে কিন্তু অনেক আপনার যেমন ধরেন 40 টন বা 60 টন নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কিন্তু অনুমতি নাই, এটা প্রশাসন থেকে বলেছেন। এরপরেও গাড়িগুলো আসতেছেন এবং গাড়ি এসে রাস্তাগুলো নষ্ট হচ্ছে, খাদ হচ্ছে। আজকেও এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজাপুর এলাকায়, একজন প্রাণহানির সঙ্গে আমার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মানে প্রাণহানির সঙ্গে মৃত্যুর মানে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ওনারা বলছেন যে না ওই গাড়িগুলো তো আওয়ার বিষয় না, এদিকে আওয়ার কথাই না, এরপরেও আসছেন। জানি না কেন, আগেও আমরা একবার মোটামুটি করেছিলাম রাস্তা কারণের জন্য, ওনারা বলছেন যে এই গাড়িগুলো আসার কথা নয়, এরপরেও গাড়িগুলো আসছে। জানি না কী কারণে আসছে। আমরা তো সাধারণ জনগণের মানুষ, আমরা সব কিছু বুঝি না, আইন কানুন কিছু বুঝি না। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নয়, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করব যাতে এই যে যদি এইগুলা কাজগুলো যদি অবৈধ হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে ওগুলো যাতে একটা পার্মানেন্ট যাতে সমাধান হয়। আমরা যাতে সমাধান, আমরা যে সাধারণ মানুষগুলো আছি, আমরা সাধারণ ভোটাররা আছি, সাধারণ জনগণ আছি, আমরা যাতে সম্মানে চলতে পারি, সুষ্ঠুভাবে চলতে পারি, আমরা রাস্তাঘাটে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। আমি এই আকর্ষণ আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্রার্থনা করব। অতএব না না ঠিক আছে। আমার নাম রিয়া পাল। আমার বিদ্যালয়ের নাম আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আমি প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিয়েছি। স্যার ম্যামরা আজকের জন্য আমাকে শিক্ষক বানিয়েছে। আমি সবাই ছোট ছোট ভাই বোনদের শিক্ষা দিতে পেরে আমি অনেক গর্বিত। আমি তোমাদের এখন ইংরেজি ক্লাস করাবো। আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আমার নাম ঋতুষ চক্রবর্তী। আজকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ শিক্ষকরা আমাদের সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছে যে ক্লাস 1 থেকে 4 পর্যন্ত আমরা ক্লাস করাতে বলেছে শিক্ষকরা, এবং আমরা সেটা করিয়েছি। এটা করে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা চাই কাল আমরা যেমন এই ক্লাসটা করতে পারি, দিন যেমন আমরা এই ক্লাসটা করতে পারি, এবং বড় হয়ে চেষ্টা করব আমরা শিক্ষক হতে। হয়েছেন। তাছাড়া ওনার
তার যে শিক্ষার গুণ, রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি এবং তার শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন সময়ে ওনার অনুপ্রাণিত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ ওনার জন্মদিবস পালন করতে চেয়েছিলেন, ওনার জন্মদিবসটা পালন করতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং গর্বিত হন। তখন তিনি বলেছেন যে এই দিবসটাকে আমার ব্যক্তিগত দিবস হিসেবে পালন না করে যদি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয় তাহলে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষকরা এই দিনটাকে গর্বভরে উপলব্ধিতে আনবে এবং উপভোগ করবে এবং যাহা শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। সেই কারণে প্রতি বছর 5ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে তথা ভারতবর্ষের বাইরেও প্রায় 100টি রাষ্ট্রে এই শিক্ষক দিবসটি পালিত হয় সেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশনের জন্মদিন হিসেবে। তাই আমরাও এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা জাঁকজমক পালন করছি এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষকতা করছেন এবং আজকের দিনে তারা নিজেরাই শিক্ষক হয়ে কচিকাঁচা শিশুদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আমি খুব গর্বিত, আমার এই ছোট্ট শিশুরা যতটুকুই টিচিং দিয়েছেন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি চাই আগামী দিনে প্রত্যেকটা শিশু তোমরাও যাতে আগামী দিনে সেই শিক্ষকতার স্থানটা অর্জন করতে পারো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখেই আজকে আমি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। রুটিন বানিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা সবাই আমি একটা রুটিন বানাবো। আমরা কেন পালন করছি তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানো। স্বর্গীয় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন মিশন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিদ ছিলেন।
लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खट्टर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता बोहियों में तक है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन आए ऐसी होती रग रग बदल के बोली तक है नाम की सिद्ध है किसना यूं ही किसना यूं ही कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम करिए या करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम करिए या करिए Welcome Sahaji, welcome President of the People Association to be there. Please rise and put your hands together. Musical Society. বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই ছাত্রছাত্রী ভাই বোনদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসছে। And the Secretary to the Sports Council, Sri Sukanta Bhosla. May I request the players to stand according to your height, it will look better. To rest this flag. I wish you all very best of luck. This is obvious. Everyone can be a winner. To nurture those potentials, to achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state. Already have mentioned
by our Secretary, Tripura Sports Council. Sports and culture play an important role in building a healthy society. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is encouraging various initiatives, including the development of infrastructures to bring the youth to the playground. As we know, he has already have declared that Khelo India. It was never imagined before that it would be possible to organize games at night in Agartala. Floodlights have been installed at the Umakanto football ground, making it possible to hold various football competition during night. Over the past 6 to 7 years, a large number of sports infrastructures have been developed in the state, and many more projects are currently underway. As a result, our children are getting success at the national level competition. Recently, already have mentioned that 8 synthetic turf football fields have been constructed in Tripura, and work of one more field is underway. Work of one synthetic hockey field and one swimming pool has also been completed. Additionally, 2 synthetic athletic tracks have been completed in the state in Panishagar, Badarghat and other areas. These years, in our budget also we have included several initiatives for the Youth Affairs and Sports Department, which will further expand the state sports infrastructure. 2 multi-purpose indoor sports halls will be constructed in Kailasahar and Udaipur in the financial year 2025-26. Our Honorable Mayor, he was just telling me that one big, this sports indoor stadium should be set up in Tripura. I assured him that of course we have mind, and in future we are going to do so. A 200-bed sports hostel will be constructed at the sports complex in Badarghat. During this period, 50 more open gymnasium will be set up at different locations of Tripura. Sports infrastructure with facilities such as gallery, an international standard swimming pool, a national football field and a multi-purpose sports hall will be developed at Bholagari in Agartala. This type of championship is not merely a competition. It's an opportunity for young badminton players to gain exposure. I extend my sincere appreciation to the organizing committee for organizing such a grand event. Players participating in this event, I would say, play with integrity, give your best and respect your fellow competitors. Win or loss is a part of game. So let us continue to promote sports, support our athletes and build a stronger, healthier and more united Northeast. Last but not the least, I urge upon all the players and dignitaries from Northeastern region, there is game, but after completion of the game, you must visit the different attractive transit tourist spots across the state. With this, I conclude my speech. All the best to all of you participants over here. Padma Shri awardee, as well as Olympiad. We have Dr. P.K. Chakraborty, Secretary, Youth Affairs and Sports. Srimati Ratna Datta, Chairman, Central Zone Agartala Municipal Corporation. Sri Shukanto Ghosh, Secretary, Tripura Sports Council. And we have with us Sri L. Darlang, Director, Youth and Sports Department. And the person who is behind for the development of badminton in Tripura since last part of 1960, the working president of Tripura Badminton Association, Sri Ratan Saha, and dignitaries from All India Badminton Association,
participants from northeastern states and other officials, and students from various schools and sports personalities and other dignitaries, and my dear media friends. At the outset, I would like to give my greetings to all of you present over here. I have seen or noticed that all the youths, particularly the students, they are completely very much excited when these events would be started. But this is the protocol that the dignitaries present over the dais, they want to speak something before you. So you have to have some patience to hear at least, and within a very short period, I think this speech part also will be over. Respected dignitaries on the dais, esteemed guests, dear players, officials and media friends, it gives me an immense pleasure to be present here today at this badminton event. The Tripura Badminton Association is organizing this unique Sunrise Northeastern Zone Interstate and Zonal Badminton Championship, what I already have mentioned, that from September 4 to September 7. More than 200 players, as I have been informed, the data which I have gathered, that more than 200 players and officials from Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Sikkim and the host state of Tripura are participating in this championship. Our Honorable Prime Minister, I think you all know that previously Northeastern Zone was comprising of only 7 states, but he has added the Sikkim also. So after that, he has given the nomenclature that is Ashtalakshmi. So I'm very glad that all the members of the states of Ashtalakshmi have gathered here, and I find that it shows the unity in diversity. The tournament will feature matches in both men's and women's categories. This event is not just a sporting competition. It is vibrant celebration of the talent, unity and spirit of the northeastern states of India. So we have so many hopes and desire from all the members of these sports events that they will do something on behalf of the northeastern region as well as a whole from the country. You may exert or you may excel your talent, and you may go to abroad internationally also. You will be recognized. First and foremost, I extend my heartfelt congratulations to all the players of northeastern region who have come here to compete in this badminton event. The northeastern region has always been a cradle of sporting talent, from boxing, football to athletics and now badminton. Our youth continue to shine on national and international stages. Sports have the unique power to bring people together. They break down barriers of languages, tribes, non-tribes and any regions. In a tournament like this, where all northeastern states are coming together, we see the spirit of unity in diversity, what I have already mentioned, and defines India. Physical fitness is the mainstay of mental development. In sports, people find the path to personal growth and a winning attitude. Alongside work, entertainment is also essential for the formation and proper development of the human body. Sports are one of the best forms of entertainment. When a child is exposed to sports and joyful
environment from an early age, his or her mind becomes cheerful and positive. Sports play a vital role in refreshing both body and mind. Therefore, the importance of sports in developing a healthy mindset cannot be ignored. Sports are absolutely necessary for the nation and society. Through sports, children develop sense of discipline, perseverance, responsibility, duty, and patriotism. There are many talented players in the state, and our government is committed to nurture those potentials. To achieve this, sports infrastructures are being expanded throughout the state, already have mentioned by our secretary. আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম এই রাবারের অতিবৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির কারণে রাবারের গাছে ছত্রাক যখন আমরা চাম্বামরা প্রথমে একটা দুটা বাগানে দেখা যায়, তখনই আমরা ওই করিলাম ডেপুটি আরপিসি অফিসে আমরা আলোচনা করি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই সায়েন্টিস্ট নিয়ে আসে পাতা পরীক্ষা করে এসে রিপোর্ট আসার পরে সিদ্ধান্ত হবে কী করা যায়। তারপরে রিপোর্ট তো আইসে, রিপোর্ট আসার পরে বলছে বেশি বৃষ্টির কারণে এই পাতাতে ফাঙ্গাসে অ্যাটাক হয়েছে, এটা স্প্রে করতে হবে সিউসি কপার অক্সিক্লোরাইড। কিন্তু সিউসি স্প্রে করতে গিয়ে দেখছি কি তারা একটা মানে দীর্ঘসূত্রিতা একটা লক্ষ্য করা হইতেছে। তখন আমরা এই রাবার উৎপাদক সমিতি থেকে জোনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দেখতে পেলাম তারা ওই স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করার লেগে একটা পরিকল্পনা নিয়েছে। তা আমরা বলছি স্যার এই সিনাই দিয়ে সমুদ্রে পরিকল্পনা নিলে হইব না, আপনি ইমিডিয়েট দ্রুত পরিকল্পনা নেন, নাহলে আমরা 1000 চাষিকে রাস্তা অবরোধ করলাম। তখন তারাও স্বীকার করছে যে এইভাবে স্প্রে দেওয়া এটা লেবারি হচ্ছে বেশি হইব এবং আনসাইন্টিফিক। তো আমরা দ্রুত যেভাবে হোক এটা ড্রোনের সাহায্যে করার জন্য ব্যবস্থা করাম। তারপরেই তৎক্ষণাৎ দেখছি কি এটা এই 3-4 দিন পরে তারা বলছে ড্রোন স্যাংশন হয়েছে, এখন ওষুধ তারা টেন্ডার দিয়ে সেটা আসার পর্যন্ত একটু ওয়েট করেন, ওষুধ আইলে আমরা স্প্রে শুরু করে দেবো। তো এই সুবাদে আমরা দেখছি যে অতি দ্রুত এই কাজটা হয়েছে। আমরা রাবার সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে এখন চাম্পামোড়া থেকে প্রথম উদ্বোধন হয়েছে। এই চাম্পামোড়া হইয়া গোকুলনগর, লক্ষ্মীবিল হইয়া সে সিপাহীজলা দিব এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আছে এখানে আপনার এই কাজটা করব। এবং এই রোগটা যে মারাত্মক, এটা প্রতি বছর আসার সম্ভাবনা আছে। আগামী দিনে যাতে আমরা এই যে বৃষ্টির শুরুতেই যাতে আমরা এই স্প্রেটা করতে পারি, তার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা আমরা নেব। কারণ ত্রিপুরার যে নতুন অভিজ্ঞতা, এর আগে কেউ জানতো না বিষয়টা, রাবার বোর্ডও প্রস্তুত ছিল না। যে সব কিছু মিলে সে একটু লেট হয়েছে, রাবার বোর্ডেরও ভালো তৎপরতা ছিল। হ্যাঁ, আমরা আরপিএসের পক্ষ থেকে গেছি, রাবার উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে গেছি, যার জন্য এখন একটা স্প্রে হইতেছে। আশা করি এই রোগটা থেকে ত্রিপুরার রাবার চাষে মুক্তি দিব এবং আগামী দিন আর যাতে সুন্দরভাবে আমরা রাবার চাষে থাকতে পারি সেই ধরনের পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই নেব। ড্রোন কি একটাই আছে এখানে? ড্রোন 2টাই স্যাংশন হওয়ার কথা, কিন্তু একটা আইসে আর একটা কয়েকদিন পরে আইব। 11 তারিখে আরেকটা আইব, জাস্ট রাবার বুট সূত্রে খবর পাওয়া গেল। মানে আজকের পর থেকে কন্টিনিউ চলবো? হ্যাঁ, কন্টিনিউ চলবো। এবং কোনো গ্রামে যদি কিছু বাগান বাদও থাকে আবার পরবর্তী পর্যায়ে আবার আসবে। মানে কোনো বাগানে রোগমুক্ত এখন থেকে দুন থাকবো, এক্সপার্ট থাকবো। কোনো বাগানে যাতে রোগযুক্ত বাগান যাতে মানে ওষুধ থেকে বঞ্চিত হইতে না, সব বাগানে ওষুধ পাইব। না, আজকে কি আরপিএস এর মানে পার্শ্ববর্তী বাগানগুলিতে দেওয়া হইতেছে? মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে যাইব। দক্ষিণ দিকে গিয়ে ঘিরা ছেড়ে আমরা এই পূর্ব সম্পর্কে বেলটা গিয়া ওই এর উত্তর পাশে দিয়ে গিয়া আমরা গোকুলনগরে যাম। এটা শেষ হল গোকুলনগর শেষ হলে পরে আবার লক্ষ্মীবিল যাবে। এইভাবে পরিকল্পনা আছে। তারপরে বাকিটা রাবার বোর্ড নিশ্চয়ই এটার পরিকল্পনা নিব। ঠিক আছে सर, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, किस चीज़ को लेके है, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा था और इससे डिपार्टमेंट उन लोगों को किस तरह का मदद कर रहे हैं, किस कारण से, और ये त्रिपुरा में इस तरह का जो प्रयास आप लोग ले रहे हैं, ये पहली बार है या इससे पहले हो चुका है, क्या है इसके बारे में थोड़ा? वेल, दैट इज़ एक्चुअली ये एक फंगस डिसीज़ है
ये इसका नाम है फाइटोप्टेरा फंगस। ये जो फंगस जो है उसका नाम है फाइटोप्टेरा फंगस। ये फाइटोप्टेरा फंगस के वजह से क्या होता है, ये लीफ फॉल होता है। ज़्यादातर मैच्योर प्लांटेशन में पत्ता जो लीव्स आर फॉलिंग प्री मेच्योरली, पूरा लाल हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाता है, पूरा के पूरा पैर खाली हो जाता है। Just like a nuded appearance, the trees will show a nuded appearance. So for that, actually this is called abnormal leaf fall disease. So for this disease, abnormal leaf fall disease, plants will not die, definitely. That is one thing I am assuring you, plants will not die for this fungal disease, abnormal leaf fall disease. This fungus grows due to some favorable climate. His favorable climate is there, like continuous rainfall along with high humidity. If it prevails for long period, then this fungus grows, and for this disease occurs. After few days, when there is stability in weather, when the hot sunshine will be there and good stability will be there in the weather, then it automatically goes. Then the regeneration, flower, leaf regeneration will be there. It will go. Thing is that now if that trees will not die, then what is the problem? Problem is that if it occurs years after years, then production will be reduced. So farmers will be affected. Their income will be reduced. They will get very little income, and sometimes maybe zero production also if precautionary measures are not taken up. You got the point, I think. And for this, actually in Tripura, this abnormal leaf fall disease, it was noticed first in July, first week in our Koroimura, that is part in Gumoti district, parts of Sipaijwala district, that is in Koroimura, it was detected, and now there it is regeneration of leaves, it is happened, so there is no problem. But the fungus is very infectious fungus, so it spread very swiftly. It was in July when we estimated the affected area was only 110 hectare. When August, all that news, I think in some newspaper you have gone through, and this newspaper also you have seen, then area it has gone about 2,000 hectare. Now it is near more than 3,000 hectare, and this disease is confined in 3 districts. Bisramganj, that is Sipaijwala, part of Gumoti, and part of Agartala, the West Tripura district. It is not spread over other districts. So it is now very speedily it has spread up. Now it is more than 3,000 hectares already. But we got the permission. It is truly speaking, we were not equipped, because this disease, it is diagnosed for the first time in Tripura history. Rubber boot scientists or rubber boot people, we were not at all ready or equipped to fight that disease. However, on war footing, when we got the news from all corners, then for our esteemed growers, because growers are became very much scared, very much because afraid what will be our consequences, because this is the rubber plantation, the socio-economic position of the Tripura, who changed rubber, only the rubber has changed the socio-economic condition of the people of the Tripura. That now almost lakhs of people are dependent on the rubber plantation directly or indirectly. So they became very much scared. What was they, and large number of growers approaching us. Then, considering their pain, considering their apprehensions, we have taken steps on war footing to combat that disease, because we have no drone. We had no sufficient copper oxychloride here. So what we have done, we have hired drone from Tamil Nadu.
Even in state government also there is no drone. Only one drone was available in agriculture. There was no operator, and it is for agricultural field only. And you see, rubber tree goes up to the 60 feet, 80 feet height. So that agricultural drone is of no use. So we forced to hire drone from Tamil Nadu. We have arranged whatever medicine, it is medicine called COC, that is copper oxychloride, we have managed. Now we have yesterday test run was done in our Taranagar Rubber Research Farm, and then South Anandanagar. Our same, you see here RPS is there. There also Rubber Producer Society is there. We have sprayed there. Here actually as per report 400 to 500 hectares it is affected. Now we are planning to spray about 100 and 150 hectare which is worst affected. So this is our plan, and for you I want to assure you, you need not be panic. We are always with the rubber growers, and we will take necessary steps. I request all the RPSs, all the rubber growers, or who are associated with the rubber plantation or rubber to take the matter in our notice, so that we can take much more positive steps towards that. Moreover, our local camera le ব্যস্ত এটা মিশাইয়া আরেকটা খালি বালতির মধ্যে আমরা ফাঁকি দিয়ে হতে মারা ছাগল লাগে এরপরে ডাবল ঠিক করতে লাগে ডাবল এলো এক হেক্টর কম এমন গো দেখা যায় এক নাম্বার ঠিক আছে এরকম ভাবে আরেকটা জায়গা গেলেন এরকম ভাবে ওইখানে যে তিন চারজন না না এখানে যাওয়া নেই গতকালকে সব পাওয়া যায় একটু 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 এই এখানে আর ভাই দাদা इंग्लिश शिखाबो तो তোমরা সবাই আইসক্রিম ম্যানেজমেন্ট এক্সপ্লেইন করাবো তারপর এর ভিতর থেকে তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমরা সেটার উত্তর দেবে আগে তোমরা এটা বুঝে নাও in the place for the people what is the moral
অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। আজকে আমি ক্লাস 4 এ ক্লাস নিচ্ছি। আজকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব। পেজ নাম্বার 95 খুলো। তোমরা কেমন মাল্টিপ্লাই করতে পারো? ঠিক আছে, তাহলে এটা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো কোশ্চেন আনসার। তাহলে আমি তোমাদের কোশ্চেন আনসারগুলো হেল্প করছি। এটা সবাই পারবে? যারা পারবে না ওদেরকে আমি করে দেখাবো বোর্ডে। The way the children cluster round as thick as